Selamun aleyküm saygılı teleseyircilerimiz. Efirde bugün yayını ve men memnuniyet ile sizlerine bugünkü misafirimizni tanış etmegi isteyim. Bugün bizlerinin canlı bağımızda İstanbul'da icat etken bizim vatandaşımız Emel Mecmuası'nın muharriri Bülent Bey tanıtar. Selamun aleyküm Bülent Bey. Selam. Siz bana yıllar devamında Kırım Tatar tarihinin bağlı birçok makaleler tercüme etesiniz, yazasınız. Bana Kırım Tatar meselesinin ne vakittan beri uğraşmaya başladınız? Tabii şimdi belli bir yaş aldık. Onun için bu eski tarihli, eskiye tarihlerini depo etmek mümkün. E, Yalnız sesimi duyduğum için bir problemi var, onu ayarlayayım. Sesim geliyor mu şimdi? Sesiniz pek yaxşı geliyor, pek yaxşı eşitiliyor. Şimdi şöyle aytayım. 1970'lerin ortasında işte ergenlik çağında, erken vakitlerde Kırım Tatar organımızı baştan beri diğer çevremizde olan insanlardan bazı hususiyetlerde farklı olmamızı bileydi. Ama tabii insan farklılık üzerine değil, daha çok diğerlerine benzemek üzerine herkes gibi olmak istedi. Daha çok işte 70'li yılların ortalarında politik ortam insanları şuraya buraya doğru yanaştırdığı vakitte ben daha çok sol tandanslı fikirlere açık oldum. Milliyetçiler, Kırım Tatarlar için mücadele, kuraş vergen insanları çok yakın bulmadım gözüme. Fakat Kırım Tatarı olduğumu da bileydim. Yani sosyalist fikirlerle bu Kırım Tatarlığın nasıl bağdaştırılacağını hep düşüneydim. Bunu bir türlü buluşturamaydım. 80'li yılların başlarında Sovyetolojiye merak sardım. Ellen Carrère-Dancos diye bir Fransız yazar var idi. Aslında akademik hayatımda başlayan vakitte Alexander Benixen'in talebesi olup başlayan daha çok İslam, Türkistan'da reform hareketleri üzerine çalışkan biriydi. Ama daha sonra meşguliyetini bütün Rusya çerçevesinde taşıdı. İyi bir akademisyen oldu, iyi bir Sovyetolog oldu. Bunun yazgan kitaplarıyla tanıştım. Bunlardan bir tanesi L'Empire Éclaté adıyla daha sonra İngilizceye çevrildi ve Türkçe'ye de çevrildi. Ben onun İngilizcesini tapkan yedim. Bir imparatorluğun çöküşü gibi bir adı vardı. Orada Kırım Tatarlarına geniş sayfeler açkan idi. Orada 1960'lı yıllarda Kırım Tatarların nasıl Özbekistan'da, son Moskova'da nasıl dilekçeler yazıp toplaşıp nasıl hareketler organize ettiklerini anlataydı. Bu bende bir uyanışa yol açtı. O zaman ayttım. Demek bizimle ilgilenen, ilmi şekilde ilgilenen başkaları da var. Sırf özümüze aytkanımız bir haslet değil eken bu. Başkalarının da bize yaşlı, doğru gözlerle baktığını fark ettim. Ve o tarihten itibaren zaten evimiz gelgen Emel, daha sonra işte Münih'te çıkan Edi Gebey'in çıkardığı dergi mecmuaları zaten keliydi. Bu Emel dergisine falan daha çok bakmaya başladım. Oradaki daha yaşlı anlatmaya başladım. Paralel olarak hem Rusya üzerine hem Stalin vakti Sovyetler üzerine okumaya başladım. Aynı zamanda da Kırım Tatar ve Türklük, Sovyetler Birliği'nde Türklük üzerine okumaya başladım. Bu şekilde gelişti. Son işte 2000'lerden itibaren Kırım'dan apayı alıp evlendim. Kırım'a gidip gelme daha önceden de gidip geliyordum ama son da ailevi
sebeplerle de gidip gelmeye başladım. Her gidip gelişimde daha çok kitaplar alaydım. Anda tanışlar edindim. Daha geniş bir literatür elime geçti. Bunda da işte İstanbul Derneği'ne, Celal İşten'in İstanbul Derneği'ne katlanmaya başladım. Son Zafer Karatay'la zaten tanışaydım. Onunla daha yakın ilişkilerim oldu. Sayın Osman Karahan vesaire. Bu 2009 senesinde Emel Mecmuası 10 yıldır çıkmaydı. 98'den beri. Son 2009 senesinde bu Emel Mecmuası'nın tekrar çıkması meselesi biraz daha konkret hal almaya başlandığında Zafer Karatay ve Sayın Aga bana da sen de koşul bu işe hep ayttılar. Ben de seve seve koşuldum. Böylece anda bir tür redaksiyada, bir tür editörlük işine girmeye başladım. Son Sayın Aga 2015'te geçingen vakit Özgür oğlu onun işini devraldı. Zafer Karatay, ben ve Özgür üçümüz bu dergini çıkartmaya başladık. Pek yaşlı bir birliktelik meydana getirdik. Peş peşe yanı sanlar çıkarttık ve halen daha pandemi vaktinde daha çok virtüel olarak yayınlarımıza, neşriyatımıza devam etsek de basılı değil. Bunları peş peşe çıkartamız. Şimdilik bu kadar aytayım. Bilen ben sizin tamırlarınız Kırım'dan kele ve nasıl koy ve kasabalarından. Bu hakkında da biraz hikaye ettiniz. Şimdi doğru, benim tamırlarım Kırım'dan, hem ana tarafım hem baba tarafım Kırım'dan ve yakın zamanda koç edip gelgen kişiler. Ben İstanbul'da doğdum. Anam da babam da Bahçeşehir, Bahçesaraylı. Şehirliler. Koyluk yerde değiller. O vakit ben de İstanbul'da doğdum. Biz hep şehirde yaşadık. Onun için köy balası değilim. Nasıl aytayım? Anamın baba tarafı Ulakıllı. Bahçesaray'a yakın bir köy Ulakıllı. Onun daha geçmişi Kokgözlü dep aytıla bir efsaneye göre. Anamın ana tarafı da aslında Kazanlı. Kazan taraflarından. Anamın kart anası Penzalı, kart babası Kazanlı. Ama bunlar Kırım'a göçkenler, bir vakitler Kırım'da yaşayanlar, evlengenler. Baba tarafım babaannem, babamın anası İstanbul doğumlu, İstanbul'un, ama onlar da Kırım'dan Munda göç edip gelgenler. Son babası onları alıp tekrar Kırım'a götürürken 1917-1918 yıllarında anda evlengen benim kart babamla, babamın babası ile ismi Bilal idi. Fakat bilesiz o vakitlerde işte 1928'den son Kırım Tatarları için pek yaşı vakitler geçmedi. Türk pasaportu olanlar için Türkiye'ye kaçmak isteyenler dört bala babaannem 1930 senesi Adesa'dan bir vapurga binip Türkiye'ye gelgen ama Akayan'da kalgan. Yani dedemizi bir daha ne onlar gördü ne biz gördük. Yaşadı, öldü mü bilmiyoruz. Bunlar benim en yakın tamırlarım. Daha tabii akrabalarım, soylarımız da var. Onların gerekse aytarım. Ama Kırım'ı ne vakit ziyaret ettiniz ve mana Kırım'da bulunğanda nasıl tesuratlar ne paylaşabilirsiniz? Şimdi ben özüm 1996 senesi ilk gittim. O vakit bu kurultay vaktiydi. O kurultaya da
izlemek için de gittim. Ana tarafından akrabamızla eniştemiz olan Rıza Fazıl Bey'le o beni çok istedi anda işte tamamı izlememi. Beraber gittik. O vakitler daha çok ben böyle nasıl aytayım daha çok ailevi işlerle uğraşaydım. Kitap okuyayım düşünen öz dostlarım var. Ama pek böyle balaban kişilerle bir irtibatım, pek bir ilişkim yok idi. Ama 93 senesi mesela Emel dergisinde bir haber çıkan idi. Milli Meclis için bina almak gerekti. Bir kampanya başlatılganıydı. İşte $1000 100 kişi verse bir Akmescit'te bir mecliske bir yaşlı bir bina alınıp olur de. Ona ben de katılgan edim babam adına. Başka birkaç soyumla birlikte. O 100 kişiden biri de benim isim geçmese de babam isim geçse de o vakit o şekilde iştirakım olganıydı. 96 son 2000'den sonra birçok defalar gittim. En son 2013'te git geldim ama son oldu. Şimdi gidemeyiz. Anlaşıldı. Ama mına Kırım Tatar diasporası Türkiye'de Kırım Tatar halkını nasıl yaşadı? Şimdi tabii Kırım'dan Türkiye'ye koçların tarihleri çok eski ve çok çeşitli farklı zamanlarda koçlar olan. En kesif, en yoğun göç 1860'tan sonra olan Kırım Harbi'ni takip eden zamanlarda. Son işte 2. Cihan Cenk'i'nin son da koçlar oldu. Onlar daha kişkene koçlarıydı. Direkt Türkiye değil, o vakitler Türkiye'den sayılan Kostence tarafları, Dobruca, Bulgaristan, bugün Bulgaristan, Romanya'da kalan bölgeye de büyük göçler oldu. Son oralarda Türklük sıkışınca tekrar Türkiye, Anadolu'ya göçler oldu. 1970'li yıllardan itibaren Türkiye'de çok balaban bir şehre göç, köyden şehre göç dalgaları yaşandı. Büyük bir dönüşüm, transformasyon oldu. Bu zamandan son Kırım Tatarları öz yaşayan yerlerinde de büyük kırılmalar olmaya başladı. İnsanlar köylerini terk edip şehirlere koşmaya başladılar. Bunun birçok sosyolojik sebepleri var tabii. Ama o bilingen, kendi içine kapalı Tatarlıkı yaşatan köyler ende kalmamaya başladı. Ben zaten bu tarz bir ortamda, bir atmosferde yaşamadım. Ben hep şehirde yaşadım. Şimdi en son Hakan Kırımlı hocamızın bir 2011'de çıkan bir kitabı oldu. O öz imkanlarıyla bütün Türkiye'ni dolaşıp bu Kırım Tatar ve Nogay köy yerleşimlerini zapt altına alma tırıştı. Yaşı kalınca bir kitap yazdı. Şimdi bir referans kitabımız var. Ben de oralara bakıp hangi köyler var idi, şimdi ne hale geldi de bakabilir miyiz? Ama yine en son Ankara'da Balıkpınar'da bir Balıkpınar diyen bir Kırım Tatar köyünde bir Kırım Tatar Kültür Evi diyen bir folklorik müze tarzı bir yer açıldı. Şimdi işimiz bu. Reel olarak yaşanan değil, biraz folklorik bir yaşayış. Yani Anadeniz'den kalkan şeyleri korumak için bu tarz şeyler yapar, yasa. Bülent Bey, ya Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımız Türkiye siyasetçilerinin bağlarını kurarlar mı? Mutlaka kurarlar. Çok açık seçik bir Kırım Tatar parlamenti, bir Kırım Tatar temsiliyatı yok. Ama ve lakin
şöyle bir şey var. Bütün partiyalar, bütün ülke çapında, Türkiye çapında organize olan bütün partiyaların Kırım Tatar mevzuna, Kırım Tatarlarına yönelik onlara dikkatke alan zihniyetleri, anlayışları var. Yani Kırım Tatar mevzu göz ardı edilen bir mevzu değil. Kırım Tatarları 1990'lardan itibaren Sovyetler Birliği yıkılgan son çok yaşlı bir şekilde örgütlendiler, organize oldular, teşkilatlandılar. Birçok yanı dernek kuruldu, vakıf kuruldu. Dernekler merkezi bir yapıya kavuştular. Bu bakımda bir baskı grubu olarak hem siyaset üzerinde hem kültür dünyası üzerinde hem halkara konularda, diplomaside, dış işlerinde bir şey var, impaktı, bir etkisi var. Öyle aytmadım. Yani bugün aslında mana Türkiye'de Kırım Tatar meselesini bilirler, Kırım Tatarlarını tanıyorlar. Tabii böyle aytmak mümkün. Yani tanımak demek tabii çok yakından bilmek demek değil. Yani ziyalı kişi, entelektüel kişi, politikayla daha çok haşır neşir olan kişi, halka daha çok karışkan kişiler daha çok bilirler ama daha sıradan al, daha çok kundelik yaşamı içinde market alışverişi, işte enflasyon vesaireyle ilgilenen kişi için bu o kadar yakın kıymet ve kuvvetli olmayabilir. Ama Kırım Tatar'ın ben Kırım Türk'üyüm de Baykan'da bunu çok kişi bilir, anlar. Bilen Bey, mana Emel dergisi bu milletimizin tarihi mecmualarından biri sayıla ve siz de bu dergiye birçok meraklı makaleler, tercümeler, araştırmalar yazasınız. Emel Muharrireti'nin ne vakit tanışıldınız? Emel Muharrireti'yle ben doğrusunu Aytkan'da 2009'da tanıştım. İşte Aytkan Edim, Zafer Karatay, Sayın Osman Karahan, bunlarla Emel dışında görüşedik. Son Emel'in yanı baştan çıkması meselesi bu tedbirine gelken son bana da teklif ettiler. Sen de bu işe kol verdi. Ben de seve seve bu işe katıldım ama benim emelgi bilmem, emelgi takip etmem tabii çok daha eski zamanlara denk gele. Onu kısaca Aytkan edim. Ya birinci makaleniz nasıl mevzuğa bağışlanıldı? Şimdi makalede aytılır mı bilmeyeyim ama ben ilk Kırım Tatarları mevzunda ilk yazımı 1996'nın yanvar-ocak ayında bir o vakit Marmara Üniversitesi'ne orta yaşlı bir kişi olup bir master'a yapmak için girgen edim. Anda bir paper ödev, homework bir zadanye vergen ediler. Onu yapmak için ben de bu Kırım Tatar mevzunu seçtim. Sovyet sonrası dünyada Kırım Tatarları de bir yazı yazdım. Fransızca hocamızla pek beğenmedim. Benim ilk yazım Fransızca ve yayınlanmayan, yani neşir edilmeyen bir paper, bir ödev olarak çıktı. Onu ben son bir hatıra olarak Akademiye Edu diyen bir site var. Kaybolup gitmesinde ilk göz ağrım onun altına koydum. Fransızcadır. Son Emel'den evvelsi 99 senesi gene bir arkadaşım bir kitap dergisinde özü de yazılar yazaydı. Böyle müzisyendi, müzik yazıları ya da arkadaşının çıkargan bir mecmuaydı. O bana dedi anda yazsana sen dedi işte bir şeyler yaz dedi. Ben de
bir şey yazayım dedim. Bir kitap hakkında işte Hakan Kırımlı hocamızın kitabı var idi işte. Kırım Tatarlarda milli anlık ve milli hareketlerdir. Böyle uzunca bir tanıtma yazısı yazdım. O da baş sayfelerde onu da neşretkenlediler. Son ilk yazım Türkçe olarak o sayılabilir. Son Emel'de işte birkaç tane daha çıktı bir şeyler. Daha çok kitap ve neşriyat konularında yazan işte araştırma yazısı, tabii araştırma yapacak şeyimiz yok. Ama benim ilk duygan vakitten beri çok ilgimi çekmiş olan bir mesele vardı. Alakat, isyan, alakat, ayaklanması değen o Edige Bey'in Mecmu dergisinde ilk okugan idim. Onunla ilgili Facebook'ta bir ismi de geçmeden bir kısa bir yazı ve fotoğraflar çıkan idi. Bir Kırım'da yaşayan bir Rus'un. Onlara tabii bakkanda bu dedim alakat mevzuyla alakalı bu kişilerin fotoları. Bunlar hapiste işkence çeken o vakit GPU. Bu konu beni çok meraklandırdığı için o konuda biraz çalıştım, okudum ve bir yazı yazdım. O kişilerin işte listelerini koydum ama Emel'de tabii yer sıkıntısı var idi. O fotolar çıkmadı. Ama internette onu koyduk. O bütün işte referanslar göstererek o vakit gece işte dışkı memleketlerde Kırım'da Sovyetler'de çıkan bütün yazılara rast geldiğim bütün yazılara bakıp alakat üstüne bir yazı yazdım. O en sevdiğim, en meraklı yazım o. Ve siz kitaplarını da tercüme ettiniz. Bu nasıl kitaplar? Kitapları tercüme ben 1994 sonunda işte çok sıkılaydım. İşten ayrılma karar verdim. O vakit tercüme edip acaba yaşap olur mu diye düşüneydim. Ne tercüme edildi? Profesyonelde değilim. Bilmeyeyim nasıl ola bu işler. Sevgen bir kitabım var idi. Daha önce de Aytkan idim ben. Stalin vaktini de çok meraklanıp okuyan bir kişiydim. Bir Çek reformcusu Almanya'ya sürgüne gitken Batı Almanya o vakit yaşay. Onun yazgan bir kitabı var idi. İngilizce'ye tercüme edilmiş. Ben de işle bir vakitler gitken vakitte Münih'te tapkan edim o kitabı. Bu kitap Stalinizmin doğuşu, ikinci devrim yani bu kolektivizasyon anlamına gele. İkinci devrim, ikinci ihtilal arifesinde Sovyetler Birliği diyen bir kitabıydı. Onu çok sevip tercüme ettim. Bu 1928-29 senelerini anlatan Stalin bu kolektivizasyon denen aksiyeye nasıl geldiğini anlatan, onun işte halkara ortamını, atmosferini anlatan falan yaşlı bir kitabıydı. Bunu tercüme ettim özüm İngilizceden. Sonra ona tabii bir basım evi arattırdım. Onu yaşlı çabuk yaptım ama o kitabın basılması biraz uzun sürdü. 1998 yılına kaldı. Bir 3 yıl gecikti. Son arada başka dostlarımla ben teklifler aldım. Alexander Benitzen'in Anders Wimbush diyen bir kişiyle beraber yazganı. Gene çok mühim bir kitaptı o. Onu Türkçe'ye tercüme ettim. O kitapta işte sömürge internasyoneli bu Sultan Galiyev üzerine ve Sovyetler Birliği'nde milli komünizm, Müslümanlarda milli komünizm üzerine bir kitabıydı. Onu tercüme ettim. Ondan sonra işte 90'ların sonunda bir komünizmin kara kitabı diyen Fransızların yazgan dünyada da çok ses getiren, çok bilge tercüme edilen bir kitap var idi. O kitabı tercümeye vergenler ama böyle bölük pörçük pek yaşlı durumda değillerdi. Bana dediler yanı baştan bunu yapar mısın? Ben de baktım
tercümeleri de ben bunu elden geçiririm hep düşündüm. Bir redaksiyon yapayım diye. Tabii daha zahmetli, daha zor oldu. Keşke baştan özüm tercüme etseydim. Ama bu uğraştım. O kitabı da işte yaşlı özümde tercümeler yaparım. O kitabın yayınına neşri hazırladım. E, Bunun gibi daha birçok kitap İngilizceden, Fransızcadan yaptım. Bilgisayar üzerine kitap da yaptım. Rus ihtilali üzerine de yaptım. E, Aklıma gelesi kısa makaleler de yaptım. Birçok şey yaptım. MLG için yaptıklarım başka tabii. Öbürlerini profesyonel olarak işte para için yapayım bunları. Zevk için, zevk yapalım. Білесіңізме, бүгін айталар ки, міне Қырым татарларына да чоқ дүнияға танытмақ үшін тәржімелер жоқ айталар. Міне бір чоқ миллетлер айталар ки, біз сіздің білмейік, чүнки сіздің китапларыңыз тәржіме етілме. Міне фікіріңізге көре насыл китапларына тәржіме тевсие етер едіңіз? Bu çok kıyım bir sual. Şimdi tercüme etmek için tercüman gerek. Tercümanın o konulara vakıf olması, o mevzuları birazcık bilmesi gerek. Dili yaşlı bilmesi gerek. Bilesiz tercüme yaşlı bilgen tilge doğru yapılar. Yani mesela ben Türkçeden İngilizceye değil, İngilizceden Türkçe'yi yaşlı yapamam. Çünkü Türkçe'ni yaşlı bilemem. Ben şimdi Rusçadan o uğraşıp baş göz yarıp Türkçe'ye tercüme yapıp olurum ama Türkçeden Rusça yapıp olamam. Anlatabildim. Onun için bu gibi hususlar var. Son kitap seçimi tabii ne yapılabilirse hepsine hoş geldiniz, buyurunuz demek gerek. O kadar çok yapılabilir, yapılması gereken kitap var ki burada büyük bir açlık var. Şimdi ben hep düşünüp duran Türkiye'de çok tanınan, çok iyi, yaşlı bilinen Cengiz Sağcı. Ama Cengiz Sağcı uzun yıllar İngiltere'de, London'da yaşadı. Anda işledi, anda kitaplar yazdı. Hiçbir kitabı merak edip İngilizceye tercüme etken çıkmadı, onu baskan çıkmadı. Ailesi bile bilmiyor. Sorantası bu adam ne yazaydı, bu kadar onu mutlu eden, mesut eden şey neydi bilmiyordu. Ama Hucur Tatarca, Kırım Tatarca'ya tercüme edilmedi ki Cengiz Sağcı. Daha yanı başladı. 2 tane bilgenimce kitabı Rusça'ya tercüme edildi. Ukraynca'ya yok. Kırım Tatarca'ya yok. Onun gibi birçok eser. Gulnara Bekirova, bilesiz onun bir kitabı Fransızca'ya. Onu da Ukrayinler tercüme etti Fransızca'ya. Kırımski Tatarya diye bir kitap son Ukraynca'ya da tercüme edilgeniydi. Bunun gibi çok konularda kitap tercüme etmek gerek. Ama Türkçe'ye de tercüme yok. Mesela sürgün konusunda, Kırım Tatarları için çok mühim bir hadise. Kırım Tatarlarının anlığı için, Kırım Tatarların varlığı için Hayat Mehmet meselesi bir mevzu ama Türkçe'de Kırım Tatarca'da bile yaşlı bir tane roman, bir povest var mı? Yok. Çok isteydi bizim Aydın Şemizade rahmetli. Onun bir trilogyası var idi. En son yazgan kitabı. Nitis Sudepçeleviçeski'de diyen. Onun hiç olmazsa bu 1. cildine bir Golubiyen Mustang'ı diyen kitabı o sürgünü anlatan bir kitaptır ve birçok gerçek şeyle beraber örülgen bir kitaptır. Onu çok istedi Türkçe'ye tercüme etmek. Ben de çok isteydim ama yaşlı bir tercüman ve onu basacak yer tapıp olamadık. Bu kadar zaman geçti. Bunun gibi birçok mevzu var. Yakında bir kitap aldım. Bu Sevil Kerimova'nın Facia den kitabı Türkçe yanı tercüme edilmiş. Büyük bir iştahla aldım. Okumaya tırıştım ama çok kötü, çok kötü. Yani yaşı yapılmayan bir tercüme. Yani
bir şey yapılgan vakitte yaxşı yapmak gerek. Yani çok kötü bir Türkçe, hiçbir şey anlaşılmıyor. Onu yapanlar, yazanlar, redaksiye yapanlar hiç bu mevzuları bilmiyorlar. Yani bir sükutu hayale uğradım. Onun için çok çalışmak gerek ama bu işler için birazcık da para gerek. Yani bu işlere insanlar bu hayır işleri yaparken biraz bu cihetlere, bu tip işlere de biraz bakıp bunları da düşünmeleri gerek. Yani ne yaparız, ne ederiz, biz bu mevzulara dış dünyaya tanıtırız. Edebiyat, şiirler, bunları yapmak çok gerekli ama yapacak adam gerek. Bunları teşvik etmek, bunlara destek vermek gerek. Ama siz bana ecnemi muhaliflerini tercüme etken ediniz. Bana ecnemi muhaliflerden kim Kırım Tatar mevzusuyla uğraşan? Şimdi tabii devirler de değişti. Benim yaşlığımda, orta yaşlığımda Amerika'dan Alan Fisher var idi, Edward Lazzarini var idi. Bunlar en yaşlı, bu bizim mevzuları bilgen kişiler hep geçeydiler. Çünkü bunların güçlü tarafları hem Türkçe bilgenleri hem Rusça bilgenleriydi. Şimdi daha son Kırım Tatar mevzuna çalışkan kişiler hepsi Rusçadan gayrı başka dil bilmiyorlar. Yani Türkçe bilmeden Kırım Tatar mevzu çok kıyım bir mevzu. Kırım Tatar mevzunu bir hakkıyla yapmak için çok dil bilmek gerek. Yaşlı Türkçe bilmek gerek, eski yazıyı okumak gerek. Kırım Tatar halkı o kadar çok dağılmış ki Romanya'da kalan, Bulgaristan'da kalan insanlarımız var. Avustralya, Amerika'ya kadar koç etmişiz. Rusya'nın her tarafındamız, Ukrayna'damız, Türkiye'demiz. Yaşı Batı dillerini bir yanı metodolojileri takip için yaşı Batı dillerinden en az bir tane bilmek gerek. Onun için bu konularda, bu mevzularda çalışkan kişileri bir güçlük bekleyin. Ama yanı nesil da tabii birçok insan var. İşte Kanada'da Viktor Ostapçuk var. İşte yine Amerika'da işte Brian Williams var ama hepsi onlar Kırım Tatar mevzularından uzaklaştılar. Fransa'da yine doktora tezi yazan Gregory Dufaux bir kişi vardı. Kitabı da çıktı. Başka aklıma gelen işte Macaristan'da Maria Ivanic var. Viyana'da Alman var. Kerstin Jobs var. Sonra gene bir Alman Deniz bir şeydi. İşte şimdi tam aklıma gelmiyor. Bu tarz insanlar var. Sonra son bizim kişilerimiz var. Mesela en son bizim Filiz Tutku Aydın'ın kitabı yurt dışında Amerika'da basıldı. Onun doktora tezi kitap oldu. Diaspora üzerine, diaspora milliyetçiliği konusunda Toronto'da yaptığı yaşlı bir tez. Özümüzde çalışacağız, yapacağız. Bu kişilerle bağlantılarımızı kuvvetlendireceğiz. Biz de işte yabancı dillerde kitaplar yazmaya çalışacağız ama Tatarca'ya da Türkçe'ye de tercümeler yapacağız. Biraz alemi, dünyamızı biraz genişletmeye bakacağız. Ve yeni bir taraf, yeni kişileri takip edeceğiz. Onlara cezbetmeye çalışacağız. Yani onlara bir entuziyazm, bir şey vereceğiz. Bu konularla uğraşkan vakitte yaşlı şeyler olan onlara biraz maktayacağımız böyle şeyler getirdik. Bilen Bey, mana fikrinizge göre Kırım'dan tış çalışkan matbuatımız sonki yıllar devamında nasıl dönüştü, nege erişti ve mana tış çıkan matbuatımızga merak var mı? Ümit eden var. Şimdi dış derken ne kastettiğinizi tam bilmiyorum. Kırım Tatar matbuatlarımız, mana Kırım Tatar matbuatlarımız. Kırım'da çıkan Yok, mana sizde Türkiye'de çıkan mana Emel. Türkiye'de tabii
Şimdi biz Emel'den başka şöyle dimdik ayakta tutan bir şey de kalmadı. Yani birçok dergiler, mecmualar var idi. Bursa'da çıkan mesela Kalkay var idi. Bunlar kişilerle beraber o kişi ölüp gitken son o mecmuada öldü gitti. Ama Emel'i biz vakfa bağlagan son ve bir redaksiye oturtkan son o şimdi biraz müesseseleşti. O şimdi yaşı devam ediyor. İnşallah yana nesilden insanlar da katlayacak ve onu devam ettirecek. Ama diğer dergiler hep şahıslarla bağlı olup kaldılar. Hiçbiri müesseseleşmedi. Onun için hepsi şeyden devreden çıktılar. Romanya'da çıkaydı dergiler, bunda da keleydi. İşte Karadeniz var idi, başkaları var idi. Şu anda hiçbirine ulaşmak, erişmek mümkün değil. E, Şundan da tam emin olamıyorum. Yani insanlar ne kadar okuylar. E, Yani biz istediğimiz insanlar bizim dergimize yazı cibersinler. Kırım'dan cibersinler, Ukrayna'dan cibersinler, Romanya'dan cibersinler. Bizim dergimizde tek sesli olmasın. Tek bir mevzu da olmasın. Sırf politik olmasın, kültür olsun, edebiyat olsun. Hepsine eşit yer vermek isteğimiz. Yani e, onu dengeli, harmonik bir yapıya kavuşturmak isteğimiz. Ama şundan tam emin olamıyoruz. Yani bizim dergimiz ne kadar okula bunu tam bilmiyoruz. Ara sıra bir aksler alan bir şeyler ama yazanlar çıkar ama hakikaten bir muamma. Biz isteğimiz dergimiz aynı zamanda Türkiye'deki bütün üniversitelerdeki gitsin. Oralarda Türkologiya okuyan bütün talebelere gitsin. Onlara bedava parasız da onları vermek isteğimiz en azından onlara internet erişimi vermek isteğimiz işte dış cetke göndermek isteğimiz işte Fransa'dan çıksın, Almanya'dan çıksın bizim dergimiz okunsun. Onun için birçok düşüncelerimiz var ama her şey biraz kadro, biraz insanların biraz emekleriyle çalışmaları ve birazcık da para. Ama en esası bu ben bilesim para meselesi erşini bütün inkişafını toxtata. Maalesef. Maalesef. Ama halkara mediaları Kırım'da olğan vakalarına nasıl seslenirler? Baxında ne aytabilirsiniz? Halkara medialar Kırım için yazalar mı, neler yazalar? Nasıl siz düşünüyorsunuz? Şimdi tabii şimdi maalesef daha çok bu politik bir mesele olarak görünüyor. Bu Kırım mevzu tabii çok mühim bir mesele. Yani İkinci Cihan Cengi'nden sonra bir adı sana olgan ve Birleşmiş Milletler'de 5 daimi üyeden bir tanesi bir başka bir komşusunun ülkesinin bir parçasını hırsızladı ve bir başka parçasında da askerini soktu anda mıh gibi o otura ve çıkmayı anda karıştıra. Şimdi onun için bu ister istemez politik bir mevzu oldu ve dönem devir bu konu tedbirine gire. Ama tabii dünyada bütün devletler öz çıkarları, öz menfaatleri peşinde de koşarlar. Kendi işlerinde de böyle tek sesli değiller. Bir taraftan sanksiyalar, yaptırımlar tatbik ederler. Bir taraftan el altından bu kötü, yaşlı olmayan yarama şeyleri yapan kişilerle de görüşürler, onlarla ticaret yaparlar. Bu gibi ikili durumlar var maalesef. Ama işte mesela Kırım Platformu diye bir Balaban inisiyatif bir hadise oldu. Bütün dünya medyası buna baktı. Buna gösterdi. Türkiye'de de dış Avrupa medyalarında da bu televizyonlarda, internette çıktı. Bir de çok vahşi hadiseler olan vakitte çıkar. Mesela işte zamanında Çeçenistan'da çok kan dökülgen vakitte, bombalar patlagan vakitte işte şeyde
Srebrenica gibi bir hadise olan vakitte Saraybosna'da bomba patlagan böyle mevzular olduğunda kan dökülgende hemen kameralar kendi ama onun dışında birkaç küçük kişiyi onları alıp evlerinde her gün Tintüfük erkenlerinde alıp hapse sokkanlarında herkes her gün peşinde makamlarıyla gelmiyor maalesef. Bu her gün tekrarlardan sonra öz insanlarımız bile bunu takipte zorlaşalar bu kalır. Ama en azından bizim gibi kişilere bıkmaması, toklamaması bunları her vakit oraya ayna tutması, penceremizi, zaviyemizi anda çevirmemiz gerek. Bunları görmemiz gerek, bunları açmamız, duyurmamız, bunu seslendirmemiz gerek. Ve şimdi geliniz meşhur şahslarımız hakkında laf ettik. Bilirsiniz biz birçok insanlarını unutamız ve onlarını asıl da hatırlamayız. Bu Edige Kırmal ve Abdullah Soysal, mana bu insanların milli hareketimizde rolü hakkında ne aytabilirsiniz? Çok şey aytmak mümkün. Onlara öncelikle Onlarını pek az hatırlayız ama bu insanlar dikkatli layıklar. Şunun için buyurunuz. Haklısınız. Şimdi Kırım'da acaba düşünen bileler mi Edige Kırmalı Naşip Kırım'a getirildi anda gömüldü. Ölümünden yıllar son. Edige Kırmal çok önemli bir şahsiyet. Benim de anamdan dolayı çok sevgi ve saygı duygan bir kişiyim. Yıllar evvel anama sorgan vakitte Edige Kırmal için onu nasıl bilesin, nasıl bir insanydı. O bizim için Mustafa Kemal Atatürk gibiydi dedi. O yaş balayken Kırım'dan çıkıp Almanya'da yıllar boyunca yaşayıp Türkiye'ye gelgen bir kişiydi. Ve onun ilk görgen ve onlara bir kampta mahpus kalgan sırada gelip kurtargan bunları alıp çıkargan oradan çıkargan kişi Edige Kırım'ı uzaktan görgen onu merak etmeniz ben sizi kurtaracağım diye yapkan hareketini bir bala gözüyle hiçbir zaman unutmayın dedi. Onu bana aktargan vakitte benim de doğrusunu aytganda gözüm dolgan idi. Edige Kırmal çok İngiliz dilinde aytganda prolifik bir yazar. Çok üretken, çok yazan, çok rahat yazgan, çok çalışkan bir kişi. Polonya, Belarus ya da işte Leistan dediğimiz yerde tamirleri babası, anası Kırım'a göç etkenler. Özü Kırım'da doğdu sanırım Bahçesaray'da. Üniversitede Kırım'da Akbeşik'te gittikten son biraz bu talebe işlerinin karışıklığı herhalde ismi çıkan bütün orantasını taşlap Türkiye, İran üzerinden, Kafkasya, İran üzerinden Türkiye'ye göçe. Amcası Türkiye'de de tabii barınıp olamayı, şeysiz pasaportu yok, kimliği yok. Polonya'ya gitti. Anda amcası, öz amcası var. Ona okul tutan. Anda üniversite okuyor. O vakitlerden başlayıp bütün Dobruca'daki bütün o vakit Emel Dobruca'da çıkar ve Müstecip Bey ve arkadaşları anda Emel'i filizlendireler, yeşerteler ve İstanbul'dan da Cafer Sedamet Bey Emel'e kol tutar ve bu Emel'i o vakit gene Polonya'nın himayesinde olgan Promete denen teşkilat o bir anti-Sovyet internasyonel depo etmek mümkün. Bunun içerisinde bir yeri var idi ve bu bağlantılar içinde Edige Bey hem Polonya'da Lehçe Tatarlar hakkında yazar hem MLG Tatarca yazar Tatarlar hakkında ve o yıllar devamında işte 2. Cihan Cengi'de Almanya'daki işleri son Almanya'da kaldı. Anda dergi denen mecmuanın
e, yayın yönetmeni, mesul müdürü oldu. Onda çok yazdı. Almanya'da bir doktora tezi yazdı. Ve Emel dergisinin bütün yazıları çıktı. Çok çalışkan, çok iş yapmış bir insan. Onun yeri doldurulmaz. E, Abdullah Soysal Bey de çalışkan bir insan. O da çok yazmış bir kişi. O da üniversite Türkiye İstanbul'da okusa da doktorasını Polonya'da yaptıydı. O daha çok tarih işlerine uğraşan, o tarih yazıydı. İşte Kırım Hanlığı'nın şaşalı dönemleri, şaşalı devirleri hakkında, şehirleri hakkında vesaire. Bizim tabii bunları unutturmamamız gerek. Bunların yazılarını bir cihin edip yanı baştan Latin elifbesiyle yayınlamamız gerek. Bunlarını işte kırımdacı vermemiz anda da insanların okumaları gerek. Yalnız bu kişiler yok tabii, çok ziyalılarımız var bizim. Geri dönüp bak isimlerini almamız gereken. Ama bu iki sorduğunuz isim bence ikisi de çok kayda değer, yaşlı, çok faydalı işler yapmış. İki büyük insan. Ve daha bir ulu şahısımız var. Bu İsmail Gasprinski ve Numan Çelebici-Han. Onlarını ne umumileştire ve ne fark ede? Şimdi İsmail Bey Gaspıralı, Türkçe Aytkan'da Gaspıra tabii bizim için bütün bilmiyorum yani modern zamanların, modern devirlerin en makbul, en mühim kişisi. Kişi şahsi özellikleri, onun karakteristikleri itibariyle de böyleydi. O da çok çalışkan bir insandı. Elinden hiçbir iş kaçmaydı. Politikacı deseniz politikacı, edebiyatçı deseniz edebiyatçı, muharrir, tarihçi, bir akil kişi, bir bilge adam. Bugün için bile bütün Türk İslam dünyası da en birleştirici kişi kim deseniz birinci növbette akla gelecek isim bence İsmail Bey Gasprinski. Çok şeyler başardı, çok yazdı. Tercüman ve onun yazgan kitapları olmasaydı bugün Kırım Tatar ziyalılar için o hem öz devrinde hem onu takip eden devirlerdi ve bugün için işler çok kolay olmaz ede. Kıyın olur ede. Bir kere uzlaşmacı bir kişi. İnsanlarla çok rahat ilişki kurabilen, karşıdakini dinleyen, onu anlayan bir kişi. O özelliği mühimdi. Ama öz fikri de olan bir kişi. Yani sadece düşünen kişi değil, yapkan, yasagan, tatbik etken bir kişi. O bakımdan enteresan bir kişi. Çok uğraştı, birçok şeyler yapmaya çalıştı. Daha yerinden oynatmaya çalıştı. Ne kadar oynatabildiyse elinden geleni yaptı. O da uzun yaşamadı maalesef. Daha uzun yaşasaydı belki daha çok şeyler yapmak isteydi. Son Çelebi Cihang'a geldiğinde o pek yaş gitti. O da pek yaş gittiği için yani yapacak şeylerini yapıp olamadı. Tam yanı başlaganıydı. Bir çırpıda göçmek mecburiyetinde kaldı. Ona yaşatmadılar, ona o imkanı vermediler. Bir şekilde kim vurduya gitti. Şair ruhlu bir kişiydi ama liderlik özellikleri olan bir simaydı. Ama ben onu ekürüsü de faydalı. Cafer Seyit Ahmet olmasaydı öz başına ne kadar çok şey başarıydı bilemeyeyim. Onun arkasında da Cafer Seyit Ahmet var idi. Onu destekleyen, tabii ikisi de birbirini tamamlayan iki kişiydi onlar. Bir
bir dalga üzerinde, yükselen bir dalga üzerinde bu Kırım Tatar inkılabını yaptılar 1917'de. Çok kısa bir devirde çok balaban işler yasadılar. Ama en sonunda o kabargan deniz birden aşağı ingelden maalesef işte bu çapulcu departmanımız bu. Matroslar, soldatlar bu ne yaptığını bilmiyorum. Burada kırdığıyla hareket etken soyları bu Sevastopol'den çıkıp geldiler. Onu bir suçsuz insanı alıp hiç yargılamadan öldürüp attılar. Maalesef o başına gelecek şeyleri hak etmeydi. O da Bolşeviklerle de konuşabilecek bir insan idi. Ama maalesef öldürdüler, şehit oldu. Onu da rahmetli anamız. Bülent Bey, mına siz meraklı faktlar ne bizlerle paylaştınız. Mına milli hareketimizni alsak biz daima kureshte bulunamız ama bugün mına halkımızda kenide ağır vaziyette yaşay. Bugün biz ne yapmalıyız, nasıl tavsiyeleriniz olur? Yani ilk şey Kırım hareketimizde öge çıkan bir şeyler yapan kişileri elimizden gelgen sayın destek olmamız, onlara kol tutmamız gerek. Yani ne yapıp edip tanışlarımıza, tanımanlarımıza Kırım'da olan bitkenlere anlatmamız gerek. Bir bu iki maddi bakımdan, para bakımdan kol tutmamız gerek. Bu konularda yazıp çizmek gerek, konuşmak gerek ama başka bakımlardan da kol tutmak gerek. Birlik olmak gerek. Bu birlik olmak tabii itiraz etmemek demek değil, münakaşaya açık olmak gerek. Akıl akıldan üstündür. Belki bir başka biri daha yaşlı bir yol gösterir. Herkesi dinlemek gerek ama kavga etmeden güreşke kol tutmak gerek. Bazı şeyleri içimizde konuşmak gerek. Böyle ulu orta birbirimizi altından halıyı çekip almamamız gerek. Birbirimize yaşlı kol tutmamız, birbirimizi sevmemiz gerek. Çok ağır bir zamandan geçeriz. Özümüze de dikkat etmemiz gerek. Çok böyle açılıp saçılmamamız gerek. Kırım'da Yaman'ı yaşayan insanları düşünmemiz gerek. Aş bulan, bulamayan, hapiste düşen kişilerin ailelerini, horantalarını, ballarını düşünmemiz gerek. Birinci derecede öz horantamızdan çok oradakileri düşünmemiz gerek. Ve milli hareketimizi elimizden gelen kadarıyla ona kol tutmamız gerek. Onun için ne gerekiyorsa onu yapmak gerek. Bunun için koşulmak gerek. Cepte durmak değil, koşulmak gerek. Ben ne yapabilirim? Ben neresinden tutayım? Anlatabildim mi? Herkesin yapacak bir şeyi vardır. Hiçbir şey olmadan bir şeyi tutarsınız, biraz kaldırırsınız, bir başkasının yükü hafifler. Bunlar yapılabilir şeyler. Bülent Bey, çok sağ olunuz böyle meraklı sohbet için. Biz sizge can yürekten minnettarmız ve sizge elbette ki icadi muvaffakiyetler dileyimiz. Saygılı teleseyircilerimiz, bu güzel noktada yayınımızı yekünleyimiz. Hatırlatam, yayınımızın misafiri bu İstanbul'da icat etken bizim vatandaşımız Emel mecbamızın mariri Bülent Bey Tanatar olğan edi. Bizlerini seyretiniz, yayınımızın meslektaşlarım devam edecek. Bizle olunuz.
ал боруну, юр кетейік яйлаларға. Чал бір ава, чал бір пешрав, бір қайтарма. Чал бір нағме, барсын етсін йылдызларға. Чал ақса да берсін дауыш далғаларға. Мен бар сесім іле ерлайымче ай ольмеммен. Эм Порт-Артур, эм Шомполны, Уралдағыны. Сесім кетсін, эм долансын Қырымны. Барсын етсін бұжақларға, таманға. Ерларым мен бар сесімнен елге қаршы. Батақларны қайнатып, сел ақтырып. Барыме қастетмеңіз ел ұзатып. Бар келір, укум сүрер, ақылы олып. Ачар вишнем көпіріп, ачар бадем. Филис атар қадимдағда ағачлар. Шымал беттен келген суық боранлар. Yok olacak. Kaçar, bakır, borudan. Хаджи Герай Қырым ханлығыны тізгенде 29 yaşında еді. Тахминен 350 yıl devamında Қырым ханлығы devlet olarak hüküm sürdü. İsmail Gasprinski Tercüman gazetini 28 yaşında neşir etip başladı. Номан Челебиджихан Қырым Татар Milli Kurultayını 33 yaşında tızdı. Bekir Çobanzade 27 yaşında profesör olarak Latin elifbesini Türkiye devletlerge teşvikat etti. Şair Amdi Geraybay 29 yaşında milletçilikte kabatlanıp Moskvada Butyrka hapishanesinde vahşice öldürüldü. Ahmetxan Sultan birinci kere qaramanlıqni 23 yaşında kazandı. 25 yaşında ise 2 defa qaraman oldu. Musa Mahmud 1978 senesi hakimiyetke karşı isyan etip ozunu yaktı. Milli meşal oldu. Ayşe Setmuratova 27 yaşında adalet kureşine kırıştı ve bütün ömrünü Kırım Tatar Milli Hareketine bağışladı. Genç ve yaşlar, fedakarlık ve kahramanlık için kureş meydanı açıktır. Sen olmasan, aziz halkım, kim korçalar, şavle saçar yoluma. Sen olmasan, bulbul konmaz, kalem tutkan koluma. Sen olmasan, kim parçalar yüreğimnin buzların. Sen olmasan, uşurum men, buzlarım. Sen olmasan, yolda izde kaldırarım sızlarım. Sen olmasan, yerde kalmaz, omur bille izlarım. Sen olmasan, kim eşitir vatan degen sesimi? Sen olmasan, men ölgen son, kim hatırlar neslimi? Sen olmasan, ne ay doğar, ne tan atar dünyada. Sen olmasan, ne vatan var, ne ana var.
не баба. Сен olmasan, яңғырамас ерде көкте йырларым. Сен olmasan, yansın батсын фелакетлі шуқырым. Сен olmasan, азиз қалқым, кімге керек bu dünya? Сен olmasan, güzelim, oksuzum мен Қырымда. Бақый дүния яратылған, дейлер қиямет қопқанжы. Қалқымыз чоқрақлар, венеде өзен қошылып олған. Ама біз деңізні yok etmek istегенлерге бір илян. Миллетім бар олыр, Раббіміз яратқан дүния тұрғанжы. Башқа суларда чаяжақ oldu, құрғаққа devірділер. Чешмелер сулары кесілді, келмешек ятлардан дизленді. Ама пак суыны оз қалқы авдет олajak күнге сақлады. Қалқымыз бар олыр, Қырымда чоқрақлар қайнағанжы. Bismillahirrahmanirrahim. Yaratanım, Allah'ım, 99 ismin var. Ya Rabbim, Kırımlarga isteklerini bir yutunda devletlerini. Senden hayrı yok kimsemiz. Vatan için dua etemiz. İmdad bekle, Kırım hürmette. Rahim eyle açsın hizmette. Bizni Kırımda yarattın, yardımın ile. Sürgünden kayttık. Endi halkımız Kırım'ında devletli olsun vatanımızga. Biz için aziz Kırım'ımız. Takmında açsın baktımız. Senden hayrı yok anlayacak. Yaratanım aç bizge uçak. Kırımlarga elini uzat. Yardım ver ya Rabbim. Bir bizge imdat. Bu aziz toprak ecdadım yeri. Kırımlarının tükenmez yeri. Adda bizlerini vatanımızga. Sahip olayı Kırım'ızga. Kırımlar kalbi tek sana eman. Ecdatlar yerini bağışla. Amin.
Assalamu alaikum, xayrlı günler. Sağlatır telekanalının telesiyercileri xayrlı haftalar olsun. Stüdyada sizler için men Gülsüm Halilova çalışam. Bugün informasyon programmasını seyretesiniz. Bugün bazar ertesi Oktyabr'ın 11'i ve biz yeni bir iş haftasına başladık ve hafta devamında detuzri informasyon vasalarda yüz bergen sonki haberlerini müzakere edeceğimiz haftanın neticelerini ve bu hafta içerisinde yüz bergen hadisler etrafında stüdyamızga teşrif buyurgan siyasetler, siyasetçiler, siyasetşinaslar, analitikler ve elbette ki Kırım'ı meraklandırgan sualler boyunca temsili organımızın azaları Kırım'dan semeddeşlerimiz bağlanacaklar ve biz bu meseleler etrafında yayınlarımızdan alıp baracağımız. Sevgili arkadaşlar, Erkun ATR telekanalının yanında 6 saat biz canlı yayın yapamız ve bu 6 saat devamında bizim stüdyamızda telefonlar çalışabız. Canlı şekilde yayınlarını alıp barganımızı sebebinden siz de bizim stüdyamızga koşulabilirsiniz. Ekranlarınızga rejissörlerimin telefon numaralarını takdim etilir. 067 63 46 130 Viber vasıtasıyla stüdyamızga telefon açmağa imkanınız var ya da Skype adresimizni kullanabilirsiniz. atr.tv. Buyurunuz bizlerge telefon açınız. Sizin sesiniz bizler için çok mühimdir. Bunun ile beraberlikte ATR telekanalına manevi destekni bizim YouTube sayfamızga abone olarak ifade etmege imkanınız var. Onun adresini rejissörlerimiz ekranlarınızga çıkarmak. O sebepten bizlerge manevi destek göstermege isteseniz buyurunuz bizim YouTube sayfamızga abone olunuz. Bu bizler için çok büyük destektir. Hakikatinde alıp bargan informasyon cebede, informasyon kureş ve savaşta bizim mühim maksatlarımız sırasında bu çok insanların Kırım'da yüz bergen hakikatini öğrenmesi ve bilmesidir. Ve elbette ki ne kadar çok YouTube sayfamızda abonecilerinin miktarı olsa, ne kadar çok insanlar bizim yayınlaganımız ve anda yüklegenimiz videolarını seyretse, o kadar çok bilmegen, görmegen, eşitmegen insanlar kore, eşite ve bile. Bu bizler için hakikaten de çok mühim. ATR telekanalına maddi destekni ise Patreon'ımızga abone olarak gerçekleştirebilirsiniz. Patreon.com onun linkini ekranlarınızga rejissörlerimiz çıkara. Bu link boyunca kirseniz o'zingizning brauzerinizde sonra çeşit seviye destek seviyesini seçebilirsiniz ve böylece Balaban Kırım Tatar Xorantasının azası olması imkanına sahipsiniz. Ve bu bizlerge aytganim yukarıdaki bu mali cihetten biraz kolaylıklar yaratacaktır. Zaten telekanalımız bu günge kadar ayakları üzerinde durmağa devam etse, pervasız ve lahayt olmayan insanların bizim semeddeşlerimizin yardımı iledir. Bugünkü haberler ise ne yazık ki Kennedy böyle Kırım'da yapılgan adaletsizce, zulümce yapılgan mahkemeler davaları nende bağlıdır. Malum olganı ki bu hüküm çıkarılgan üç semeddeşimizin, siyasi mabusumuzun şikayet apellasyon davası bugün bakılgan edi ve Ahmedjet'te garnizon mahkemesinde onlarla böyle video konferansiya ötkerildi. Bu şikayet davası boyunca onun neticeleri hakkında laf edecekmiz ki anda bina yanında toplaşkan birçok vatandaşlarımızga karşı baskı hareketleri yapılgan, işte pervasız lahayt olmagan ve destek etmege kelgen semeddeşlerimizni kene işgalci sözde hukuk korçalayıcı organları tutup yerli polis bölgüne alıp gettiler. Nevbetteki yayınlarımızda ve nevbetteki kısımlarda biz tutulgan ve anda bulungan bu dedişetli hadislerini korgen semeddeşlerimizine laf edecekmiz. Olar bizlerge bu hafta daha da tafsiyatlıca tarif eter dep umut etim. İşte sevgili arkadaşlar, işgal etilgen Kırım'da böyle hadisler yapılır ekende dünyada bulungan ve da serbestlikte bulungan Kırım Tatarlar bu yönelişinde hangi bir hareketlerini yapa bileler degen sualını keliniz Nedim Ağauseynov'den müzakere etip öğreneyik. Bizler şimdi canlı bağda Polonya'da Kırım Tatarlar Derneği'nin yol başçısı Nedim Bey, selamun aleyküm, merhabanız. Aleyküm selam Gülsüm Hanım. Davet etkeniniz için sağ olunuz. Nedim Bey, işgal etilgen Kırım'da sonki bu bir ay devamında yüz bergen deşetli yani represiyalar dalgasını biz beraberlikte takip ettik. Sizler nendey bağlangan edik ve endi Kırım platforması ötkerilgen ve bu gibi represiyalar dalgası gerçekleşkenden sonra 1,5 ay kelip geçti. Mana bu 1,5 ayga bakar ekende sizin fikrinizce dünya, Ukrayna hükümeti yapılganlarga yeterli derecede reaksiya gösterdi mi? Bilesizmi,
Dünya ve Ukrayna bu zulümlüklerine karşı kolundan ellerinden kelgenini yaptı var. Ama Kırım nasıldır bir izolasyada şimdi buluna Kırım'ı Rusya kapattı. Kimsenin anda yebermey. Ve çeşit türlü halkara teşkilat var. Pek yaramay münasebetlerde buluna şimdi Rusya hakimiyeti. Onun için bizim işte imkanlarımız, fırsatlarımız, bizim fırsatlarımızı aytkanda, evet Ukrayna bütün dünyanı akılında tutam. O kadar çok değil bugün. Yazıklar olsun. Evet bu Rusya taraftan ben aytar edim ki bu bilesizmi bu nasıldır bir intikamdır şimdi. Rusya işte Kırım Tatarlarına karşı böyle bir intikam işte aksiyalarını yerine getiriyor. Çünkü siz bana Kırım platformasında iştirak ettiniz. Siz Ukrayna tarafına 7 seneden son alida bakmaya devam ediyorsunuz. Siz o arkadaşlarınızı onlara kol tutasınız. Mahkemelerge gelip böyle bir birdemlik gösterip tırışasız. Demek o böyle bir içtimai ve gраждан pozitsiyalarınızı gösteriyorsunuz ve bu kuruluşunu devam ediyorsunuz. Onun için biz özümüz Rusya hakimiyeti değil ki o tarafımızdan bu represiyalarımızı devam edeceğiz. Çünkü sizin ahir sonu eğer tinç oturmaya mecbur etmesek ve sesimizni kapatmasak biz vazgeçmeyeceğiz bu represiyalardan. Bu tek bir signal. Bu signalını Rusya hem de Kırım Tatarlarına hem de bütün dünyaya şimdi yedirmeye tırışan. Ama bu signalga sizin fikrinizce cevap nasıl şekilde olmalı? Çünkü Kırım platformasını bile alacak olsak ötkerilgeninden sonra çok hadiseler oldu ve çeşit türlü ülkelerden yapılgan represiyalarga karşılık gösterildi, takbih edildi. Polonya ayrıca Amerika Birleşken Devletleri, Baltık ülkeleri ve ilahire ve fakat Kırım platforması adından böyle bir demlik ve bir böyle bir reaksiya aleda olmaganını aytmaga mümkün. Ya da belki de daha vakit değil, belki de daha ertedir, belki de biraz daha beklemek gerek. Çok şeyler daha yapılmaga yetiştire almaganı sebebinden bilmeyeyim. Razım, bunda bilesizmi sabır gerek. Çünkü Kırım platformanın en esas menimce maksadı bu birdemlikni göstermekten ibaret edi. Yani bütün Avrupa partnerlerimiz, bütün dünyada işte Rusya'ya karşı hareket tutkan ülkeler kelip iştirak edip Ukrayna'ya öz destekini gösterdi ve bu Rusya için pek işte öyle bir korkunçlu ve yaramay bir signal oldu. Onun için Kırım platformasının en esas maksadı, en birinci maksadı evet yerine getirildi. Ve gelecek senelerde, gelecek aylarda Ukrayna hükümetinde bu üzerinde çalışmak gerek. Yani diplomatik işini pek kavi ve yüksek seviyeye korup devam etmeye gerek. Ve bu konuda bir şey değişmedi ve asıl bir hareketler yok. Ben de aytmaz ettim, razı olmaz ettim. Çünkü diplomatik iş alıp barıla ve bu bilesizmi halkara koridorları içinde anda iş kaynağı ve Ukrayna büyük elçilikleri Varşava'da misal için çeşitli tedbirler de geçiriyorlar ve bu Varşava'nın ve başka ülkelerdeki diplomatlarının çalışa var. Bu işini alıp baralar. Çünkü Kırım'ı daima böyle bir kun tertibinde tutmak için budur onların şimdi esas işidir ve esas işte maksadı. Bu pek mühim ve gerekli bir iştir. Böyle tedbirler sırasında sizin demin yanlışmasam iştirak etkeniniz bir konferansiya oldu ve insan hakları boyunca Varşav Forumunun Demokratik İnstitut Bürosu'nun tüzülgeninden 30 yıllığına bağışlangan böyle büyük bir tedbir ve forum ötkerildi. Benim bilgenime göre siz de anda iştirak ettiniz bu DIPA deb adlandırılgan konferansiyada.
Альматада Дипл деп адlandырылған конференцияда асылында анда Кырым меселесі музакире етілдімі, анда иштирак этмек не кадар муимдыр ве бу тешкилат бүгүнкү шарайтлерде инсан аклары йөңелишинде не кадар семерели ола биле? Bu bilesizmi, insan hakları ve demokratik institutları forumu Varşava'da sene olup geçiyordu. Geçen sene o kapatıldı çünkü Covid meselesi bunu toktattı. Çünkü bu halkara forumu yüzlerden ve binlerden adamlar tüm dünyadan gelip iştirak ettiler bu merasimde. Bu merasim insan hakları ve dünyada OBSE regionunda olğan hakimiyetler siyasetleri hakkında bir nasıldır bir sene bir netice çizgili ve sene bir netice koya bu iş alıp barılgan işlerin tümünde. Ama bu sene Rusya çünkü oradan da seçimler olup geçti. Нашым duşumda birkaç hafta evvel dumalarına başta OBSE vekillerine Rusya'ya gelgenden toktattı. Onlardan da İzin vermediler kirmegeye. İzin vermediler. İzin vermegen son demek OBSE bu seçimlerde iştirak edip monitoring yapıp olamadı. Ve bu sebep bu konflikt başlandı ki son Rusya OBSE forumunun bir nasıl da bir OBSE'ye kirgen bir ülke olgan son onlar blok ettiler bu OBSE koruşumunu. Çünkü onlar bilirler ki hatırınızdadır. Her sene sentyabr, oktyabr aylarında Varşava'da geçen merasimge Kırım'dan da çeşitli anda işgalcilerden çalışkan semetleşlerimiz gelip çeşitli şeyler ayta ettiler. Ve bu balaban bir ve emniyetli bir forum. Çünkü Rusya her sene bu forumunun içinde bu devamında bakınız Kırım'da Kırım Tatarlar yaxşı yaşaylar dep göstermek istenedi ama kovunun kirgenini yapsalar da efektleri onun maksatlarına erişip olamadı. Bu sene kapatamız dediler çünkü birinciden bu seçimler demokratik ülkeler tarafından bu seçimler evet tanınmayacak. İkinci mesele bu Kırım'da bizim siyasi mühendislerimizge karşı alıp bargan represiyalar hakkında evet bu represiyalar bu sene geçen forumda da seslendirilecek edi. Onun için bu forum blok etti. Onu Rusya kapattı ve birkaç bin adam gelip olamaz. Ama başka taraftan OBSE'nin bu demokratik institutlar ve insan hakları bürosunun 30 yıllık jubileyi bu sene. Onun için Rusya'ya bakmazdan şu forumunu kenedi teşkil etmeye, başka bir formatta teşkil etmeye karar ettiler. Ve şimdi kenedi yüzlerden adamı buna gelecek, bütün dünyadan. Ve biz bekleyiz ki Rusya'dan da, Kırım'dan da onlar getirecekler adamlarını. Anda kenedi bilirsiniz mi, o eski Türklerini da yırlamağa, Kırım'da yaşayış yakşı ve başka bir şeyler. Ve bu forum bana başlandı ama devam etmedi. O da olup geçmedi, daha bitmedi. Çünkü bu forum adet uzreşti. Birkaç günde en az haftaga uzatılır. Şimdi bu konuları bu geçecek ve biz anda mutlaka insan hakları Kırım'da olup geçen represiyaları hakkında laf edeceğimiz, bu mevzuları seslendireceğimiz ve Rusya'ya eğer onlar öz hadimlerini getirseler bu merasimge biz bilgenimizge göre getirecek olanlar. Çeşitli bilesiniz mi, işgal olan topraklardan, tek Kırım'dan değil ama Gruzya'dan da, Moldova'dan da gelip böyle bir separatistlerle görüşmeye imkan olacak ve bu separatistler var bütün dünyaya Kırım'da ve başka Rusya'nın dostlukta olan yaşayan hükümetlerde yaxşı dep айтмаға yalanlarını айтмаға tırışacaklar. Ямына дегер тараптан демек bu forum teşkilatçılarının bu gibi ihanetçi deyim kollaborant insanlarının forumga geçmesine izin vermeleri Kırım'ın işgalini legalizasiya etkenleri anlamına gelmiyor mu? Yok gelmiyor çünkü bilesiniz Kırım'dan kimse resmi şekilde
vekillerini davet etmedi bu merasimge. Rusya çeşitli türlü böyle mexanizmler kullanıp aldatıp ve şu adamların misal için onlar Moskova'dan gelirler dep registratsiya yaparlardı. Uçaktan Moskova'dan gelir, son işte nihayet biz tapamız ki, anlayımız ki bu bizimkileri eken dep, Kırım'dan gelgen soyları dep. Bunu tanıyımız ve bu endi keçtir. Çünkü onlar endi kirerler bu forumda anda sözge çıkarlar diye başka. Ama bilesiniz nesi mında pek mühim ve gereklidir. Çünkü Rusya ben başımda sözlerimin en başlarında aytkanım gibi Rusya şimdi Kırım'da izolatsiya yapmağa tırışa, kapatmağa tırışa. Ve son onların tavuşundan, onların seslerinden gayrı asıl bir söz Kırım'dan çıkmasın diye tırışalar. Öyle bir resmi şekilde Kırım'dan gelgen adamlar, Kırım'da yaşayan adamlar gelip seslendirseler çeşitli problemler biz hiç olmadan da biliriz. Bu adam andan geldi ve onun sözüne inanmağa, işanmağa bir konu diye aytamiz. Ama şimdi Rusya eğer bu separatistlerini, bu kolaborantlarını Kırım'dan getirse biz hiç olmadan da onların yalanlarını, onların sözlerini dinleyemiz, işitemiz ve onlara sualler vermegen imkanımız var, fırsatımız var. Onlar evvel senelerde kelgende mında, onlar bilesiniz, hakikai sözge nasıl cevap vermege bilmeyler. Onlar tekraren bu yalanlarını aytmaka bilirler, tekrar etmege bilirler. Ve bu taraftan bu pek mühim ve gerekli merasimdir. Çünkü bilesiniz dokumentatsiya degen şey var. Biz onların sözlerini eşitip, onlarını yazamız ve dokumentlerge koşamız. Son vakit gelir ki Kırım'dan Rusya'ya çıkacak ve bu çeşitli türlü mahkemeler başlanacak Rusya'ya karşı. Bu mahkemelerde bu adamların sözleri, dokumentlerge koşulgan sözleri de gerek olacak. Onlar pek mühim olacaklar. Bu onların rolleri pek mühim olacaktır. Bu sözlerden. Mına siz işgal etilgen topraklarda ötkerilgen seçimler ve anda bu seçimlerge OBSE teşkilatı bilmem pası ve diğerlerini Rusya'nın dahil etmegeni meselesini aytıp geçtiniz. Bu mesele etrafında şunu soramağa isterim. Elbette ki bütün sivilizasyon aytkanımız zemanevi dünya demokratik yolunda ketken memleketler işgal etilgen Kırım ve Donbas'ta ötkerilgen seçimlerini kabul etmemekte. Zaten 2014 senesinden bu yana çeşitli türlü bu gibi seçimler ötkerildi. Yerli seçimler, sonra prezident seçimleri 2018 senesi, işte plebiscit sonra olgan edi. Şimdi Gosdumaga verilakri ve onun neticelerini işgal etilgen topraklarda kimse kabul etmeyi bu normal. Ve fakat Kırım'dan ve Donbas'tan Gosdumaga şimdi insanlarını dahil eteler ve Gosdumaga işte seçmekteler bazı bir deputatlarını hem Kırım'dan da başka yerlerden. Bu umumen alganda Rusya Devlet Dumasının seçimlerini kabul etmemek için manaçık olabilir. Ama ne için dünya aleda işte umumen alganda Rusya'nın Devlet Duması seçimlerini kabul ediyor? Ben eşitmedim bu sonki seçimlerini var kabul etkenlerini. OBSE hadimleri Rusya'ya barıp olamadı ve raportlarını OBSE monitoring misyası, bu en mühim monitoring misyası. Bütün dünyada tanılgan monitoring misyası, bu onların raportları en esas bir dokumenttir. Tanıymayız degen bir raportlar. Eğer bir seçimlerden son bütün dünya boyu, bütün OBSE hükümetlerinde olup geçken ve onlar anda iştirak etken seçimlerde, onlar bunun kararında, bunun neticesinde böyle bir raport çıkarlar. Şimdi raport çıkarılmayacak. Onun için siyasi şekilde kimse tasdiklamayacak şimdi Rusya'daki seçimler olup geçtiler diye. Bütün dünya siz aytkanınız gibi sivilizasyon ve demokratik ülkeleri işte ben eşitmedim onlar açık şekilde biz tanıyımız deyip bu seçimlerini öyle bir tasdiklaganlarını. Ama tanımağanları hakkında da bir şey aytmadılar. Sadece Kırım'da ötkerilgen seçimlerinin tanımağanları hakkında aytıldı. Ama suskunluk, sükunet endi razılık demektir. Yazık ki evet, çünkü bakınız şimdi Avrupa'da ve Amerika Birleşik Memleketlerinin yanlış siyaseti bu böyle bir siyasettir. Biz restansiyalarımızın devam etmemiz, biz Rusya'ya böyle bir onlara basmağa devam etmemiz ama başka taraftan eğer biz bassamız ve sanksiyaları devam etmemiz ve bütün
böyle diyalog yolunu kapatsak o zaman Rusya daha çok radikal şekilde, daha radikal seviyeye o siyasetlerini götürecekler. Buna yol vermemek için geliniz diyalog devam etsin deyip aytalar. Çünkü diyalog vasıtasıyla onlar işte işanalar mı, inanalar mı? Rusya'nın da bu bütün komünikasyon kanallarını kapatmak istemiyoruz deyip kararga geldiler. Bu siyasetinin neticesini biz yakın aylarda ve senelerde görüyoruz. Menimce onun neticesi evvelki neticeleri gibi olacak. Biz laf etmeyi istedik, şans verdik Rusya'ya ama Rusya kendi Kremlin kendi o siyasetini devam etti. Bizge laf et, bizden işte işanılacak bir seviyede diyalog alıp barmağa istemegenlerini demonstrasyon ettiler, gösterdiler de. Böyle bir kararga kendi de gelecekler bu demokratik ülkeler. Birkaç aydan, birkaç seneden son. Ama başka taraftan plan B, plan C degen plan V, bilmem nasıl aytayım da Avrupa'da yoktur. Yoktur. Onlar diyalog vasıtasıyla konuşmağa ve siyaset alıp barmağa alıştılar. Diyalogsuz son tek çenkti. Diyalogsuz son tek izolasiya ve bütün işte bilmem ülkelerimizini kapatmağa. Ama Rusya bu balaban ülkedir. Rusya bütün dünyada çeşitli destabilizatsiya yapmağa kolundan gelecek ve hazır bir ülkedir. Onun için onun bütün diyalogunu bu bilesiz mi? Koreya gibi ya da Afganistan gibi kichkine ülkecik değil. Andan çıkıp bütün kapatayık ve bir şey yapmaz. Onun ziyanı bizge teymez deyip. Yok. Rusya balaban ve onların silahları da var. Onun için onun diyalog devam edecek. Diğer taraftan biz görüyoruz ki Ukrayna şimdi devlet olarak çeşit türlü özünün Avrupalı ittifakdaşlarının böyle küçük alyanslar kurmakta. Hususan bu gibi ittifakdaşlar içerisinde Polonya'da var, Baltık ülkeleri, sonra Gürcistan, Romanya, Moldova ülkeleri gibi devletlerin böyle küçük Lüblinski треугольник gibi alyanslar kurmakta. Sizin fikrinizce bu gibi alyanslar Baltık ve Karadeniz regionunda hafsızlıkını teminlemek için yararlı, faydalı olabilecek mi ki bu gibi alyanslar umumen alganda Avrupa'nı ayırmayı mı? Polarizatsiya etmeyi mi? Şimdi siz bilirsiniz pek mühim, emniyetli bir Polonya içeri siyasetini işte diyesiniz ve bu pek o kadar vaktimiz yetmezdi. Bu meselesini şimdi diskusiya etmek ve onu teleseyircilerimizge anlatmak için. Aytayım ki bu çeşitli sayuzlar, çeşitli böyle bir formatlar, Ukrayna bu formatlarga koşulgan formatlar, onların faydası evet var. Ama eğer bu formatlar Avrupa'ya karşı, Brüksel'e karşı yapılsalar, onlardan tek ziyan diyecek Ukrayna'ya. Onların faydası az olacak, kiçkine olacak ama ziyanları çok olacak ve büyük olacak. Onun için Ukrayna'nın diplomatiyası da pek aytayım işte mukayyet olmak gerek. Ve Avrupa tarafı Polonya serbest Ukrayna'ya karşı o siyasetini alıp barıp olamaz. Çünkü Polonya eğer ozuk kalsa bu siyasette Rusya'ya karşı Ukrayna'nın beraber onların güçleri yetmez. Tek Avrupa Birliği'nin parçası olarak ve Avrupa Birliği'nin razılıkta yapılgan siyaset efektif siyaset olabilir. Polonya taraftan. Ukrayna taraftan ise Avrupa şimdi neler bekliyor? En esası bu islahat, reformalar. Eğer Ukrayna şimdi bakınız adliye sistemasının islahatını geçirilmesi, yani reforma sistemi pravosudya, ayatka çevrilmesi, son işte korrupsiyanın kuruşuna devam etmesi. O zaman Avrupa'nın Ukrayna'ya inancı ve işancı eksik olacak. Olmayacak. Eğer Ukrayna'ya Amerika Birleşik Memleketler, Avrupa Birliği işanmasalar, inanmasalar, bu hükümet nasıldır, adi bir demokratiya olmağa tırışa iken deyip, eğer
inanmasalar bizim partnerlarımız, o zaman Ukrayna'nın kimse bir ciddi şekilde laf alıp bakmayacak. Tek boş lozunglar vasıtasıyla konuşacaklar. Şimdi eğer Ukrayna bu reformalarına, en esas reformalarına ayakta çevirse ve Avrupa partnerler çalışsa, summit yaklaşa, Ukrayna Avrupa Birliği summit yaklaşa. Bu summit devamında ben eminim ki en esas meseleler bu iki mesele olacak. Avrupa Birliği partnerlere soracaklar Kiev'de. Nasıl şimdi mahkemeler reformalarına, islahatına başladınız mı? Devam edeceksiniz mi? Bitireceksiniz mi? Ne vakit bitireceksiniz diye sual verilecek. Son korrupsiya, oligarkat dediğin meseleler. Ukrayna 30 yıl devamında indi serbest hükümet olarak böyle bir haritada, dünya haritasında var ve 30 yıl devamında bu problemle kuruşup onu bitirip olamayız. Bu iki meselelerini çözmezden Ukrayna ne Kırım'ını kaytarıp olacak, ne Donbas'ta Rusya'nın kullanmağa bir şey yetecek. O sebepten mında Kırım Tatarlarının siyaseti, bizlerimizin vaziyeti, Ukrayna hükümetinin diplomatik, siyasi, harbi, çeşit türlü sahalarda muvaffakiyetliliği veya muvaffakiyetsizliğine bağlı. Öyle olur. Tamam, öyle, evet, doğru aytasız ve onun için bizim halkımız bu hareketlerge koşulmak gerek. Bu hareketlerde aktif iştirak etmek gerek ve en esası Kırım'da yaşayan arkadaşlarımız Ukrayna korrumpirованная страна deyip kollarını böyle bir savunmaya gerek mi? Çünkü Ukraynasız Kırım'da demokratik ve serbest geleceği yoktur. Ukrayna, bilirsiniz mi, Kırım'da devam etken çeşitli türlü programmalarımızı seyrettim. YouTube vasıtasından, internet vasıtasından. Anda çeşitli türlü talk show degen programmalar peyda oldu ve çeşitli türlü arkadaşlarımız anda devam davet edildi ve anda birkaç kere bazıları biz şimdi Kırım'da demokratik ülkede deyip yaşayımız deyip bu Rusya işgal aslında demokratik sistemada yaşayımız deyip aytkan edilir. Bu o kadar bilirsiniz mi yanlış bir fikir ki. Çünkü biz arkadaşlarımız bir şeyini anlamak gerekli. Demokrasiya Ukrayna'da var. Rusya'da demokrasiya yoktur. Rusya'da serbestlik ve insan hakları yok. Serbestlik ve insan haklarına biz onların yanından eğer biz talep etmek istesek biz Ukrayna'ya bakmağa gerekmez. Ukrayna'nın siyasetinde iştirak etmek gerekmez. Rusya'nın siyasetinde iştirak etmeye değil. Çünkü onun asıl bir faydası yok. Tek ziyanı olacak. Çok sağ olunuz Nedim Ağa, bizle bağlanıp suallarımızga cevap bergeniz ve birçok meselelerge aşikarlık getirgeniz için teşekkürler. Nedim Usinov bizle canlı bağda edi. Polonya'da Kırım Tatarlar Derneği'nin yol başçısı ve bütün dünya Kırım Tatarlar Derneği icra komitetinin azası. Saygılar arkadaşlar, biz növbetdeki meselelerge geçemiz. Malum olğana gibi bugün sabah saat 10'da bizim uç siyasi mabusumuzdan Rustem Emirusinov, Arsen Abxayirov ve Eskender Abdulganiyevge çıkarılgan kanunsuzca hükümnün şikayet davası bakılgan edi. Onlar malum olğana ki Rusya kanunsuzca işgal etilgen topraklardan Rusya topraklarına geçirdi ve bugün onların mahkeme davası videokonferensiya vasıtası ile Kırım Garnizon Harbi mahkemesinde başlangan edi ve advokatlarının aytkanına Kore çeşitli sebeplerden bu mahkeme davanın bakılması başka günge geçirilgen ve fakat mahkeme binası yanında saat 10'da sabah apellasyon dava bakılganı vakit çeşitli bizim vatandaşlarımız, semeddeşlerimiz anda toplaşkan ediler destek aksiyalarını ötkermek için vatandaşlarına özünün pervasız olmaganlarını, lakayt olmaganlarını göstermek için ve yerli sözde
укук корачылайчы органлары bizim семейдештерімізді тұтып, ерлі полис бөліклеріне алып кеттілер. Айнен 4 ve 3 сентябрь күнлері олғаны кебі, малым олғаны кебі сайғылар қардашлары о вақытта. Нариман Бейджелал ве тұтылған Асан Азиз Ахтемов қардашларына дестек бермек үшін келген ватандашларымызны тұтып, ерлі полис бөліклеріне алып кеттілер ве санки дерсін коронавирус шарайетлерінде құрал ве қайделеріні бозғанлары себебінден мемори давалар оларға қаршы açılған еді ве аледа бүгінге қадар семейдештеріміздің бұл кібі махкеме давалары бақылмақта ве оларға пара жүремелері шығарыла. Бүгін тұтылған Қырым махкеме бинасы янында тұтылған семейдештеріміздің адларында айтып кечмеге истердім. Аблялимов Кязим, Ибрагимов Мир Ибрагим, Уринбаев Садык, Мустафаев Энвер, Шахбадинов Рустем, Параламов Ришат, Тейфуков Селим, Мансур Аблямитов, Меметов Эскендер, Меметов Дилявер, Имрусинов Ришат, Ибрагимов Ленур, Алимхан Абитов, Умеров Амитхан, Мингафаров Гафур. Шымдылек 15 кишінің тұтылғаны ақында малюматлар бар, белгіде да чоқтыр, ама бұларны вақыт кештік ченді огренежек мыс Қырымдан біздерге берген семейдештеріміздің ақорчалайжыларының малюматларына есасланып. Біздер шымды жанлы бағда сияси Мабиус Рустем Эмир Усейновның өмір арқадашы жанлы бағда бар. Алие ханым Эмир Усейнова келмесін. Селямлайық. Селям алейкум, Алие ханым. Алейкум селям, Гүлсум. Хайырлы ақшамлар olsun. Cümlemizge Алие ханым, тарифетіңіз лütfen бізге махкеме насыл олып кечті, асылда нәтижелер неден ибарет? Buyurunuz. Rus тілінде айтacağım. Buyurunuz. Сегодня в здании Крымского гарнизона военного суда по видеоконференц-связи проходило судебное заседание в отношении наших близких, фигурантов красногвардейской группы. Это Рустем Эмирусинов, Арсен Абхаиров и Эскендер Абдулганиев. Они участвовали из следственного изолятора номер 3 города Новочеркасск Ростовской области. Судьи были в городе Власиха в Подмосковье и наши адвокаты в Крымском гарнизонном военном суде. Мы пришли поддержать, вместе с нами были все неравнодушные наши соотечественники. У нас это была, можно сказать, единственная возможность по истечению целого года с момента приговора, когда мы могли увидеть своих близких хотя бы по видеоконференц-связи. Адвокаты ходатайствовали о том, чтобы близкие были допущены на открытое заседание, которое сегодня проходило в Крымском гарнизонном военном суде. Суд данное ходатайство не отклонил, это ходатайство было принято. Но при этом, к огромному сожалению, участвовать в данном открытом заседании нам не удалось, потому что была там Росгвардия, были правоохранительные органы, которые, прочитав в рупор постановление главы Крыма о карантинных мероприятиях новых, якобы начали людей, которые были там, разгонять. А среди людей были очень близкие родственники сегодняшних наших фигурантов. Мы не смогли участвовать в данном судебном заседании, нам просто не дали этой возможности, ограничив нас в нашем праве участвовать на открытом заседании. И таким образом был нарушен принцип гласности. Мало того, были привезены 2 автобуса, загрузили 15 наших соотечественников в один автобус и привезли в РОВД Центральный на улице Футболистов, где уже на протяжении 3,5 часов они удерживаются. Среди задержанных мой свекор, это отец политзаключенного Рустема Эмирусинова. Это пожилой человек с онкологическим заболеванием, серьезным сердечным заболеванием. Что с ним пока мне неизвестно. Это уже не первое его задержание. Человек, все люди, хочу отметить, что все люди были в средствах защиты индивидуальной. Пожилые люди стояли, помимо того, что в масках и в перчатках. Это не было массовым скоплением. И при этом это было расценено, скорее всего, как массовое скопление. Скорее всего, по этой статье их сейчас задержали. Единственное, что известно сейчас, что объяснительные составлены и, возможно, будут составляться в РОВД протоколы. Пока вот на этот момент только эта информация. Я тахминен не kadar insan tutuldu? Men Kırım Birdemliğinde 15 gördüm ama daha çok mu? Yani ne kadar? 15 kişi tutuldu. 15 kişi. 15 kişi. Yani benim anlағаныма көре bu sanki dersin karantin kurallarını bozğanı gibi keçken sefer 4 sentyabr günü yapılğanı gibi memuri protokollar tizilmesi ihtimali büyük
санлаган макуле, doğru Скорее всего, это по той же аналогии будет происходить, но при этом это на самом деле двойной стандарт, потому что где-то эти карантинные мероприятия, когда нужно правоохранительным органам и власти, они применяются, и применяется, соответственно, эта статья. Особенно это работает в отношении нашего народа, потому что это основание для того, чтобы опять-таки оказать давление. Но в других каких-то мероприятиях абсолютно эти массовые мероприятия не запрещены, причем там нет никаких средств защиты. Ну вот такие двойные стандарты у нас сегодня здесь работают. Я сіздің фікіріңізше не үшін олар бұл кібі әрекетлеріні yapмақталар? Яғни умумен алғанда инсанларның топлашмасы ве бір-біріне дестек етмесінден ме қорқалар? Мында қорқылажақ шей недір сізже? На самом деле, действительно, их пугает наша сплоченность, их пугает наше единство, наше неравнодушие. Они хотят, чтобы людей сажали на 20 лет, и люди, и соотечественники молчали. На самом деле этого никогда не произойдет, потому что на протяжении десятков лет народ показал свое единство и свой большой опыт ненасильственной мирной борьбы за отстаивание своих прав. Поэтому в данном случае, какое бы давление ни оказывалось, это на самом деле не то, что нас не сломит, это еще больше укрепит наше единство и укрепит нашу активность. Я Алия ханым шуну да сұрajak едім, дава, апелляцион дава бақылған еді, башқа күнге кечірілді ме оның бақылуы, я да кенеде бір қарар шықты? Сегодня началось рассмотрение апелляционной жалобы, и в силу того, что дополнение к этой жалобе, а именно ходатайство адвоката Лили Гемиджи, не было вовремя передано некоторым фигурантам, и еще и для Арсена Абхаирова не было предоставлено перевода, поэтому данное сегодняшнее судебное заседание было перенесено на 2 недели позже, а именно на 25 октября на 10 часов утра. Yani aynen böyle şekilde Arbi Garnizon Mahkemesi'nde bakılacak video konferansı vasıtasıyla, doğru mu? 2 haftadan sonra. Aynı şekilde bakılacak. Evet. 2 haftadan sonra. Ya mına Aliye Hanım şunu soracak idim. Sizin ömür arkadaşınızga nasıl hüküm çıkarılgan edi ve asıl da bu apellasyon şikayet davası bakılganından sonra bu hükümün değiştireceğine ümitler besleysiniz mi? Нет, никаких надежд на то, что что-то поменяется кардинально, у нас нет. Мы прекрасно понимаем, что данные дела политически мотивированы, что вот этот политический контекст, он пока остается прежним до тех пор, пока не будет изменений в законодательстве внутреннем, скорее всего, пока не будет, возможно, какого-то извне давления, ничего не поменяется. Мы прекрасно понимаем, что кардинально сроки не поменяются, и решение суда, которое было вынесено 3 ноября 2020 года в стенах Южного окружного военного суда, оно, скорее всего, плюс-минус так и останется. Мы никаких иллюзий не питаем, и надежд мы тоже в этом отношении не имеем. Мы ситуацию понимаем адекватно на данный момент. Çok sağ olunuz Aliye Hanım, bizle bağlanıp suallerimizge cevap bergeniz için Allah sizlerge kuch kuvvetler bersin. Teşekkürler. Aliye Emirusiyinova, siyasi mabus Rustem Emirusiyinovanың ömür arkadaşı bizle canlı bağda edi. Degenine göre bugünkü ötkərілген mahkeme davalarında şikayet mahkeme davası bakılğanı vakit Leyla Gemici'nin talapları yeterince olmağanı, yani o red etilgeni sebebinden başka күнге keçirgenler 2 haftadan sonra da bir apellasyon dava bakılacak eken ve Aliye Hanım'ın aytkanına göre bu gibi hükümnün bir şekilde değiştirileceğine hiçbir ümitler beslenilmemekte. Bunun ile beraberlikte alıngan şimdi haberlerge göre mahkeme binası yanında toplaşkan 15 semeddeşimizni sanki dersin koronavirus kural ve kaidelerini bozganları sebebinden yerli polis bölügüne tutup alıp kettiler ve endi 3,5 saattan berli onun ile bağlı hiçbir malumatlar yoktur. Yani vatandaşlarımız nasıl şekilde nerelerde bulunalar, olarga karşı hangi bir protokollar tizile, nelerde kabahatlana. Sadece tahminler var ki tahminlerini Emaliye Hanım'ın demeyen şimdi canlı yayında seslendirdik. Bu koronavirus kurallarını bozganları sebebinden olarga karşı aynen 4. ve 3. sentyabr günü yapılğanı gibi memori davalarının açılması beklenilmekte. Yani Rusya böylelikle özünün Kırım Tatarlardan kalgan paralarının bütçesini doldurmağa tırışa ama biz gördük ki
ишгалжерлер не кадар пара жөремелері чыгарса да, о кадар ватандашларымыз бирлеше ве дегерлеріне бу кыбы пара жөремелерини төлемек үчүн ярдым этелер, пара топлайлар. Бу акатенде халкымыздын не кадар саглам ве рухлуу олганны көстергичтир деп айтмага мүмкүн. Сайгылар arkadaşlar, yüz берген сонки ве меракландырган бөлек хаберлер сырасында шу хабер бизим көзүмүзгө чалынды деп айтмага мүмкүн. Түркияде истихбаратчылыкта, яғни шпионажда кабатланган 6 ватандаш тутулган экен ве түрк истихбараты оларнын анги bir milletке айт олганлары акында ичбир малумат бермесе де тутулганларынын рус пассапортлары олганы малуматы мейданга келди. Яғни бу кыбы хабер Түркия Жумгуриятынын саясий мабуслерimizdin азат этилүү йөңелишинде насыл bir yardımları ola bilecek деген суаллерни де doğurma десем ялан olur. O себептен бу кыбы хаберге бойле Түркиянын саясий мабуслерimizdin азат etilmesi yöngелишинде yardımları ola bilecekmi деген fikirнен ve tuşuncenен бактык, көрдүк ve bu meselени de laf etmege isteredik, ama şimdi men rus tiline geçeceğim çünkü bizim yayınımızga siyasetşinas Максим Джигун bağlanmalı. Мы продолжаем информационно-аналитическую программу «Бугунь». Для вас работаю я, Гульсум Халилова. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона, так что вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу, а также не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров, выкладываем практически все наши программы в записи. С нами сейчас на прямой связи политический аналитик Максим Джигун. Давайте его поприветствуем. Пана Максима, витаем вас, ассаляму алейкум. Доброго вечера. Пане Максима, до вас мы в нашем эфире разговаривали с Алие Эмир Усейновой. Это жена политического заключенного Рустема Эмир Усейнова. И она нам рассказывала о том, как проходят так называемые судебные заседания на территории временно оккупированного полуострова. Сегодня рассматривали апелляционную жалобу на приговор по отношению к его мужу и другим крымско-татарским политзаключенным. Она нам рассказала о том, что у здания, где проходило судебное заседание, собрались наши соотечественники, крымские татары, неравнодушные люди, которые пришли поддержать политических заключенных, и в результате были задержаны оккупационными правоохранительными органами. Как, впрочем, это было еще 4 сентября, когда тоже задержали 58 крымских татар. То есть мы видим, что оккупанты абсолютно не приемлят какого-то единства народа и поддержки той, которая оказывается политическим заключенным. Как вы думаете, сегодня с украинской стороны, со стороны мирового сообщества после очередной масштабной волны репрессий в отношении крымских татар делается достаточно в защиту их прав? Ну, слухайте, вочевидь, питання ваше риторичне, мені здається, відповідь на нього доволі передбачу, зважаючи на те, що останніми місяцями, особливо останніми місяцями, можливо рік, тема Криму в цілому і, зокрема, кримських татар, вона, на жаль, зникає із порядку денного. Благо з'явилася така платформа, як Кримська платформа, і можливість для обміну думками і актуалізації цього питання, але в цілому, звісно ж, уваги приділяється недостатньо з одного боку. З іншого боку, дуже складно сьогодні продукувати якісь нові ідеї з боку української держави, зважаючи на той факт, що можливостей достукатися до Росії сьогодні напряму дуже мало можливостей. З іншого боку, ми можемо прагнути лише закликати світову спільноту до реакції. Ми можемо вимагати додаткових економічних санкцій і політичних санкцій до Росії, але розуміємо також, що ми сьогодні протидіємо абсолютно сильному, дуже гібридному і дуже непередбачуваному ворогу, для якого часом якісь політичні обмеження, і в тому числі економічні, не мають такого негативного наслідку, як могли би мати для інших держав, не настільки потужних. Тому, попри ось ті проблеми, які ми маємо, і кричущі просто випадки порушення прав і свобод громадян України,
якось впливати радикально станом на сьогодні на Росію дуже мало можливостей. Тому я сказав би так, що це тривала боротьба, яка затягнеться, вочевидь, не на рік і не на два, і це тривалий період часу. І тут потрібно чекати для того, аби скажімо, звільняти і кримських татар, і для того, аби повертати півострів, потрібно кілька факторів. З одного боку, це має бути послідовна і дуже системна і глобальна політика з боку України до цих питань, аби вони не забувалися і вони не опинялися десь на задвірках інформаційної політики. А з іншого боку, нам потрібно шукати на якийсь геополітичний момент, коли ми зможемо активізувати ці зусилля і, можливо, за участі іноземних представництв і наших партнерів до більш активних кроків по деокупації. Коли, звичайно, цей момент настане, зараз сказати дуже складно, але констатувати той факт, що Росія не існуватиме в цьому стані найближчі 20-30 років, також, мабуть, можна сказати, тому потрібно очікувати на цей момент. А как вы считаете, Крымская платформа сможет интенсифицировать вот те усилия, которые вы перечислили выше? Так, ви знаєте, я впевнений, що ця платформа – це дуже хороша ініціатива, якої Україна не знала з початку російської агресії. І те, що як мінімум ця тема з'явилася на порядку денному багатьох держав, країн-член НАТО, усіх, нагадаю, без виключення, інших європейських держав, не тільки європейських, і те, що ми в єдиний спосіб, єдиним голосом заявили про необхідність окупації Криму, підписали спільний документ, звернулися до Росії. Це, звичайно, важливий крок на шляху до деокупації. Як мінімум, з цієї точки зору, що ті матеріали, які приймалися під час Кримської платформи, ті заяви, які робили міжнародні лідери, вони, вочевидь, будуть активною частиною процесу судового по відношенню до Росії рано чи пізно. І будуть невід'ємною складовою кримінальних процесів, які відбуваються, чи у вигляді трибуналу, чи у вигляді інших судових засідань. І, в принципі, те, що ця тема стала знову актуальною, і особливо реакція на Кримську платформу з боку Російської Федерації, вона вказує лише на те, що, вочевидь, Кримська платформа є ефективною і вона задіває нерви Росії. Тому це, звичайно, рух у правильному напрямку, але сказати, що сидячи за столом в Києві, ми зможемо в такий спосіб повернути Крим, буде перебільшення. І тут потрібно більш такі серйозні інструменти, не тільки дипломатичного рівня у висловленнях, але й діях безпосередньо. Але це рух в правильному напрямку однозначно. Наверняка вы видели эту статью заместителя Совета Безопасности России Дмитрия Медведева, который высказался и относительно Крымской платформы, и относительно принятого закона о коренных народах, и вот сказал, что считает бессмысленными любые контакты с руководством Украины, любые переговоры. Он считает, что ни к чему не приведут. Вот как вы считаете, почему такая статья появилась именно сейчас? И чем она, какой месседж основной и кому она может нести? Ви знаєте, ми зараз живемо в період, особливо нинішні дні, коли відбуваються зустрічі між американським керівництвом і російським. І на фоні цього, я так розумію, Російська Федерація викотила нові темники, нові методички по тому, як комунікувати тему України. Я скажу, що це дуже неоднозначна, не тільки з точки зору здорового глузду, але якоїсь загальної логіки речей. З одного боку, Медведєв розповідає про те, що Україна не є суб'єктом міжнародної політики, і з нею не потрібно вести прямих контактів, але з іншого боку каже, що от Кримська платформа, яку провела Україна, вона не потрібна, бо їй також не потрібно брати участь, і це якийсь там крок в невірному напрямку. Тобто він суперечить сам собі. З одного боку, він нас не вважає нібито за якусь впливову силу на міжнародній арені, але з іншого їх, очевидь, дуже непокоїть сама тема Кримської платформи і рух України в напрямку від Росії. Тому я думаю, що не виключено, що та стаття з'являється на фоні прибуття до Росії заступниці держсекретаря Штатів Нуланд. Так, і це такий спосіб продемонструвати якісь такі основні тези і бачення Росії по відношенню до України і взаємин між нашими державами.
Дякую вам дуже, пане Максиму. Чох сагоно, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Максим Джигун був з нами на прямому зв'язку, політичний аналитик. А мы с вами не прощаемся, сейчас прерываемся буквально на 5 минут. Далее эфир телеканала АТР продолжает информационно-аналитическая программа «Бугунь». В этой студии вас поприветствует мой коллега Айдер Муждабаев. А буквально через час мы с вами еще увидимся. Көрішкенше сайғылар қадышлар. Қырым дегенімде жүрегім açılır. Yağmur olup buluttan güller saçılır. Dağ, çöller, denizden tebessüm yayılır. Kalbimnin melgemisi, ey ana vatan. Adını aytım, yırlay bağlarda kuşlar, sümbüller dağlarında takar sırgalar, denizinin tılsımı, ruhumnu sıylar, gönlümün tacısın, ey ana vatan. Sayıller sokaklarda cennet havası. Bahçe bağlar kalkın için dertler devası. Budur asıl insanın ömür sefası. Gözümün nurusun, ey ana vatan. Ишітесіңіз ма? Мен ақта ұмыттыңыз ма? Мен мұнда. Бұл менің топырағым. Менің қырымым.
Қырым жәннеттегі достар. Берілсе де Алладан, мында çoxtan не үрелер, не мелеклер қалмаған. Қырым жәннеттегі достар, сіз жәннетке қызмаңыз, алландырып, бағландырып, ялан ресім сызмаңыз. О, тек қара деңіздегі сазылығы бар, гөлі бар, суындан туз дамы келген, қавырап қалған чөлі бар. Дүлбер олып көрінсе де, қарағындан тышындан, қасым айы кіргенден соң, жан тоңылу қышындан. Қырым жәннеттегі достар, пек хорланған денішкен, мында неже yol айрылып, неже yollar кесішкен. Неже yıllar мында аяқ басмаған қалмаған, селбелерге торбаларына асмағанлар қалмаған. Неже yıllar ешілада оған керван сарайы, еміш біткен бағларында, чөллерінде қорайы. Зәрләчсіз берекет жоқ, бақчасында, бағында, суф қалмаған қара суфда, салғыр деген ағымда. Келмешекнің бір сойы алайым деп тұрышқан, кентлер, көйлер борықсызған, тұтынлерінен қырышқан. Қырым, Қырым, бір заманда бәлкім жәннет етін сен. Енді есе женімнің қапысына келдің сен. Қайтып келе саңа яңы жан бережек тамырын. Шу тамырын еле бағлы бұрғыдан, сырың. Қырым, сені құртарырмыз, сон мақсатқа етерміз. Яда сендай таптауырда олуып сонып кетерміз. Қырым, бәлкім біреулерге сен бір жәннет мекансың, бізге есе жәннеттегі. Қырым бізге ватансың. Добрый день. В эфире Прайм. Ой, какой же Прайм? Это я все привык к своим программам. В эфире программа «Бегем» сегодня, в которую ведем поочередно Гульсум Халилова и я. У меня конкретно час 10 минут, потом Гульсум снова вернется. Эти час 10 минут мы будем обсуждать наиболее актуальные темы, текущие темы, ну и так анализировать ситуацию, которая складывается в последнее время на международной арене и внутри Украины. И я рад представить нашего гостя Валерий Гончарук. Никогда вы не были у меня в студии, очень приятно вас видеть впервые. Я все правильно сказал, глава департамента выборных технологий Агентства моделирования ситуации, а также доцент Киевского национального университета имени Тараса Шевченка. Правильно. Добрый вечер. Добрый вечер. Тобто людина серьезно. Начнем мы говорить, как это принято, с конца, с последних новостей. И информационное поле Украины в очередной взорвалось из-за выступлений из-за поребрика. И никто иной, как Дмитрий Медведев, когда-то бывший вице-президентом, написал очень большую, достаточно, не очень, но достаточно большую статью в «Коммерсанте» и очень такую злую, с оскорблениями, с названиями, со словами типа «дебильные», «дегенераты» и так далее в адрес Украины. И главный лейтмотив такой, что разговаривать с нынешним украинским руководством не о чем. Мы могли бы тут цитаты какие-то привести, но поскольку все, наверное, читали... Или давайте послушаем цитаты. В принципе, вот тут у нас 2 цитаты есть, таких ключевых. А дальше уже будем с Валерием обсуждать и с теми экспертами, которые будут подключаться на протяжении этого эфира к нам в студию. Давайте цитаты Медведева.
Тогда встает извечный главный вопрос, что делать в этой ситуации? А ничего, дождаться появления на Украине вменяемого руководства, которое нацелено не на тотальную конфронтацию с Россией на грани войны, не на организацию дебильных крымских платформ, созданных для оболванивания населения страны и подкачки своих мускулов перед выборами, а на выстраивание равноправных и взаимовыгодных отношений с Россией. Вот только с таким руководством Украины и стоит иметь дело. Россия умеет ждать, мы люди терпеливые. Они постоянно меняют позицию в угоду своим заокеанским хозяевам и политической конъюнктуре. Да, в политике возможны компромиссы, иногда некоторые отступления от сформированной линии, но не в такой степени, когда согласованный подход меняется на диаметрально противоположный. А нам и нашим партнерам бесперерывно лгут и уходят от принятых решений, а значит и переговоры с ними абсолютно бессмысленны. Ну что, Валерий, это точка в разговорах про возможные прямые переговоры Зеленского с Путиным? Или, как считают, просто ответ мы не будем приводить полностью, но господин Подоляк, отвечая, заявил, что это позиция Медведева. Наше руководство ориентируется на позицию, собственно, Путина, который от переговоров, ну, по крайней мере, прямо не отказывался. Ну, Медведєв на сьогоднішній день є заступником секретаря їхнього РНБО місцевого. Він очолює партію «Єдина Росія», але при тому на останніх виборах він ніякої участі не брав. Тобто його вже навіть в список не включають. І в них він вважається як колишній політик. І колишнім політиком він став після величезної акції, яка була «Ми тебе не Дімон», що це в такому плані, коли фактично викривальні були Навального пости, по тому, які там наддоходи, крадіжки мав корупційного характеру, мав безпосередньо Медведєв. Після того я за великим... Но он дуже багатий чоловік. Та ніхто ж не сперечається, що, будучи прем'єр-міністром Російської Федерації, президентом, можна залишитися бідним, як і в цілому державним чиновником Російській Федерації. Ці справи достатньо доходні, тут не треба сперечатися. Це не професія лікаря чи вчителя, чи якогось іншого такого гатунку. Тому ми за його майбутнє і за майбутнє його нащадків абсолютно спокійні. Тому Медведєв так би не представляє якусь офіційну позицію Російської Федерації, але і сам Путін дозволяв собі подібні там статті такого гатунку. Ну, це не йде в розріз генеральної лінії партії. Воно не йде, да. Але давайте будемо так казати, чи вплине це якимось чином на в цілому можливість переговорного процесу з Україною, жодним чином не вплине ці всі статті і так далі. Наразі я не виключаю, що просто-напросто нагнітається ситуація для того, щоб підвищити ставки. Що Росія, так би мовити, йде на нисходящу і готова вже вести переговори. А типа ми не готові. Вот Україна позиціонується як абсолютно непослідовний, непрогнозований партнер, який змінює свої позиції. Знову там оці всі речі там про прозаокеанських хазяїв і так далі, і так далі. І зрозуміло, що стиль в цілому російський, він же не змінюється. Да? Тобто він залишається послідовним. Ну, він хамський в отношении України, він хамський, да. Він хамський. Але от зверніть увагу, на російському телебаченні, ну, у них там фактично 2 чи 3 теми. Да? Одна тема Україна, це головна тема. Втора тема Україна. А друга Сполучені Штати Америки. І вони ж там так само обговорюють Сполучені Штати Америки, ну, не розуміючи, можливо, те, що для США, там те, що говорять в Росії про них, ну, є абсолютно байдуже. Це десь приблизно, якби там щось Буркіна-Фасо щось говорила, так? Ну, не так, все-таки ядерна держава, ну, не так. Ядерна держава, ядерний статус, але, ну, сьогодні ж вимірюються потенціал країни не лише ядерними якимись речами, тому що в цьому контексті в нас і Північна Корея, в нас і Іран, прекрасні держави, але є ж економічний потенціал. І коли ми подивимося на економічні потуги Російської Федерації, ну і Європейського Союзу, да, Сполучених Штатів Америки, навіть того самого Китаю, то Росія абсолютно не є ніяким там конкурентом, не партнером. Они же и не говорят, что мы конкуренты в экономике. Они открыто угрожают войной, в принципе, в последнее время. Угрожати вони можуть угрожати. Свого часу, коли була ця сирійська авантюра, так, і там ЧПК Вагнера захопили якісь там ці нафтові свердловини чи заводи якісь там, які були під контролем американців. А США дуже швидко навели порядок і, по суті, там їх 300, за даними, загинули і вирішили це питання. І Російська Федерація, при всьому своїй могутності потенціалу, нічого не могла запропонувати. Я нагадаю, коли Туреччина збила російський літак, збила з росіянами, коли в Туреччині вбили посла Російської Федерації в Стамбулі. Це ж також було. Ну, я щось не пам'ятаю, щоб якісь кроки були з воєнної точки зору, коли відбувалася оця азербайджансько-вірменська війна остання, так?
І Туреччина так чи інакше підтримувала Азербайджан. Вона не йшла на їхню територію. Але всі прекрасно розуміли, що за Азербайджаном за спиною стоїть Туреччина. Що Російська Федерація зробила? Нічого Російська Федерація не зробила і нічого не змогла зробити. Ну, правда, ввели контингент в Азербайджан, а так нічого. Ввели контингент в Азербайджан. Вони були переконані, що внаслідок цього Пашинян, який був не дуже зручний для Російської Федерації, буде скинутий. А Пашинян виграв вибори ще і так достатньо переконливо. І ставленики Російської Федерації взагалі нічого не отримали. Тому говорити про Росію як такого потужного якогось надгравця, який все стратегічно прораховує, якому все вдається, якого все вдало, насправді це не так. І, звичайно, що ми, як штовхнулися з військовою агресією і по Донбасу, і по Криму, у нас своє відношення. І воно ніде не зміниться. І навіть коли там після Путіна прийде якийсь новий президент, ми цього не забудемо. Тому що, ну вибачте, 15 тисяч били, забрали території, відібрали майно. Тепер нам ще вони розказують про те, що ми як повинні вести ці переговори. Ні, цього не буде. Стиль, звичайно, залишається сталий, стабільний, але я думаю, що Медведєв буде останній, хто буде в цьому переговорному процесі. Росія, словами Піскова, там Путіна, вони, в принципі, висловлювали своє якесь бачення. Вони не хочуть говорити ні про Крим, вони не хочуть говорити ні про Донбас, але вони хочуть говорити про відновлення економічних зв'язків, про зняття санкцій персонального характеру і санкцій з окремих підприємств. Ось про це вони з радістю хочуть говорити. Тому що якщо Україна знімає санкції з Російської Федерації, яка вона вводила економічного характеру, персонального характеру, то очевидно, що Європі тоді так само нічого не залишається, як знімати санкції. Ну, якщо ви там домовилися по Це понятно, да. Но це ж утопія, цього не буде. Цього не буде, і я насправді ось не переконаний, чи варто взагалі зараз говорити про цей переговорний процес. Тому що ми зараз знаходимося в таких умовах, а що нам ці переговори вести просто невигідно. У нас закінчується через рік контракт з Газпромом, зараз газ на найвищій точці піку, який є, і зараз ці всі розмови можуть бути в контексті укладення нового газового контракту, але поряд з газовим контрактом будуть інші вимоги зі сторони Російської Федерації ультимативного характеру, і переконаний, вони нам абсолютно будуть невигідні. Ну, це шантаж. Надо вещи своими именами называть, но вместе с тем, вот это политический демарш, утвержденный Путиным, конечно, это ничего там самостоятельного нет, со стороны Медведева. Медведев не самостоятельный политик, и в этот же день, собственно, мы узнали о том, что МИД РФ разрешил приехать в Москву для переговоров заместителю госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд, который с 2019 года был запрещен въезд в Россию, так как МИД РФ внес ее в черный список, ну и так далее, и так далее. И вот как, значит, Захарова, ну, спикерка, если так можно выразиться, МИД России, заявила, что приезд Нуланд был разрешен в обмен на то, что США исключили из санкционных списков одного россиянина. Кого не указывается. Захарова назвала это паритетом и симметричным ответом. Давайте цитату послушаем этой дамы и продолжим. Это было их желание. Она действительно была в санкционных списках. Это предполагает то, что человек не может пересечь границу. Они включали российских представителей, международников в свои санкционные списки. Поэтому в данном случае этот вопрос был решен на паритетных началах. Я хочу подключить к нашему разговору Юлию Тищенко, известный политолог, политический обозреватель и так далее, и так далее. Юлечка, вы нас слышите? Добрый вечер, слышу. Добрый вечер. Мы тут сидим с Валерием Гончаруком, и ты слышала, наверное, последний кусочек нашей беседы. С одной стороны, вроде как Медведев просто хамит, и, в общем, это официально ничего не значит. С другой стороны, американцы, как подчеркивают русские, ну, может, врут, рвутся, ну, она же едет в Москву на переговоры, рвутся на переговоры, просят снять, даже в обмен кого-то там исключать из черных списков. И, в общем, статья какая? С вами разговаривать не о чем, да? И тут же приезжает Виктория Нуланд туда. То есть мы будем говорить с сюзереном. Это последняя фраза этой статьи. Да? Вот как ты, Юля, мы давно с Юлей на «ты», естественно, вот просто расскажи твое видение, к чему эта статья была, к чему эта прелюдия? Ну, мне кажется, что может быть, кстати, много составляющих относительно этой статьи именно сейчас, и именно могут быть, ну, действительно элементы вот этого торга относительно санкций, снятия. Может быть, кстати, сюжет, связанный с будущностью Медведева, да, то есть есть какие-то там вариации относительно Патрушева, вот, ну, то есть это такие сценарии а-ля преемник
Вот. Ну, то есть, ну, ничего нового и никакой действительно новой лексики, да, то есть не прозвучало. Историческая память, крымская платформа, крымские татары, вот, ну, это те громкие красные тряпки, которые мы как бы рассматривали. Юля, там не было слов «крымские татары». Ты заметила, что там... Коренные народы. Так, в перечислении татары, народы, которого нет в Украине как коренного народа, да? Они специально так делают, да? Ну, татары как бы есть, но, безусловно, речь тут шла о крымских татарах, но без упоминания. Коренные народы, это вот этот вот закон, он как бы тоже был упомянут, да, то есть вот эта оскомина не прошла. Относительно, ну, визита Нуланд, ну, на прошлой неделе Киев посетил одна из помощниц, заместительниц Блинкена, да, то есть та, которая занимается вопросами, связанными с Украиной, с Восточной Европой. То есть тут можно как бы по-разному оценивать. Но Нуланд выше, Юля, Нуланд выше значительно по должности. Ну, у нее есть опыт, был больше разговора, в общем-то, с представителями, да, с этой страны, Российской Федерации, я имею в виду, да, то есть там выше, ниже, ну, в данной ситуации это уже как бы, мне кажется, не суть важно. Вот. Но первый визит именно как бы помощника Блинкена вот в этом качестве он состоялся именно в Украину. Да, и разговоры были, в общем-то, тоже общение достаточно на высоком таком конструктивном уровне. И причем оно не было там супер распиарено. Да. А здесь... очевидно, какие-то другие еще функции есть, кроме поддержания диалога и разговора. Вот мы тут с Валерием обсуждали, почему такая лексика, да? Ну, как бы не принято, пусть ты даже там, говорят, и человек выпивающий, и, в общем-то, такой отставленный от многих дел, и бывший президент, это уже как бы всегда грустно и настраивает на осенний алкогольный лад, да? Но все-таки вот это... дебильная, как он там еще написал, дебильная крымская платформа, что-то. То есть лексика такая, ну, совсем не политическая. Зачем? Вот твоя версия. Ну, я вообще не уверена, что он это писал. И даже мы это не обсуждаем, это бог с ним. Это Затулин, скорее всего, писал там по стилю примерно похоже на Затулина какого-нибудь. Да. Ну, значит, в данном случае, мне кажется, не так хорошо вычитан текст, да, как это не смешно звучит. Почему такая лексика? Честно говоря, я даже не задумывалась над этим, но можно предположить, что они, очевидно, соревновались в несколько другом жанре. Если у Путина это была а-ля историческая статья, да, там, с какими-то реляциями, то здесь это претензия на какую-то очевидно публицистичность, да, вот что-то в этом роде. Поэтому она короче, ну, нельзя же переплюнуть как бы оригинал, на который ты ссылаешься во втором же абзаце этой статьи. Поэтому, возможно, этим это все и объясняется. Ну и плюс, возможно, там какая-то демонстрация, значит, такого имиджа Медведева, да, в какой-то степени. Да. Почему? Потому что он же пытался ассоциироваться вот в российской среде как что-то более интеллигентное вот на каком-то этапе. Здесь, очевидно, может быть, какие-то другие нотки должны возникнуть. Ну, это как предположение. Вот мы тут, я хочу услышать и от Валерия сначала, потом от тебя. В упоминании, действительно, он упоминает крымских татар, но не говорит крымские татары, говорит татары в перечне там каких-то, да, говорит коренные народы, опять не упоминая крымских татар, называет крымскую платформу ублюдочной. То есть очень много внимания Крыма в этой такой небольшой и достаточно такой, ну, как бы, на мой взгляд, это уровень, ну, вот, как писал в рассказах Марк Твен, журналистика в Теннессе, когда один на другого наскакивает, лексика такая, абсолютно такая ковбойська. Ну, это ж, извините, ковбой, да? Ну, от, я вам скажу так, це такий бандитський дворовий лексикон. Це прагнення звести, мінімізувати і перейти от на такий розмовний жанр. Так много Криму. А тому, що за 7 років окупації Криму можна було дуже багато розказувати. Крим наш, вивішувати прапори, знімати фільми. Та величезна кількість фільмів було знято по цьому Криму. Пропагандистського... Книг столько, що можна в студію завалити. Кожен день показувати, як там це змінилося в Криму, як там всі щасливі безмежно те, що став руський мір. А Крим російським ніхто не визнає. І чому вдарила по їхнім мізкам так Кримська платформа? Тому що приїхали держави, фактично весь Євросоюз, країни НАТО,
і чітко заявили, що Крим – це фактично українська територія, що ця тема не зійде з порядку денного. То есть это когда император говорит, фюрер, да, я об этом больше не буду говорить, вопрос снят, а ему 47 стран говорят, минуточку. Це обіда і розуміння того, що ви зі своїм нафтою, газом, Кримським мостом, з тим, що ви там армію накачали, з тим, що ви там абсолютно вже змінили демографічність населення цього Криму, тому що там вже стільки тих росіян переїхало, що вони вже самі не знають, хто вони там, росіяни чи кримчани, чи хто вони стали. Окупанти. Але зробити нічого не можуть, а світ не визнає. Там немає загальноросійських підприємств, компаній. Вони туди не заходять, тому що як тільки вони туди зайдуть, будуть санкції. Тобто вони зробили отаку колонію, і в межах цієї колонії інтернет там провели якийсь свій окремий, без виходу, умовно кажучи, за межі. Вони за цим колючим дротом живуть, там фактично соціальні різні речі проводять, але вийти за межі цього колючого дроту немає, тому що жодна російська компанія не заходить, жоден банк російський туди не заходить, бо бояться, бо санкції. І при тому всьому дуже ж просте питання, чого вас так обурюється Кримська платформа? Ну скликайте ви свою Кримську платформу, хай туди приїдуть ваші союзники ті, які... Із Нікарагуа і... А правильно ви робите, що смієтеся, тому що росіяни, і Путін, і Медведєв, і всі Суркови, вони прекрасно розуміють, що щось протиставити на міжнародній арені вони не можуть. Вони скільки завгодно можуть плигати, висловлюватися там отакими речами, але легітимності вони від цього ніякої не отримують. І це знаєте, як реально там, що з тим Донбасом, вони не знають, що з ним робити. Тобто, от якби воно є, робити крок назад уже якби обідно, тому що на цьому всьому. А реально нічого зробити не може. І Крим ж витягує величезні кошти. Тому що це дотаційний регіон. Це регіон, який був дотаційний, Крим і Севастополь в Україні, і в Російській Федерації він ще більш дотаційний. Слава Богу, Путіна денег много. Але в Україні Крим був 10-тим регіоном за кількістю інвестицій. Тобто туди йшли кошти, туди йшли іноземні підприємці, і в принципі була перспектива. Яка зараз перспектива в Криму? І навіть ці місцеві жителі, коли вони спочатку там якесь море є, якийсь вихід, туризм якийсь є, зараз цього вже всього немає. Від моря їх давно усунули, побудували дачі, і прекрасно розуміють, що ніякого туризму там не буде. А буде військова база. Ну, то есть просто злит Путина. Злит обурює, що він нічого реально не може зробити. Юля, ты как человек еще более близкий всех нас к аналитике по Крыму, скажи, пожалуйста, почему именно Крым и столько злости, слюны, оскорблений, связанных с Крымом, с крымскими татарами, с крымской платформой и так далее? Ну, мне кажется, что действительно Крымская платформа, вот эти 47 стран и, по крайней мере, вот этот дипломатичный такой флер, который это все окружает, один момент. Другой момент, на мой взгляд, даже та политика вот гибридная, которую проводит Российская Федерация по демонстрации международного признания статуса Крыма, и она так тоже не так, чтобы очень срабатывает. Раньше, мне кажется, даже это было как-то более живенько и лучше. Даже на выборы, так называемые выборы в Госдуму, какой-то был минимум очень непонятных наблюдателей. То есть даже тут не удалось привлечь, чтобы хоть что-то там, хоть как-то, хоть где-то более Юля, артикулированно. А почему так именно бесит? И вот он повторил за своим шефом, за Путиным, когда тот лично вдруг вскочил как-то и начал истерить по поводу закона о коренных народов, значит, и повторил его его тень. Именно сакцентировал внимание, назвал этот закон, по-моему, тоже дебильным или как-то еще. Там разные были эпитеты, и бомба какая-то водородная или не совсем водород, то есть разное, что-то там подрывает и так далее. Это вообще отдельная тема для разговора, мы уже, по-моему, говорили об этом. В России есть, собственно, свой закон про малочисленные коренные народы. Другое дело, какой он и насколько он там, какие права кому дает и как он работает, но, по крайней мере, от этого Россия пока не взорвалась, и никто не называет это все чем-то. И никто не называет это там какими-то бомбами, и так далее, и так далее. А здесь, это обострение такой татарофобии, обострение фобии по отношению к крымским татарам. И не случайно же, посмотрите, после участия в Крымской платформе, вот это безумное дело, которое против Наримана Джиляла, то, что это даже, мне кажется, переплевывает процессы 1937 года. Там феерическое обвинение, конечно, это действительно 1937 год,
Но это как бы такие даже в какой-то степени рациональные вещи, да, связанные с местью, с одной стороны. С другой стороны, это еще и попытка показать, что Украина террористическая страна, да, она готовит, то есть эти диверсии там и так далее, и так далее. Другое дело, что мало кто в это верит, в те аргументы, которые есть, мягко говоря. Вот. Но для этого внутреннего российского дискурса, для вот этого зомбирования, думаю, что это как бы рассчитывают, что это сработает. То есть это коктейль. Да, это и реакция на Крымскую платформу, это реакция действительно на актуализацию темы Крыма и как бы среди разных международных организаций. Скажи... это татарофобия против крымских татар. Скажи, пожалуйста, Юлия, тоже к Валерии, мы уже тебя отпустим. Спасибо, что включилась к нам, но ты еще не уходи, пожалуйста. Все-таки я хочу обе версии услышать, вот от Юли, от тебя и от Валерии. Вот этот налет антисемитизма в этой статье, ну там просто антисемитизмом прет из каждой щели, да? Это прямо не говорится, но вот это человек определенной национальности, там вот это про Зеленского и так далее, это вообще что? Зачем, для кого? Юль, ты? Ну, мне кажется, что Медведев это не интерпретирует как антисемитизм. У него это, у автора, который это писал, на каком-то другом уровне подобные определения. Я помню, что он сравнивает президента, да, с еврейской интеллигенцией, значит, времен там вот эти а-ля нацистские всякие бредни, да, которые там звучат, как бы совершенно какие-то дикие рациональные вещи. Вот, там коктейль, который, мне кажется, отображает не ситуацию, да, и даже не вопрос антисемитизма в самой России, а именно то, что творится в головах у авторов, да, вот, относительно и ситуации в Украине, и продолжение вот этого бреда, значит, про нацизм, и так далее. Плюс не укладывается тоже в голове, как, по сути, украинский дискурс, да, могут поддерживать граждане разной этнической принадлежности, граждане Украины. Угу. Спасибо тебе за твое мнение. Как всегда, четко, ясно по теме гарного дня тобі, Юлія. Спасибо. Юлия Тищенко была у нас в эфире. И я тот же самый вопрос адресую Валерию Гончаруку, нашему гостю в студию. От історично, якщо ми подивимося на Російську імперію, Радянський Союз, це і антисемітські країни, чорносотінці, сталінські репресії проти лікарів. Це ж суто черта оседлості, якої не було ніде в Європі. І оцю ж пам'ять історичну ж ніде не дінеш. І тому, насправді, цей антисемітизм, в них сидить, в них є це. Вони не люблять інші народи. Нікого не люблять. Нікого не люблять. Особливо малі народи вони не люблять. Так? До них відносяться. А свого часу це були країни Прибалтики, як там була пропаганда масована. Прибалтика – це все-таки наратив старий. Я тут теж з собою сліжу. Хай буде Балтія. Я, можливо, тут відстав в цьому сенсі. Країни Балтії народи, що було по грузинам, яких фактично вивозили чуть би там не в вагонах. Все це насправді було, є і залишається. І зрозуміло, що оця ксенофобія, вона ж в них в вигляді такої іронії, сарказму. Тобто це так, знаєте, покровительство на рівні хі-хі-ха-ха. Але мені здається, що над такими речами не жартують. Вот це є настоящий расизм. Що українці в цьому сенсі вже, знаєте, на порядок вище відійшли. Ми вже про це не говоримо. Ми не допускаємося до такого рівня. В Україні такого дискурсу немає. Дискурсу навіть не існує. Да? І скільки там 100 років звинувачували там цьому антисемітизмі, а насправді з'ясувалося, що немає цього. Помните, когда выборы были, да? И кто-то пытался закидывать 100% из России тоже закидывали, что вот там, типа, намекать, что там какой-то частью, или там еще проверяли, там, значит, Зеленский еврей, типа, да? Вот, ну и что, это как-то на кого-то повлияло? Это даже не обсуждалось вообще нигде. Ніде це не спрацювало. Ні по Зеленську, ні по багатьом іншим представникам української влади, тому що цей чинник у нас фактично не спрацював. Да? А от коли ви там про расизм згадали, я пам'ятаю, як вони з Беленюка намагалися там знущатися на своїх каналах, коли він там гопак танцював і так далі. Хоча в нас в Україні так само немає цього дискурсу. Він олімпійський чемпіон, він українець,
українець, хоча за кольором шкіри він відрізняється від переважної більшості українців. І в цьому сенсі, звичайно, що Росія сидить на найгірших постулатах. І коли ми говоримо, що от нацизм був засуджений, в тому числі за антисемітизм, Радянський Союз за це засуджений не був, і Росія зараз продовжує вкидати ці речі. Продолжала нацистские практики и готовили к депортации евреев, и бог знает что к чему, просто Сталин умер. А чому ніхто не говорить про те, що закінчується Друга світова війна і починається масове виселення татарів, Західної України, українців, чеченців. Ну, наказання народу. Наказання це взагалі в яких постулатах, яке розуміння Організації Об'єднаних Націй. Это, как русские говорят, это не то, это другое. Это совсем другое. Да? Это когда мы делаем преступление, это совсем другое. Ні, так, а я скажу, тому що на той час всі закривали очі, да, тому що от Радянський Союз, країна-переможець, і цьому ніхто не надавав належну оцінку. А як на мене, треба давати оцінку. Якщо не тоді, то зараз. Треба так само вводити кримінальну відповідальність за невизнання Голодомору, Голокосту, за невизнання окупації Криму і таких інших речей. Геноциду кримських татар. Геноциду кримських татар. Абсолютно з вами погоджуюся. Тому що розраховувати на те, що от ми будемо вести дискурс, ну не можна по цьому дискутувати. Да? Ну євреї не мали можливості дискутувати з нацистами. Валерий, вы заметили, как мы у нас разошлись просто вот эти миры наши, да? Мы даже, они не понимают, о чем, мы не очень понимаем, о чем они говорят, да? Мы вот ругательство мы понимаем, а вот когда начинают по смыслу, что ты несешь вообще, да? Какое еврейство, какое там что куда, это вообще бред. У нас на связи Мария Авдеева, скайпом директор исследований Европейской экспертной ассоциации, эксперт по информационной безопасности. Здравствуйте, Мария. Добрый вечер. Рады вас бачити. Навзаєм. Мы в студии с Валерием Гончаруком, доцентом университета имени Тараса Шевченко, и обсуждаем мы понятно что. В общем, этот так называемую статью Медведева. Вот, ну и раз, я думаю, что вы тоже хотите понять, что-то сказать, и конкретно мы вот тему, еврейскую тему, которая в ней затронута, ну вот все, что вас... Все-таки я женщинам доверяю гораздо больше, мне кажется, у вас более острое восприятие всяких несуразностей, вот, ввиду большего совершенства. Вот скажите, что вас, вот что там такого наговорил нам Медведев и вообще как к этому относиться? Касательно статьи, так называемой, мне в первую очередь бросается в глаза ее стиль. Вы об этом уже говорили здесь в студии, но в принципе она выглядит так, как будто ее готовили в большой спешке. Ее публиковали сегодня в 00 часов, там, ну, то есть это было в полночь воскресенья. Вот я очень часто готовлю разнообразную аналитику, и ее практически никогда не публикуют в полночь воскресенья. То есть время публикации говорит нам о том, что ее для чего-то готовили. Она должна была выйти именно утром сегодня. Статья явно написана в спешке, она между собой не согласована. Она выглядит так, как будто кому-то сказали, что набросай вот такие вот пункты, чтобы все было кратко, по сути, побольше ярких цитат, чтобы ее сегодня все постоянно обсуждали. И так и вышло. То есть все информационное поле в Украине, пророссийских СМИ, в России, кремлевских СМИ занято обсуждением этой статьи. Ну, то есть ее обсуждают в разных контекстах, но тем не менее. Я вот сейчас специально загуглила, то есть у меня как минимум 4 страницы выкладки Гугла, это просто цитаты и обсуждение самого этого материала. При этом в англоязычных СМИ они вообще ничего не говорят. То есть там она прошла незамеченной. То есть статью Путина еще хоть как-то пытались раскрутить, когда он написал вот это вот про один народ, то она, то есть, ну, Россия явно вкладывала средства и усилия для того, чтобы ее на Западе как-то она получила известность, то по этой статье, ну, очевидно, что они не работали таким образом. Единственные ее перепосты на англоязычных изданиях — это сами же англоязычные российские издания, там ТАСС и так далее. То есть она была рассчитана совершенно очевидно на российскоговорящее, ну и украиноязычное население, на так называемое постсоветское пространство. И вышла она перед тем, как, ну, вы это тоже уже, конечно, обозначили, перед тем, как в Москву приехала Нуланд. Вот, я про это хотел спросить, да. Это же, на самом деле, вот еще раз подчеркну, мы уже с Ростиславом, с Валерием обсуждали, что она была в запретном списке на въезд.
тут она стремится в Москву, то есть как-то это выглядит, как к царю едет посланница от президента Соединенных Штатов. Он это очень любит, Путин. Он любит звонки Байдена с предложениями о встрече и так далее. И даже отменяют американцы какой-то запрет на кого-то, кстати, на кого запрет, но никто так мне пока не сказал, даже как версии, что отменили запрет на въезд какого-то чиновника в Америку, да. И вот она едет. И такая статья, в которой фактически последнее слово — это сюзерен, да, иметь дело с сюзереном. То есть мы с Украиной дело иметь не будем, а будем иметь дело с сюзереном. Понятно, кто у нас, мы же управляемые, если бы так, Америкой страна. Вот. Вот что вы с этим связаны? Какие версии есть? Ну, смотрите, Россия задала уже повестку, да, мы все обсуждаем, что приехала Нуланд и какие-то, возможно, там будут договоренности не в интересах Украины. На самом деле, о чем они будут договариваться, скорее всего, мы не узнаем. Так же, как, например, в Финляндии там недавно прошли переговоры высшего командования американского и российского, они так и не сказали, о чем они говорили. То есть здесь, возможно, мы тоже ничего не будем знать, потому что Нуланд, вот последнее, что она сказала, это просто мы будем обсуждать как бы взаимоотношения российско-американские. И вообще то, как эта встреча обставлена, большая доля вероятности, что никаких после встречи пресс-релизов, возможно, и не будет, только что-то общее. Поэтому это дает, Россия, зная это, использует такой повод для того, чтобы раскрутить эту встречу в своих интересах. То есть если никакой повестки другой нет, обсуждают то, что дает нам Кремль. А Кремль дает, что мы договариваемся там обо всех. То есть это же вечная как бы позиция Путина, что регион Украина, Беларусь — это тот регион, где решаю только я, все договариваются здесь со мной, и я тот человек, который здесь принимает решения, контролирует ситуацию. То есть на самом деле это не так. Но пропаганда российская как раз на это и направлена, чтобы создать ощущение, что это таким образом и происходит. И вот эта вот информационная кампания, которая сейчас развивается, она выглядит как информационная кампания, потому что тут все очень спланировано, четко, и это не случайные вещи. Вот она может быть одной из ее как бы направлений, одной из ее целей. Это как раз задать выгодную России повестку, что мы по-прежнему все здесь контролируем, к нам вот приезжают договариваться, и вообще вот мы там обсудили судьбу Украины, уже по вам договорились, и вы теперь как бы полностью в нашей вообще вот глазами русского читателя или зрителя, да, это выглядит именно так. Действительно формально, к ним едут, им звонят, да, вы пытаетесь выйти на связь, на разговор. Я, кстати, хочу сказать, Валерий, вы тоже можете присоединяться, задавати вопроси. Я власне, скажу ще свою думку, що я думаю про Нуланд і, в принципі, про важливість цього візиту. А я просто-напросто спеціально подивився зараз, як точно називається посада, заступник державного секретаря США з політичних питань. Нашою мовою це заступник міністра. Я українських не знаю заступників міністра, хто там у Кулєбі це заступники міністра. Ми знаємо, це імені Жепаров. Ну це, бачите, нагадали, то я згадав. Тобто, розумієте, це рівень заступника міністра. І вони на серйозному рівні обговорюють, що з нами їдуть домовлятися. Не їде президент Сполучених Штатів Америки, не віце-президент Сполучених Штатів Америки, навіть не сам державний секретар, а його заступниця їде і про щось там домовляється. Ну, цілком зрозуміло, що мова йде про те, що були в Женева зустрічі Байдена з Путіним, ніяких домовленостей там об'єктивно не було. Кстати, а срок-то підходить? А срок-то підходить. Говорив Байден, що ноябрь, да, і там, очевидно, були якісь обіцянки давалися. І Байден дуже спокійно сказав, ну ми подивимося, давайте хай пройде там півроку, ми подивимося, як ми будемо діяти далі, як ми будемо взаємодіяти. І тут приїжджає Нуланд, розкриває аркуш паперу. Перше питання, от про це говорили? Говорили. Про це говорили? Говорили. Про це говорили, що там з Навальним, там, а що там з Україною, з хакерами, а що з Кримом, а що втручанням виборів. І багато таких речей. І я думаю, що ну, ця російська еліта зараз починає запускати ці статті, знову про Крим згадують і так далі, і так далі. А, очевидно, відповідати треба про наступний порядок перемовин. Дійсно, Байден, Меркель укладають угоду про те, що ми даємо зелене світло Північному потоку-2, а в Конгресі США кажуть, а ми санкції будемо накладати. Да? І Байден каже так, ну звичайно, що якщо будуть втручатися в політичні якісь речі, використовувати цей Північний поток-2, будуть санкції. І це питання так само буде підніматися, я так думаю, очевидно. І це для Путіна, мабуть, більш важливо, ніж той весь антураж, який зараз розділиться. Мы потом обсудим, когда
закончим, это важная очень тема, действительно тоже связанная с этим шантажом совсем. Ну вот Подоляк назвал это шантажистским текстом Медведева, да, и сказал, что они будут ориентироваться, ну, украинская официальная позиция будет ориентироваться на слова Путина, а не Медведева, да, а Путин вроде молчит и вроде продолжается подвешенный в воздухе такой как бы пас, что вот Зеленский хотел бы встретиться с Путиным, но никаких ответов-приветов, ну, если не считать это ответом, что с вами ни о чем говорит, пока нет. Вот тема встречи наедине Путина с Зеленским, вот на ваш взгляд, Мария, она закрыта или она открыта еще? Ну, фактически. Мне кажется, что это вообще не является темой, которая, ну вот, в принципе, стоит сейчас обговаривать в контексте вот этой статьи. Потому что мы таким образом как бы играем в российском поле, то есть обсуждаем ту повестку, которую они нам подкидывают. И это для них выгодно. Точно так же, как вот я мониторю же информационное пространство постоянно, пророссийские, украинские СМИ сейчас активно обсуждают, что якобы эта статья какие-то дает там политические бонусы Медведчуку, что это таким образом вот кто-то там, значит, высказывается по поводу того, что Медведчук должен там снова быть в украинской политике, но что на самом деле не так. То есть это трактовки. На самом деле, мне кажется, что если и будет стоять такой вопрос, то он же не будет решаться путем того, что он написал Медведев в каком-то опусе, ну, то есть потому что статьей это же назвать достаточно сложно. Мне вот это напомнило, это может быть, знаете, не совсем корректное сравнение, но почему-то вот оно у меня есть. Я последние 1,5 года очень постоянно отслеживаю белорусскую повестку. И вот Лукашенко стал таким человеком, который постоянно продуцирует какие-то опусы, которые там то НАТО со стороны Украины будет нападать, то еще что-то, которые очень выгодно Россия использует для атак на Украину, в том числе в информационном плане. И вот, знаете, здесь Медведев аналогичную роль сыграл. То есть он что-то сказал, какие-то совершенно вещи несуразные, и которые, просто серьезно даже тяжело воспринимать, но таким образом он подкинул дровишек в информационное поле, и вот как бы все об этом говорят, и мы просто интерпретируем. Но на самом же деле та же самая Нуланд, например, она будет встречаться, так как вот официально говорили, например, с Козаком, который отвечает за украинскую повестку, за украинскую линию в администрации президента. Будет встречаться там еще с другими заместителями. То есть они, скорее всего, будут говорить по каким-то очень конкретным вещам. И, не будут они там обсуждать встречу Путина и Зеленского. Это как бы совершенно не тот формат. Не да, тот Мария, уровень. тут, наверное, вы правы. Но так как вы уж сама сказали, назвали все равно название Беларуси, вспомнили про Лукашенко и то, что вы этим интересуетесь. Вот очень интересно. Ну, понятно, что протесты закончились тем, чем они должны были закончиться. Такого рода протесты в такого рода диктатуре. Да? Они закончились репрессиями, иммиграцией и укреплением режима, в принципе, и так далее. Что сейчас, как можно описать сейчас статус Беларуси? Это еще отдельное государство или уже нет? Это уже военная база России с объединенными войсками или еще какие-то осадки роскоши быть чуть-чуть там независимым у Лукашенко остались? Это я вот и Марии вопрос, и потом попрошу ответить Валерия. С моей точки зрения, самым главным противником того, чтобы Россия полностью поглотила Беларусь, является сам Лукашенко, потому что ему бежать некуда. В Ростов он не поедет, потому что у него другие амбиции, и у него и плюс у него есть сыновья, и он тоже в общем, обеспокоен гарантиями их безопасности. Поэтому он будет зубами держаться за то, чтобы в каком-то, знаете, хоть тушкой, хоть чучелом остаться при какой-то власти в Беларуси. И усиление российского влияния — это вынужденные шаги, на которые он нехотя идет. То есть его подталкивают. Ну а куда деваться? Ну все, ситуация такая, что власть держится на русских штыках в основном. На КГБ, который ФСБ есть. Ну логично все. Да, но он перед этими всеми событиями он вычищал КГБ белорусское от российских силовиков, и он периодически делает ротации. То есть я бы сказала, что он, да, конечно, Россия максимально пытается управлять, но они полностью ситуацию не контролируют. То есть здесь такая идет игра постоянная, и то же самое касается военных баз. То есть
Россия постоянно этот вопрос поднимает, но фактически он вынужден идти на какие-то уступки, и он постоянно оставляет себе поле для маневра. То есть он говорит, ну это давайте подпишем, но вот у нас еще должен это совет там утвердить, давайте договоримся, но мы потом еще планы выработаем. То есть он максимально пытается затянуть все, так знаете, как грамотный председатель совхоза. То есть вот как бы да, но нет, но вот давайте мы еще посмотрим, обсудим, и ну как бы пытается все-таки не передать России полностью весь контроль, потому что тогда он станет абсолютно не нужен, и это несет опасность прежде всего его личной да, он пытается, Мария, он пытается. Но вот я просто, кстати, вот один аргумент приведу небольшой. Вот согласно, мы не верим опросам в России в принципе, но все равно там они какую-то видимость создают. И вот сейчас, на данный момент, типа 42% россиян не хотят видеть Путина президентом. Это максимум за 8 лет, то есть крымская вот эта инъекция, она чуть отпускать начала, да, и я почему говорю про Беларусь и про то, как бы там батька не сопротивлялся, но есть желание, есть возможности. То его желание я понимаю. Насчет возможностей большие вопросы, да, ну вот, особенно теперь. И вот я как раз 30 лет развала Советского Союза, все же тоже, мы же помним, да, ну, по крайней мере, мы с Валерием его застали, вот, это развал СССР. Ну, вот, ну и что? И все-таки будет какой-то, как сказал Лукашенко, это последний мой вопрос, как сказал Лукашенко, мы создадим союз, который будет сильнее за любое государство. Вот просто. Мы такой союз создадим, тут военных баз насажаем, там, ну смысл такой, что мы станем кулаком вместе. Это сложный вопрос, потому что союзное государство давно существует, и как кулака как никакого не получилось. Потому что везде есть свои чиновники, везде есть военные, понимаете? Вот даже любого взять белорусского генерала, он понимает, что тут он сейчас белорусский генерал, а придут русские ребята, и он, знаете, себе будет искать место где-нибудь там в гарнизоне на Дальнем Востоке, а это совсем не то же самое, что в Минске, например, или там где-то неподалеку от Вильнюса. Поэтому вот мне кажется, что в ближайшей перспективе прямо такого вот однопоглощения, которое будет означать одно государство, не будет. Но Россия будет максимально пытаться закрепиться для того, чтобы когда Лукашенко все-таки уйдет, кто бы ни был на его месте, Россия будет иметь там полный контроль, и это касается в первую очередь военного усиления, то есть усиления военного присутствия. Они создадут под тем или иным видом там свое присутствие такое, которое невозможно будет потом отыграть назад. И экономически, то есть будут контролировать отрасли экономики. И им тогда уже, в принципе, имея это, и не нужно политической такой вот интеграции, чтобы это было вот одно всё. Ну, знаете, я напомню вам, что вот, конечно, Путин и лузеры, там, и так далее, Россия не представляет себе силы, вот как справедливо Валерий заметил, экономические, что Китай там, и так далее. Однако за отчетный год Владимир Путин закрепил свои войска в Азербайджане, где их не было со времен, да, это как бы, в общем, мягко говоря, не проигрыш его, да, вот, и официально уже практически войска находятся, какие-то базы там будут, они это оправдывают, риторика вот это, что НАТО, значит, с Украиной, а мы тут будем совместные. То есть фактически же вот еще две страны Путин, ну, фактически держит под контролем в военном смысле. Разве это не так? Да, так, конечно, в военном, вот я тут полностью с вами согласна, что военно они будут закрепляться, военно, экономически и информационно. Вот. Ну а если говорить о том, что это будет как бы оформлено политически, то возможно и нет. То есть это будет зависеть уже от конъюнктуры, насколько это будет выгодно и насколько на это будут готовы идти, в том числе и белорусы. Потому что есть же такой термин, говорит, ошибка Путина в Украине в том, что он создал у себя на границе очень русофобское такое государство, которое, что бы он ни делал, еще больше настроено антироссийски. То есть, ну вот население... Я понял, но смотрите, да, но, допустим, чеченцы тоже не любят русских, да? Ну и что? Есть сила, есть инструмент репрессий. Да, но Беларусь — это не Чечня, она больше гораздо по размеру. И зачем ему
убеждать их силой, если можно как бы пытаться мягко попытаться их вовлечь в свою орбиту, не прибегая к жестким шагам. То есть если ты контролируешь то, что тебе нужно контролировать, зачем, чтобы у тебя было еще одно государство, которое будет там партизанскую войну вести? Ну, а в Беларуси партизаны же такие известные. Спасибо, Мария. С нами была Мария Авдеева. Очень интересное мнение сказала. И на ту же тему, вот опять Беларусь, раз затронули, это правда важно, потому что это еще вот такая вот граница, да, и русские правда туда пришли не на шутку. Я думаю, что, ну, вот мнение, потому что будет с Беларусью, вот прямо вот в ближайшие несколько месяцев. Ви знаєте, я початково скептично відносився до Білорусі вже в 2014 році, коли почалася війна на сході України, і коли ми говорили про те, звідки може напасти Путін, то я Білорусь так само розглядав як майданчик, з якої Путін може напасти. І виходить так, на сході Російська Федерація, є Придністров'я, да? Є Крим. І відповідно, почти окружені. Окружені, да. Є на півночі Білорусь, це об'єктивно. Свого часу, коли був в Білорусі затриманим, напевно, ви цю історію пам'ятаєте, Павло Гриб, це був студент, він хотів зустрітися з дівчиною з Росії, десь там, не пам'ятаю, з якої вона області, і вони обрали нейтральну територію Білорусь. Його там хто затримав? Чого затримувало чи білоруське, чи російське КДБ? Тобто вони на той момент, в принципі, абсолютно вільно проводили операцію. Та сама була ситуація вже в Москві, коли затримали з цього видання, можливо, ви там підкажете, яке було, що в Москві затримали і вивезли в Російську Федерацію за те, що він там щось коментував події по розстрілу цього айтішника. Тому насправді я знову ж таки переконаний, що там оцей контакт спецслужб Білорусі і Російської Федерації дуже міцний, дуже такий тісний. А вони постійно спільні навчання проводять військового характеру, при тому, що брязкою зброєю достатньо так показово. Але, знаєте, я ось пам'ятаю, знову ж таки, ситуацію, яка була на 2014 рік, коли президентом був Віктор Янукович. З одного боку, Пшонка, генеральний прокурор, він там його кум, брат, сват, дуже близька людина. Захарченко, міністр внутрішніх справ, він найближчий друг сім'ї, зокрема сина Олександра. Громадянин Російської Федерації Лєбєдєв був міністром оборони. Громадянин Російської Федерації Якименко був керівником Служби безпеки України. І просте запитання. Ну, і що? Допомогло це їм? Те, що він оточив найближчими родичами, те, що це свої люди. Агентура була вся. Вся агентура, да. Це ж ми тільки кажемо, що найвищі посадові особи. А вони ж пронизували... Ми по Криму це бачили прекрасно. Практично все. Ну так, вони вже тоді були. І вони нічого не змогли зробити з тим Майданом, який був. Хоча там і зброю використовували і так далі. І кажуть, що там Янукович злякався, так він знав, чого він лякається. Він прекрасно розумів, що якщо ви почали стріляти, то з того боку так само почнуть стріляти. І тоді ти ніякий Ростом не втечеш. І невідомо, звідки тебе там десь підстрелять і в'ють, і не лише тебе, а все твоє оточення найближче. І вони знали, чому вони тікали, вони знали, чого вони боялися. Тому та сама ситуація по Білорусі. Що якщо буде питання радикалізації, якщо народ буде готовий, дуже важко буде щось протистояти. І правильно там оце, коли ми кажемо про якісь партизанські заходи, так? Коли почнуть там силовиків виловлювати. І це може дуже трагічно закінчитися в цілому на рівні там громадянської війни. Але чого не було в Україні? В Україні Янукович намагався втягнути війська в ці всі речі. Війська не пішли на це. Вони просто відмовилися. Керівництво сказало ні і все. На рівні такого. І йому це не вдалося робити. Зараз Лукашенко безпосередньо має максимально таку лояльну до себе оцю спецслужбу. Звичайно, що він їх виховував з 90-х там років, вливалися туди величезні кошти, це є. Як будуть далі події розвиватися? Я думаю, що у таких речах спонтанного характеру, як якийсь такий вибух соціального характеру, там, політичного характеру, ніхто прогнозувати не може. А в нас в Україні, в принципі, коли відмовилися від підписання цієї асоціації з Євросоюзом, був Євромайдан. Воно виглядало все не так більш-менш декоративно. І воно все йшло на спадання, на згасання. Але була запалена сірник, коли в ніч там на 30 число листопада побили студентів, ті, хто були на це. І в суботу, 1 грудня, ми побачили, що величезна кількість людей просто-напросто вийшли на вулиці. І було зрозуміло, що їх уже ніхто не буде. Ви думаєте, що в принципі в Білорусі може якась вспишка теж вспихнути? А хто прогнозував оці події, які були рік тому назад в Білорусі? Вони ж дуже такі лагідні були, да? Да, лагідні. С позиции оппозиции, по крайней мере, они говорили, мы не будем оставаться, не будет Майдана, мы по тротуарам, мы светофор соблюдаем. Лагідні, але ніхто не прогнозував, що така величезна кількість білорусів, які вважалися сплять,
вони там всім задоволені, в них гарні дороги, в них гарні бордюрчики, а що така величезна кількість людей вийшло. І вони вийшли. І при тому це ж не вийшли, наприклад, там держслужбовці, люди літнього віку і так далі. Це вийшли найбільш активні прошарки населення. Вийшла молодь, вийшли представники середнього класу, IT і так далі, і так далі. А сейчас же мы видим, что, Валерий? Сейчас ми бачимо, да. І прогнозувати, наскільки це затягнеться надовго, дуже складно. Всі так само розуміють, що Лукашенко є абсолютно невічним. І ніхто не є в цьому світі вічним. І питання в тому лише, як він піде, і з чим він піде, і з чим залишиться країна Білорусі. Але те, що він ходить по краю леза, це так само об'єктивно. Тому що змова може бути не лише на рівні суспільства, яке протистоїть, а змова може бути всередині самої білоруської еліти, розуміючи те, що треба шукати. Я думаю, что Валерию ему еще и страшно, что его русские могут убить. Могут. Да. А це більше небезпека. И вот то, что они типа задержали группу, которая хотела его там уничтожить где-то в Зиндан в какой-то бредовой совершенно версии такие. Вот это тоже такой намек был ему, наверное, что. Но я не вижу у Лукашенко особого ресурса сопротивляться лично. Народ его ненавидит, ну какой-то частью, активной частью ненавидит, да, вы знаете. Ну вот я как-то не часто общаюсь с белорусами, но ненавидят, да. Но с другой стороны есть непреодолимые силы в виде Путина, которого нужно рейтинг поднимать, ну, хотя бы, он понимает, что надо, свежая кровь должна быть, да, свежая жертва, свежая добыча принесена. Но 30-летие Советского Союза, и это повод хороший. Путін фактично навколо себе вибудовує такі країни, для нього вигідніше, що вони були маргіналами. Що просто є хтось більш одіозніший, більш кривавіший, ніж сам Путін. Щоб на їх фоні він типу виглядів абсолютно благородним, чинним, там, миролюбивим президентом. І оці ж їхні традиційні формули, що ви хочете як в Україні, да, ви хочете як в Білорусі, ви хочете як там-то, да, це для них, вони за рахунок цього живляться і підтримують ці маргінальні кола. Але ми прекрасно розуміємо, що якоїсь там любові між Путіним і Лукашенком насправді немає. І те, що ті ж самі росіяни сьогодні ставлять питання, а чому ми кошти на Донбас виділяємо? На що, там своїх немає якихось регіонів? І так само вони будуть ставити питання по Лукашенку. Ну скільки ж ми можемо видавати ці кредити Лукашенку, що в нас немає куди цих коштів видівати? Они могут отдать эти деньги и сказать, ну чувак, ну вот тут наши военные базы, вот вдоль границы с Польшей танковые дивизии, вдоль границы с Украиной танковые дивизии, самолетные вот эти эскадрильи там и так далее, и так далее. Ну может же он таким образом с ним разговаривать? Может, да. Это же формально суверенитет, типа власть формально у него остается, типа, да, но военные русские стоят. Это вполне устроит Путина, в принципі. Я думаю, що, ну, якби, давайте так говорити, якби Росія мала не те, що там бажання, потенціал, все ж таки іти далі по Донбасу, вона би рухалася далі. Якби вона розуміла, що тут не буде ніякого спротиву. А так спротив був, реальний спротив був. І оця ціна питання втрати достатньо важливі. Потім, коли ми говоримо про військовий потенціал Росії, ми можемо дуже багато про це говорити, дискутувати, на якісь цифри посилатися. Але Росія об'єктивно ввела останнім часом, за часів цієї своєї відновленої незалежності, виключно локальні якісь операції. Локальні операції на якомусь абсолютно маленькому клаптику землі. І цілком зрозуміло, що якщо ви свою громадну армію, найбільш професійні війська, пускаєте на якийсь район, чи 2-4 райони, ви можете мати там успіх. Але в цілому, коли ми говоримо там про мобілізацію самих росіян на якусь більш велику кампанію, от я там сумніваюсь в боєздатності, в мотивованості цієї армії, і знаючи те, що там всередині відбувається, як вона... Ну, то можна отрикошетить внутрь, да? Може отрикошетити, ті псовські десантники, які були найбільш кваліфіковані, вони лягли рядами в українській землі. І потім їх позорно туди вивозили в Росію, навіть не розказуючи це. Тому реально, я думаю, що не настільки просто, щоб от Путін зараз ішов на якусь таку величезну авантюру, а потім ми повинні розуміти, що і США, і Захід буде на це так само реагувати. Ну, мы просто точно не знаем степень его безумия, потому что в оккупацию Крыма тоже никто не верил. Думали, что там войдут, выйдут, не решатся и так далее. Тут такое. Но у нас тема более близкого прогноза, наверное, это газ. Да, то, что мы вот уже затрагивали с Валерием Гончаруком, у нас на связи Леонид Униговский, гендиректор Нафтогазстройинформатики, доктор технических наук. Я вас приветствую, Леонид. Леонид, вы нас слышите? Добрый день. Добрый день. Мы в студии с Валерием Гончаруком и вот дошли до вопроса с газом. Что, вот последнюю новость читаю всем нам.
Значит, сегодняшняя новость, вот буквально 17:22. Работа над подготовкой санкций против Северного потока-2 уже начата, заявил советник Госдепа в интервью РБК «Украина». Зовут этого человека, именно по энергетическим вопросам, зовут его Амос Хохштайн. По его словам, для того, чтобы санкции были действенными, они должны вводиться и США, и Европой. Конечно, санкции, которые вводят США, имеют свое влияние и аргументацию, но они не будут так же эффективны, как в случае, если они будут работать вместе с санкциями, которые вводятся в координации с Европой, в особенности с Германией. Он отметил, что совместно заявление Байдена и Меркель речь идет о том, что Германия также готова в случае дальнейшего использования поставок газа как оружия, которое угрожает безопасности Украины, вводить санкции. Но, по-моему, Путин уже ведет газовую войну с Европой. И история с Венгрией, и история с таким диким поднятием цен, да, ну, что просто они, мне кажется, перебрали даже, да. У нас не так уж много времени, 10 минут остается на программу, поэтому я вот вам слово даю. Расскажите, что происходит и чего нам ждать-то? Добре, я почну трошки з іншого. Головне, що дійсно різке підвищення цін на європейському ринку. Ціна підвищилась 400 разів, потім 200 разів. Вона не опустилася до нормальних, звичайних для європейців цін, але далі, можливо, і тенденція трошки збільшена. Чому це виникло? Я повинен сказати, що є висновок Міжнародного енергетичного агентства, чому це, з чим це пов'язано. Я просто зачитаю те, що написали європейці. Це не тільки європейці, до речі, це Міжнародне енергетичне агентство. А саме, цитую, різке зростання цін на газ в Європі було викликано поєднанням ситуації з сильним відновленням попиту і більш обмеженою, ніж очікувалося, пропозицією, а також декількома погодними факторами. До них відносяться особливо холодний і тривалий опалювальний сезон Європи минулої зими, а також більш низька, ніж зазвичай, доступність вітроенергетики в останні тижні. Це те, що формулює Міжнародне енергетичне агентство. Яке місце і роль «Газпрому»? Казати, що тільки один «Газпром» винний в такому різкому збільшенні цін, неможливо. Я навів вам цитату Міжнародного енергетичного агентства. Але, безумовно, «Газпром» скористався цією можливістю. По-перше, суто через спекулятивні різні точки зору, які через підвласні їм інформаційні агентства розповсюджуються, через те, що тільки «Північний потік-2» може, скажімо так, додати більше газу для Європи і зменшити ціни, а також тим, що постачання газу від «Газпрому» знизилося до рівня 2019 року. У 2020 році постачання було більше. І оце, мені здається, головні чинники. Стосовно санкцій. Дійсно, я згоден. Санкції можуть бути дієвими тільки тоді, коли вони будуть об'єднані, коли це будуть європейські і американські санкції. Тому що Німеччина зацікавлена в Північному потоку-2 по багатьох чинниках. Там є економічні чинники, там є чинники геополітичні, але без згоди з Німеччиною, я думаю, ці санкції будуть не дуже корисні. Смотрите, Леонид, насчет Северного потока, ну, столько уже всего обговорено, и, в принципе, в публичном поле, но в непубличном поле я общаюсь с некоторыми дипломатами западными, и восточноевропейскими, и западноевропейскими, они прямо говорят, нас ждет газовая война и очень тяжелая зима. И сейчас Европа аккумулирует средства на всякие пожарные, точнее, холодные случаи. Вот то, что я буквально вчера услышал от одного опытного европейского дипломата. То есть они понимают угрозу. И как-то Европа... Вот если Путин передавит, условно говоря, с этими своими выкрутасами, с потоками и так далее, есть ли у Европы ответ на возможную такую... шантаж, давайте прямо говорить. Вот я этот вопрос и вам, Леонид, адресую. Но это будет последний вопрос к вам. А затем хочу послушать Валерия Гончарука. Безумовно, це шантаж. І це не, скажімо так, заперечує
І люди, які наближені до «Газпрому», кажуть, якщо не буде «Північного потоку-2», то не буде у вас достатніх обсягів газу. Тобто я згоден, це шантаж. Як можна вийти з цього шантажу? Я думаю, що дещо вже робиться. Ну, наприклад, збільшується постачання скрапленого газу зараз в Європу. Більше того, зараз вже, я скажу так, поступово збільшуються запаси газу в підземних сховищах європейських. Тобто темпи закачування газу в цих сховищах суттєво підвищуються. І, можливо, і європейці, напевно, в тому сподіваються, що Європа все ж таки пройде цей опалювальний сезон без значних втрат. Тут бы еще, Леонид, послушать синоптика какого-нибудь европейского, но вряд ли такие точные прогнозы есть. Но, конечно, надо всегда рассчитывать на худшее. И действительно, европейцы рассчитывают на худшее, на то, что русские будут продолжать шантаж. Но дальше посмотрим. Леонид Униговский, гендиректор «Нафтогазстройинформатики», доктор технических наук. Извините, что технических вопросов я вам не смогу сформулировать ввиду своего гуманитарного образования, но в других наших эфирах мы, конечно, будем спрашивать у вас о деталях, вот как вообще это поставить, как это работает. Это безумно интересно, и как они пытаются вот этими вентилями прикручивать Европу и манипулировать, пытаться манипулировать Европой. Спасибо. С нами был Леонид Униговский. На хвилинку, якщо можливо. Ой, давайте. Значить, 27-28 жовтня проводимо 7-й Український міжнародний газовий форум. І якраз представники Німецького інституту ЕВІ, які рахують газові потоки в Європі, будуть доповідати про те, чи будемо ми з газом взимку, яка буде нестача газу, якщо вона буде, і яка буде ситуація з газовими потоками при різних варіантах. Я запрошую вас онлайн також приєднатися до слухання доповідачів нашому цьому українського газового форуму. Це дуже цікаво. Дякую за запрошення. Це правда цікаво. 28 жовтня, я правильно зрозумів? 27-го. Саме доповідь по потоках буде на 4-й панелі нашого форуму. Це буде 27-го ввечері. Дякую вам за таку ініціативу. До побачення, до нових зустрічей в ефірі АТР. И возвращаюсь я к Валерию Гончаруку. Ну вот по газу. Какие прогнозы сбудутся? Апокалиптические, что Европа там замерзнет, а Путин либо задерет цены, либо будут политические уступки, скажет никаких санкций, ничего. Либо Европа поставит его на место. Ну, по-перше, Європа купує газ і споживає не лише російський газ. Вона закуповує газ в Норвегії, там величезна частина йде. Іде газ з Алжиру, іде Південний потік через... А процентовку не знаєте? А по різним країнам по-різному, тому що, точно, наприклад, Німеччина достатньо сильно залежить від російського газу. Але є такі країни, які практично від нього не залежать і вже давно не споживають цей російський газ. Наприклад, Франція, наскільки я пам'ятаю, там щось відсотків 14, да? Тобто це не є якоюсь критичною кількістю. І виходить так, що в принципі, ну а плюс є ще скраплений газ, про що в принципі сказали, та це Сполучені Штати Америки, це зрештою може бути хто завгодно. Тому що за цей час, за цей період було збудовано 2 потужних термінали в Польщі і в Литві. І та ж Литва, вона зараз обходиться якось без цього російського газу. І тому за великим рахунком якісь альтернативні речі, вони існують. В чому виникла проблема? В тому, що навіть якщо Росія зараз захоче масово поставляти цей газ через Північний потік-2, через Україну, вона не зможе це зробити за своїми внутрішніми потужностями. Тому що літо на те є літо, щоб закачувати газ в сховища. І в цьому сенсі в Україні є навіть природні ці сховища. Ці сховища є в інших країнах Західної Європи. А потім взимку воно використовується. Плюс іде достатньо непоганий потік з цього, з Російської Федерації. Звичайно, все це нехтувалося, і це сам європейська спілка там затягнула цими речами, не відслідкувала. І ситуація, звичайно, є небезпечна. Але в стратегічному плані, Росія насправді програє. Якщо вона зараз піднімала там максимум ціни, і вона отримає якісь величезні кошти, то не лише вона отримає, а в тому числі ті країни, про які я казав, вони так само дуже непогано на цьому всьому зароблять. Але стратегічно Польща відмовляється від російського газу, від «Газпрому»,
вона виходить безпосередньо вже на Норвегію і буде там закуповувати. І переважна кількість країн Європейського Союзу так само зроблять висновки, що Росія є абсолютно непрогнозованим, ненадійним партнером, і вона в будь-який момент може використовувати газ як от тиск і фактично виходячи на якісь політичні власні зиски. Валерий, и последний, наверное, вопрос. Вот, может быть, вы в курсе, насколько вообще реалистично то, что, я не помню, кто сказал в последние буквально недели, чтобы буквально 10 лет осталось, максимум 10 лет, в необходимости в российском газе. Ну, условной, в разной степени необходимости, да? А если русские будут так себя вести, и плюс развитие экологических технологий, альтернативные, ну, как вот, например, Швеция и Норвегия, там, ну, Норвегию не берем, но Швеция, например, или даже Финляндия. Есть вариант такой, что просто потерпеть какое-то время, типа, и Россия сама перестанет быть таким игроком, и у нее денег будет меньше, ну, из-за вот этого, из-за падения спроса и так далі. З великою ймовірністю це буде, тому що Меркель, в принципі, заявила, що вони там розраховують на 20-30 років взагалі відмовитися від будь-яких вуглеводнів, тобто це не лише газ, це вугілля, це нафта. Ну, навіть снизить хоча б вдвоє, наприклад, від нинішнього. Це буде неминуче, тому що технології так розвиваються. В принципі, не треба забувати, що є ще сланцевий газ, який можна добувати за великим рахунком де завгодно і як завгодно. І навіть в Україні перед 2014 роком були два величезних родовища. Це на Західній Україні Оленківське і безпосередньо на сході України, там, де була оця окупація безпосередньо на півночі Донецької області. І я думаю, що за рахунок новітніх оцих технологій так само будуть вирішувати це питання. А те, що зараз використовується, почнуть масово альтернативні технології, це вже от такий стратегічний напрямок сучасного світу. США, Європейського Союзу. Вони вже на це націлені. Тот случай, Валерий, коли дикарі підталкують прогрес. Тому що хоч не хочеш, а прийдеться. Ну, ми повинні розуміти, що можна, знаєте, там дерева вирубувати до безкінечності, а потім приходять до висновку, що а далі нема чого. Те саме буде і з газом, з вугіллям, і з нафтою. Будуть переходити на якісь альтернативні джерела, які, по суті, зможуть вирішити цю проблему. Тому що ті запаси, які є, вони дійсно є, але вони ж так само не вічні. Во-первых, это простая логика, потому что, как русские себя ведут, наверное, ну, надеяться на не таких партнеров сложно. Дешевле обойдется, да? Дешевле обойдется використовувати сонячну енергетику, да, и чи якусь ветрову. Ну, уже программа заканчивается, у меня знакомые в Баварии, они дровами топят. Ну, просто дровами. Там у каждого, кто едешь по Баварии, у каждого, вот как у нас вот в украинских хатах, просто рядом дровница и то же самое. И ничего как-то, да? Ну, посмотрим. Спасибо большое. С нами был Валерий Гончарук в студии и несколько интересных гостей на связи. Не переключайтесь, буквально через несколько минут прекраснейшая Гульсум Халилова продолжит этот прямой эфир. А я, Айдар Муждубаев, на сегодня прощаюсь с вами. До завтра. Бақи дүния яратылған, дейлер қиямет қопқанжы. Қалқымыз чоқрақлар, Венеже өзен қошылып олған. Ама біз деңізні yok etmek istегенлерге бір илан. Миллетім бар олыр, Раббіміз яратқан дүния тұрғанжы. Башқа суларда чаяжақ олды, құрғаққа девірділер. Чешмелер сулары кесілді, келмешек ятлардан гизленді. Ама пак суыны ос қалқы,
avdet olacak günge sakladı. Kalkımız var olur. Kırım'da çokraklar kaynağanca. Bismillahirrahmanirrahim. Yaratanım, Allah'ım, 99 ismin var. Ya Rabbim, Kırımlarga isteklerini bir yutunda devletlerini. Senden hayrı yok kimsemiz. Vatan için dua etemiz. İmdad bekle, Kırım hürmette. Rahim eyle açsın hizmette. Bizni Kırım'da yarattın, yardımın ile. Sürgünden kaytık. Endi halkımız Kırım'ında devletli olsun vatanımızga. Biz için aziz Kırım'ımız. Takmında açsın baktımız. Senden hayrı yok anlayacak. Yaratanım aç bizge uçak. Kırımlarga elini uzat. Yardım ver ya Rabbim. Bir bizge imdat. Bu aziz toprak ecdadım yeri. Kırımlarının tükenmez yeri. Adda bizlerini vatanımızga. Sahip olayı Kırımızga. Kırımlar kalbi tek sana eman. Ecdatlar yerini bağışla. Amin. Selam алейкум, хайырлы акшамлар, сайгылы ТР телеканалының телесерджилері. Бүгін информацион программасына серетесіңіз. Студияда сізлер үшін мен Гүлсум Халилова чалышам ве невбеттеке бөлікні біз Қырым татар тілінде алып бара жақмыз ве Қырымда юз берген сонки адислер этрафында музыкерлеріміздің девам етеміз. Біздің яйынымызға ишғал етілген Қырымдан аққор чалайжылар, адвокатлар ве да бір чоқ дигер семетешеріміз бағланмалы. Hususan şunu da kaydetmege isterim. Bizim yayınımızga bugün mahkeme binası yanında toplaşıp da işgalci hukuk koruçalayıcı organları tarafından tutulup polis bölgüne alıp getirgen vatandaşlarımızda bağlanmasını bekleyimiz. Fırsatları olacak olsa bizim musafir muharrirlerimiz onlarga telefon açacaktır. Sevgili arkadaşlar, men musafirlerimizni bağlar ekende hatırlatmaga isterim ki biz canlı yayında çalışamız. Ekranlarınızda rejissörlarımız telefon numaralarını sizler için takdim ete gösteri 067 63 46 130 Viber vasıtasıyla bizlerge koşulabilirsiniz ya da Skype adresimizni kullanınız atr.tv bu bizim adresimiz. Buyurunuz bizlerge telefon açınız. Sizin sesiniz bizler için çok mühim. İşte bugünkü haberler hakkında laf edecek olsak malum olğanı ki bu Rusya teritoriyasında kanunsuzca şekilde tutulgan ve hüküm çıkarılgan 3 semendeşimizin bugün
Шикает давасы бақылған еді. Оларны видеоконференция вастасы или Ахмеждетнің Арби гарнизон махкемесіне бағламалары керек еді. Ве оларға дестек көстермек үшін бізім семеддіштеріміз Қырым татарлар махкеме бинасы огунде топлашты. Ве 15 кешіні біздерге Алия Мирусинова айтқанына көре тұтып ерлі полис бөлігіне алып кеттілер. Шымды оларының ақыбеті ақында бірде-бір мәліматлар бар ма, жоқ ма? Келіңіз адвокат Эдем Семидляевтен огренейк, бізде жанлы бағда. Эдем аға, селям алейкум, мерабаныз. Алейкум селям. Эдем аға, мына сіздің мәліматларыңыз бар ма? Енді тұтылған 15 ватандашымызны yolладылар ма? Sonra не үшін тұттылар ве насыл оларға қаршы ишлемлер yapıldı? Да, действительно, сегодня к Минскому гарнизонному военному суду подошли родственники, близкие, знакомые, просто небезразличные люди для того, чтобы поучаствовать в качестве слушателей при рассмотрении апелляционных жалоб по так называемому красногвардейскому делу. Однако людей, как всегда, не пустили даже на территорию суда, и люди были вынуждены стоять на переулке учебном, то есть при входе, недалеко от входа на эту территорию. Подъехало большое количество сотрудников полиции, Росгвардия, ОМОН, то есть все в таком антураже. И людей начали заталкивать в автобусы, предъявляя то, что якобы люди незаконно собрались в нарушение масочного режима. И вот таким образом государство беспокоится о людях. Сейчас эти 15 человек, которые были задержаны, находятся в отделении полиции центральной, это улица футболистов, где их опрашивают, и после чего будут составлены протоколы о административном правонарушении. Yani doğru mu anlayayım ki ayının 4 sentyabr günü yapılğanı gibi böyle para cöremeleri cezası verilebilir? Да, именно по этой же статье этих людей привлекали. Санкция данной статьи предусматривает от 1 тысячи до 30 тысяч рублей. То есть вот за то, что мама, супруга, отец, близкие люди пришли просто поддержать, поучаствовать в открытом судебном заседании, тем более суд, апелляционный военный суд разрешил находиться слушателем в зале суда. Вот просто они не успели зайти во двор, вот людей как бы задержали. Yani kırmızıdan evvel hepsini tutup alıp gittiler. Ya anda sadece 15 kişi var edim ya da onlar seçip aldılar işte daha en faallerini. Нет, они выбирали, не знаю, по какому принципу был отбор. Аллах шпалер женщин не трогали, потому что некоторые женщины были с детьми. Взяли только мужчин. Среди мужчин попались и люди пожилого возраста. Это 70 лет, 68 лет. Ну, попали только мужчины. Эдем аға, я mahkemen o'zi nasıl kechgani haqida xabardarmisiz? Aslında bu apellyatsion shikoyat davasının bir şekilde hukmni değiştireceğine ihtimal var mı? Ну, надежда у нас всегда, конечно, есть. Для этого мы и подаем эти апелляционные жалобы. Правда, из практики последних судов суд оставлял в силе, не снизив все сроки и тем более не оправдав людей. Сегодняшнее судебное заседание началось с задержкой на 1,5 часа, то есть назначено на 10 часов, началось 11:30. После того, как суд вышел в заседание, мой подзащитный Абхаиров Арсен заявил ходатайство о том, чтобы суд отложили, так как ему не в надлежащим образом была вручена дополнительная апелляционная жалоба защитника Демидли, то есть нечитабельно было совершенно,
и ему не перевели на крымско-татарский язык, так как он с первого дня следствия пользуется услугами переводчика, и все документы ему переводят на крымско-татарский язык. Суд услышал данное ходатайство и отложил судебное заседание до 25 октября, то есть за это время должны вручить перевод этой дополнительной апелляционной жалобы, и Артем должен успеть подготовиться к судебному заседанию. Я асылда сіз ол видеоконференцияның сияси мабуслерімізден бағландыңыз. Насыл көріне еді өзлерімні сағлық жеттен насыл есетелер? Ребята выглядят удовлетворительно, как могут выглядеть люди, находящиеся уже долгое время в нечеловеческих условиях, в следственном изоляторе. Артем сегодня был, он немного заболел, говорит, что ночью была температура, но выпил лекарства, он решил все-таки участвовать в судебном заседании. А так, ребята, конечно, духом они не упали, они настроены доказывать свою невиновность. Ну, конечно же, такой длительный срок нахождения в следственном изоляторе, оно о себе, конечно, дает знать. Это в первую очередь проблемы со зрением, так как очень плохое освещение. Это проблемы с зубами, так как не хватает кальция. Это проблемы с желудком, так как еда, ужаснейшая еда, которая дается именно в следственном изоляторе. Ve edemağa da bir mesele var sizden de soramağa isteyim. Keçken haftanın sonunda Cuma günü özünün Facebook sayfasında Nikolay Polozov Nariman Bey Celal'nın mecburi şekilde psikiyatrik hastahanege geçirilgeni hakkında haber berdi. Yanımızға da bu mesele etrafında bağlanған еді. Aslında mına sizin fikriniz Nariman Bey Celal'nın psikiyatrik klinikaga böyle şekilde mecburi şekilde geçirtirilmesi mına neyle bağlı böylelikle işgalciler ne yapmağa tırışı? Aslında bu psikiyatrik baskı metodları neyle tehlikeli? Да, действительно, это такая унизительная процедура, когда здорового человека, который никоим образом даже не намекает, что он болеет, либо болел, либо были какие-то у него травмы. И та статья, по которым обвиняется Нариман Челял, она не предусматривает обязательного прохождения вот такой вот экспертизы. Однако все политзаключенные практически проходят через эти унизительные условия, когда людей действительно с психическими отклонениями, когда людей, которые действительно должны проходить такую психиатрическую экспертизу, содержат вместе с политическими заключенными и держат их там 28 дней обычно. Мы это называем карательная психиатрия, то есть это помещают туда людей, которые не согласны с тем обвинением, которых их обвиняют, которые активно защищаются. Вот их обязательно проводят через такую унизительную экспертизу. Aslında buna bir tesir etmege mümkün mü? Ya da bu endi aytkanlar gibi необратимый процесс mına 28 kunanda bulunmağa mecbur Nariman Bey Celal? Конечно же, для Наримана это уже необратимый процесс. Он все эти 28 дней пробудет там, но защита, насколько я знаю, планирует обжаловать это. И мы постоянно пишем, что человек не согласен, что это не обязательная экспертиза, которую должен проходить человек. Но, к сожалению, на сегодняшний день никакие жалобы, никакие не помогают.
Çok sağolunuz demağa bizle bağlanıp suallerimizge cevap bergeniz için teşekkürler edem. Smedliaev advokat bizle canlı bağda edi telefon vasıtasıyla. Katinde Nariman Bey Celalga yapılgan bu baskı karательная psixiatriya dep aytkanlara gibi korunu ki onun ruhunu boysundurmak için yapılmakta ve hususan bu hafta Ukrayna Dış İşleri Nazirliginde de kaydettiler. Dışişleri Nazirinin birinci muavini Emine Hanım Jepar'nın aytkanına Kore bu yapılgan baskı Sovetler zamanından kalgan karatel böyle zulüm baskıları sırasındadır. Geliniz onu dinleyik. У тимчасово окупованому Криму Нарімана Джеляла безпідставно та примусово направили в стаціонар психіатричної клініки для проходження так званої психолого-психіатричної експертизи. Вона триватиме понад 20 днів. Каральна практика в кращих радянських традиціях. Sabah siyasi mabus işgal ettiğin Kırım'dan sabah siyasi mabus Alek Sentsov o'zi qayd etganine ko'ra o diğer ona yakın olgan dostları ve Ukrayn studentleri ile beraberlikte Strasburg'da tutulgan Milli Meclis Reisimizin birinci muavini Nariman Bey Celalga destek göstermek için flash mob yani böyle bir aksiya o'tkarilgan. Keliniz onu dinleyik. Вчора брав участь у European Youth Event, щорічного заходу, який організовує для молоді Європейський парламент у Страсбурзі. Там же разом з українськими студентами та лауреатами премії Сахарова влаштували флешмоб на підтримку українського політв'язня Нарімана Джеляла. İşte bu gibi hareketler sabah siyasi mabus tarafından yapıldı saygılı arkadaşlar ve elbette ki biz yayınlarımız devamında nasıl etip işgal etilgen Kırım'da bozulgan insan aklarının gayrıdan tıklanılmasını teminlemek mümkün degen suallarını beremiz çeşit türlü Ukrayna siyasetçilerine, siyasetşinaslarga, akkorçalaycılarga ve ilahiri ve ekseriyetten aytkanlarına göre ne yazık ki Kırımga böyle doğru bulunma imkanlarına sahip olmaganlara sebebinden informasyon cihetten onlarga destek göstermek çok mühimdir ve Ukrayna'nın Kırım azat etülüvü yönelişinde umumen alganda yapkan faaliyetleri siyasi diplomatik yolunda işte buna güç vermeli ve bu yönelişinde daha da çok hareketler yapmalı ve faalleştirilmeli gerek olganını aytalar ve hususan insan hakları meselesine kelgeni vakit sanksiyalarının güçleştirilmesi zarur olganı meselesi müzakere etile. Biz zaten bunu endi 7 yıldan beri aytamız ki Ukrayna özü için seçken siyasi diplomatik istikamette mühim elementlerden biri bu yaptırımlarının olması ve güçlendirilmesi tecavüzcü devletke. İşte ben bunu niye için aytam? Bugün böyle bir haber peyda oldu ki müsbet bir haber dep aytmağa da mümkün. Avrupa Birliği sanksiyon cedvellerge daha 8 kişini koşkan. Hususan bu insanlar Ukrayna territorial bütünlüğüne zarar getirgen insanlar eken. Hususan bu mahkeme sahasında çalışkan, işgal etilgen Kırım'da mahkeme sahasında çalışkan insanlar ile bağlı bu hafta o'zining Twitter sayfasında jurnalist Rikard Yozvik yazdı. Келін son статусını dinleyik. ЄС щойно погодився додати ще 8 осіб за підрив територіальної цілісності України у свій список санкцій. Всі вони в основному працюють в судовому секторі Криму. Імена в офіційному журналі ЄС пізніше сьогодні. Тепер в списку буде 185 осіб плюс 48 організацій. Bu demek insanlar sırasında hususan mahkeme sahasında çalışan insanlar sırasında kayıt etmege gerek olganlar şulardır ki Ahmedjit'te çalışkan Kadı Belousov Mikhail, sonra Ahmedjit'nin rayon mahkemesinin yol başçısı Dolgopolov Andrei, Rostov-na-Donu'da çalışkan prokuror Kolpikov Yevgeniy, sonra Kırım'da SK demek idareciliginin tahkikatçısı Magomedov Magomed, sonra Kırım'da FSB idareciligi yol başçısı Mikhailuk Leonid, sonra Ahmedjit'te rayon mahkemesinin reis muavini Mjlanskiy Viktor, Kırım'ın yukarı mahkemesinin kadısı Redko Galina ve Kırım'da SK idareciliginin yol başçısı Terentiev Vladimir. Bu 8 insanға karşı sanksiyalar көрсетілмесі kararı alındı Avrupa
Бирлигинде. Elbette ki personal sanksiyalar ne kadar muhim olganını айтсақ da, kenede sanksiyalar sözü ketkeni vakit yaptırımlarının güçlendirilmesi meselesini müzakere etkenimiz vakit şüphesizdir ki sektoral sanksiyalarının olması daha da faydalı olganını birçok analitikler, siyasetşinaslar айтмақталар. Çünkü sektoral sanksiyalar daha da semereli olabilir, daha da çok sağlarga tesir etebilir ve darbe urabilir degen fikirler de alıp getile. Çünkü personal sanksiyalar farklı fizik yüzlerge karşı, şahsiyetlerge karşı yapılgan sanksiyalardır ve ekseriyetten zaten FSB'de çalışkan ve bu gibi derecelikte çalışkan insanlar Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri gibi memleketlerini ziyaret etmekten sakınmaktalar ve o sebepten onlar için bu gibi devletlerge kırış yasağı gibi sanksiyalar veya başka bu gibi yaptırımlar çok darbe vermeyi umumen alganda Rusya devletinin yolbaşçılarına ve onların idarecilerine ve fakat sektoral sanksiyalar hakkında söz ketkeni vakit bilmeyeyim andaki banklar umumen alganda bu paralarını idare etken institusiyalar ve birçok diğer sahalar devletini idare etken sahalarga karşı yapılgan sektoral sanksiyalar daha da semereli ola bileceği hakkında düşünmek de mümkün. Bizim demek musafir muayirlerimiz Kırım'dan vatandaşlarımızın bağlanmağa tırışa fakat aytkanlarına göre galiba bağ öyle de tıklenilip olamay. Çünkü Kırım'da şimdi malum olğanı gibi tutulgan birçok semiddeşlerimizin çoklarını da yollamadılar edemağa semidlerinin aytkanına göre 3,5 saattan berilendi 4,5 saattan berili Ahmejit'nin rayon polis bölgünde tutmaktalar bizim tutulgan 15 vatandaşımızны. Biz Zelaver Beymemetov'nen bağlanıp olduk. O bizge dedi ki andan çıksa muhakkak bizim yayınımızga bağlanacak. Kırım Birdemliğinin koordinatörü o da tutulganlar sırasında edi. Bizle bağlanması gerek edi. Fakat galiba şimdi bazı bir proseduralar yapılmakta ve o sebepten bağa çıkıp olamayız. Akkorçalayıcılarla ve bizim Kırım Birdemliği teşkilatının azalarıyla. Umut etemiz ki bağ tıklenirler ve biz onlarla bağlanıp olurmuz. Mühim meselelerini müzakere etmeye yetiştirarmız. Zaten bu bölümümüzde de vaqt var ama muayirімнің bana kaydetkenine göre bize şimdi canlı bağda İlmi Umerov var eken kelini son selamlayıq Milli Meclis azası ve Milli Meclis reisinin birinci muavini İlmi Ağa. Selam aleyküm Umerov. Aleyküm selam, sağ olunuz. İlmi Ağa, bugün siz de haberdardırsınız, korgendirsiniz. Bugün Ahmejit'nin Arbi Garnizon mahkemesinde ötkerilgen şikayet davasını destek etmeye kelgen vatandaşlarımız, yani siyasi mabuslarga destek etmeye kelgen vatandaşlarımızdan 15 kişini kene tuttular. Aynen 4. sentyabr günü olğanı gibi ve yerli polis bölüklerine alıp gettiler ve onu 4 saatten beri hepsini böyle tutalar anda. Edemağa Semidляйның айтқанына көре, оларға қаршы мемори протоколлар тізілмесі бекленілі, айнен 4 сентябрь күні yapılғаны вақыт. Мында суал, сіздің фікіріңізде бұл кібі yapılған әрекетлер, бұлар не үшін yapıla? Umumen алғанда, hiç kimse destek etmesin, kelmesin için mi yapıla ya da halkının birliğinden korkalar bu kібі, yani mantık ne de bu hareketlerde? Halkımız Rusya devletini desteklemediği için bu hareketler yapıla. Çünkü sözden korkalar. Svoboda slova degen şey yok Rusya'da. Pek korkalar adamlar birleşip bir hareketler yapkanından. Ben bilesem Rusya'da asıl kalmadı öyle bir güçler. Kırımdakini da yok etmek maksadıyla yaparlar bu hareketlerin. İkinci maksatları gene de başkalarını korkutmak. Görüyorsunuz ne ola çıksanız degen taktikanı kullanırlar. Ama mına biz göremiz ki bugün Nariman Bey Celalga da böyle
басқы yapılması devam ettirile ve ona yapılgan hareketini aynen sizge de karşı yapkan ediler. Bu mesele etrafında biraz laf etmege isteyim. Çünkü 28 gün Edem Semidlayev'nin aytkanına göre şimdi o psikiyatrik hastahanede bulunması gerek eken mecburi şekilde bunu yapkan ediler. Sizge de bizim aklımızda böyle psikiyatrik klinikaga sizni de mecburi şekilde yerleştirdi işgalciler öz vakitinde. İşte o günlerini hatırlar ekende bu nenin tehlikeli asıldı? Aynı şeylerden bağlı. Meniki mahkeme daha başlanmagan edi. Следствие devam etiydi. Ve Avgust 16. senesinde Avgust ayında psikiyatrический klinikaga koygan ediler ekspertiza yapmak için. Ekspertiza yapmak bu statyadan meni cinayet işi boyunca kabahatlagan statyada yok edileşi. Andan mından soraştırdım. İşçiler arasında, doktorlar arasında, medsestralar, çoktan belli çalışkanların arasında 23 yıldan beri öyle siyasi tarafından cinayet işinin boyunca yapılgan ekspertizalar yapılmagan eken. Ben birinci edim. Ama men evden aldılar ekspertizaga. Ben подписка boyunca evde oturmak borçluydım. SIZO'da değil. Onun için bir 5 gün katı tutup 6. günden başlap adamların jiberip başladılar günde 1 saatke ve 2 kere evden aş almaga ruhsat ettiler. Demek men daha privilegirованный dayın olganım buların arasında. Buların gözlerinde. Ama maksatları aynı. Başkaları korksun de korksun degen maksatla iş tutalar. Ama mına hastahanege yerleştirgenleri vakit, mına nasıl hastahanede asılda bir baskı yapıldı mı psikologik cihetten? Mına neni beklemege? Şimdi Nariman Beycilav'ın da anda yerleştirdiler. Yani bu nasıl tehlikelerini taşıyan da 1-2 hafta bulunmak psikologik cihetten ne kadar zor? Çok zor. Ben ondan çıkmazdan evvel jurnalistlerle konuşkanda aytkan edim, bu balaban bir pıtka. Umumi alganda. Böyle ayırdı, mahsus yanıma adam vermek ya da urmak ya da ilaç vermek öyle şeyler olmagan edi. Ama öyle vaziyette yaşamak 100 tane hasta arasında hastalar da 9. отделение deydiler o men olgan отделениега. Hastalar 10-15 yıl daimi ölgence anda yaşaylar. Bunların arasına koydular beni 28 günge ama 21 gün degende çıkardılar. Yani umumen böyle hasta olgan insanlar etrafında bulunmak psikologik cihetten böyle bir baskı şaraiti yarattı. Doğru mu anlayayım? Şaka olarak aytayım. Birkaç günden son özün hastadayın duyasın. Ularının bir seviyede olgandayın duyu başlaysın. Pek yaramay duygular. Ya aslında bu şaka bile değil çünkü birçok böyle eksperimentler yapılgan edi hatta Stanford Üniversitesi'nde ve katinde insan hazır olmagan böyle şaraitke düşkeni vakit ve etrafında böyle şarait bulunganı vakit özünden уже şüphe etilgeni gibi böyle bir neticeler eksperiment neticesinde işte belli olgan edi. Bu hatta şaka bile değil. Ruslarda bir atasözleri var. 40 kere akmak deseler akmak olup kalasın degen sözleri var. Ama koyamız ki... Anda olganda özünü kontrol yapmak
pek kıyın. Daha bir ata sözümüz var. Ama Nariman dostumuzun ben belirlesem daha katlıca mağa bakanda tutacaklar. Çünkü o SİZO'dan ve onu cinayet işleri boyunca statyası pek ağır. Ama sizge karşı bu gibi baskı 1,5 yıl devam etken edi. Doğru mu hatırlayayım? Hepsi olup mahkemelerinden beraber. Mahkemelerden beraber 1,5 yıl. Mına sizin düşüncenizge göre eğer ki hüküm çıkarılsa Nariman Bey Celalga ki sizge hüküm çıkarılgan son, Ahtem Çiygozga hüküm çıkarılgan son, endi bu sizni değiştirme veya azat etme gibi prosesleri başlatılgan, faalleştirilgen edi. Neticede mına anaqtada bugün bulunasız ki men eminim Kırım'da bulunmakını daha çok ister ediniz şimdi. Ama herhalde serbest mında bulunasız. Sizin fikrinizce Nariman Bey Celalga hüküm çıkarılgan sonra onun azat etilmesi yönelişinde hareketlerinin daha da faalleşeceği ihtimali ne kadar? Evet, hareketlerin faal şimdi de yapmak borçlumuz. Hem yapamaz imkanı olganı kadar. Ama cinayi iş boyunca приговор çıkan son prezident tarafından hakkı peyda ola reddetmege bu cinayi işine. Помиловать. Bu ayırdı bir mesele. Biz Ahtem'den reddettik ondan. Onun için biz mektup vermedik Putin'in adına. Men belesem birden Kırım Tatarı özüne ele bir şey ruhsat vermez ve eleşini yapmaz. Ya mına sizge bu помиловать teklifini ne vakit yapkan ediler? Endi belli edimi sizni azat edecekleri, deniştirecekleri ya Ukrayna anaqtasına Türkiye'ye alıp gidecekleri vakit ya da bundan evvel? Gerçek aytsam men asıl bu mesele hakkında bir şey bilmiyordum. Men hazırlanıyordum Kerçke koloniyaga gitmege. Çantam hazır edi. 13. Oktyabr günü bana 2 günden son 4 yıl olacak. 13. Oktyabr günü geldiler 2 tane polkovnik Moskva'dan, FSB polkovnikleri ve teklif ettiler. Teklif ettiler de ayttılar bana Erdoğan ile Putin'in arasında anlaşma var imiş. Ve bir formalность kaldı. Pрошение yazıp verseniz birkaç günden ukaz imzalar ve siz serbest, azat edileceksiniz. Ben не согласился. Razı olmadınız. Beri tekliften kuvalap jibergen dayın çıkardım uların evden. Ular aylanıp kettiler. İkinci günü birden esi geldi. Yanında Polozov advokat. Ahtem'in advokatıydı o. Mende Feygin edi. Ama Polozov geldi bu birden polkovnikle beraber ve ayttılar biz taptık çaresini nasıl etip помилование imzalayacaklar. Ama hala da bilmeyeyim nasıl çare taptılar. Kim müracaatta bulundu ya da asıl müracaatsız yaptılar. Aytmaylar. Ali bugün. Belki sizin adınızdan birisi bu mektuptan yazdı. Bilmeyeyim. Muftiden Kore edim baştaki vaktleri ama bir türlü подтверждение olmadı öyle de. Bilmiyoruz nasıl usullarını nasıl aldığımızda bir türlü bir şey aytmadılar, bir şey koymadılar. Ya İlmi ağa, o vakit sizin fikrinizce Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın merağı
Yani bu meseleden menfaati nede edi? Sadece mına Kırım Tatarlarga yardım eteyim, ilmi umera faktem çigozunu çıkarayım, eki Rus istihbaratçısını beleyim degen mantıknen hareket etti mi, idare etti mi bu onu? Ya da başka böyle bir anlaşması var edi Putin'in? Başka anlaşması var eken. Son bildik biz onu. Ama bu günlere laf etilgen şeylerin arasında bir kere aytılmadı. Böyle gerçek nereye anlaşkanları. Ayttılar, anlaştık, ekiden elinizin boşattık, azat ettik. Kiev'e gideceğiz. Men asıl gidecek niyetim yok edi. Ama mecbur alıp geldiler Ankara'ya. Son Kiev'e gittik. Türkiye prezidentini desteginen ve onun bir 20 dakika laf etken vakitte de aytmadı. Ama bir 3 hafta, 4 hafta geçken son Türkiye vasıtaları içinde, medyalar içinde peyda oldu malumat. İki tane killerge değiştirgen ekenler bizni. Ama endi bir şey artqa kaytarmaga keçedi. Yani en baştan bunu bilseydiniz reddeterdiniz. Men belesem ikimiz de reddeterdik. Ama men ne için bu suallerini berem? Çünkü belki de siz korgendirsiniz geçenleri haberini. Bu aslında retrospektiva çok önemli bu meselelerde. Çünkü geçenleri birkaç gün evvelsi böyle bir haber peyda oldu ki sanki Türkiye'de demek istihbaratçılar 6 Rus vatandaşını en azından yanında Rusya pasaportu olan 6 vatandaşını tutkanlar ve Türkiye istihbaratı aytkanına göre bu 6 vatandaş demek gizli malumatlarga, yani Türkiye'nin harbi vaziyet ve ilahi bu gibi meselelerde gizli malumatlarga erişmek için istihbarat faaliyetini alıp bara ekenler ve 6 Rus vatandaşı yakalanğanı hakkında böyle haber geldi. Yani sizin fikrinizce bu bir şekilde Putin ve Erdogan görüşkenleri vakit Soçi'de. Bundan evvel Zelenski görüşken Erdogan'ın siyasi mabuslarının cedvelini berdi. Yani bunların hepsi bir şekilde bağlı olabilir mi ya da biz böyle düşünemiz siyasi mabuslarımızı tezden azat etilmesi istegenimiz için? Siyasette her şey olabilir. Mahsus yapılmak mümkün. Mahsus değil, özünden özü yapılgan da kullanmak mümkün. Çeşit türlü vaziyetler ola, çeşit türlü neticeler ola. Ben belesem siz aytkan dayın da olabilir, başka türlü de olabilir. Mahsus yapılgan şeyler peyda olmak mümkün. Bakarıq, vakit gösteriyor şeylerin. Ama siz umumen nasıl düşünüyorsunuz bu denişuf meselesi? Şimdiki şaraitlerde ne kadar semereli olabilir? Çünkü çok sıralar ayta ki denişuf olmamalı, sadece azat etuf olmalı, sadece işte Ukrayna özünün şartlarına koşmalı ve Rusya'ya mecbur kalmalı bu şartlarını yerine getirmeye. Çünkü azat etiluf meselesi olacak olsa biz hiçbir şekilde kabatlı olmagan vatandaşlarımızı hakiki katillerge değiştiremiz ve bu çok teң bir değişif değil dep aytalar. Öyle değiştirmelerge karşım bende ama vaziyet çeşit türlü ola. Doğrudan doğru azat etmek bizim elimizde değil. Yazıklar olsun, anahtar Putin'in kolunda, bizim kolumuzda değil. Bizim taraftan ya da ortaga kirgen insanlar, посредниклер laf edecek ya da prezidentimiz ayırdı, görüşkendem, bir toplaşulardam her vakit Kırım meselesini koymak borçlu. Ben belesem koymağa tırışalar. Ben eminim Erdogan'dan görüşkende de Erdogan aytkandır mutlak ama Putin her vakit ikidayın dedi, Kırım не трогаем,
Крым вопрос закрыт. Türkiye öz menfaatlarını devlet intereslerine göz aldında tutup bekim reddetkendir vaqtınca bu meselenin koymamağa. İlmi ağa böyle bir felsefi sual vereceğim. Çünkü bu sene aslında bu günleri Bazar ertesi günü men yanlışmasam bir haftadan sonra Kırım ASR'nın tüzülgenden 100 yıl olacak. 1921 senesi. Demek Kırım ASR'ı tüzülgen edi ve böyle milletlerge karşı onların inkişaf edilmesi yönelişinde bir siyaset alıp barılgan edi. Bilmem Kırım Tatar mektepleri açılgan edi, Kırım Tatar teatrı, jurnallar, gazetalar ve ilahir ve 20. senelerinin ortasında endi bular episi çevrildi ve Kırım Tatarlarga karşı represiyalar faal bir şekilde başlanıldı. Hususan Veli İbrahimov'un öldürülgeninden sonra 1928 senesi. Ve bu sonki 100 yıl içerisinde eğer ki 21 senesini alacak olsak görmegenimiz şey kalmadı. ASR tüzüldü, represiyalar başlandı. 37 senesi en bizim parlak neferlerimiz öldürüldü. Sonra açlık, bundan evvel açlık, ölüm, sürgünlük, çok zor ve çok ağır olan avdet yolu, milli hareket, Ukraynaga kaytuf, ayakta tutu, yani siz bularını menden daha yaxşı bilesiniz. 2014 senesi kene işgal, kene halk bölündü, yarısımında, yarısı anda bulunganlarga da baskılar yapıla. Yani vaziyet dehşetli bu sonki 100 yıl içerisinde bizlerge yapılganında. Bularga bakar ekende, mına geleceğimizni, akıbetimizni nasıl koresiniz İlmi ağa, sizin fikrinizce, mına şimdi bizim yolumuz, bizim istikametimiz doğru mu? Men bele sayam. Bir yaxşılık bu avtonomiyadan Kırım Tatar halkı gerçek aytkanda görmedi. Çünkü bir taraftan mektepler açıldı, tiyatrlar peyda oldu, kinolar çıkıp başladı. İkinci taraftan aynı şu vakitte, şu yılları açlık teşkil ettiler. 2 yıl, 3 yıl devamında Kırım'da binlerinin insanlar gayip olup gitti. Bütün inteligensiyanı yok ettiler demege mülkün. Bir günde 17 tane belli insanlarımızın kurşunga dizdiler, attılar. Son növbet geldi, bu Sovet Birliği'ne çalışkan insanların da Veli İbrahimov ve başkaları her bir şeyini darmadağın ettiler, yok ettiler. Son cenk başlandı. Cenkin sonuna bile beklemeyip sürgünge uğradı halkımız. Gene aynı şu devletten. Onun için bu avtonomiyanın konunu kaydetmeye layık görmeyeyim. Ve halkımızın geleceği hakkında bergen sualim etrafında sizin fikrinizce şimdi en çok biz ne etrafında birleşmelimiz, yani geleceğimizin bu sonki 100 yıl içerisinde olgan gibi olmaması için? Şimdiki vaziyette kıyın bir sual. Ama gene de beraber olmak borçlumuz, birlik göstermek borçlumuz, birbirimizge destek göstermeye mecburumuz. Yapmak gerek o şeylerin, mahkemelerge insanların çağırsalar, insanların mahkemeye alsalar, başkaları desteklemek borçlu. Nasıl olsa da, bunda materikte olgan Kırım Tatarları, ular da faal iştirak etmek gerek milli harekette. Çünkü bunda merasimler de çok yapıla ve yukarı şurada bu deokupasyanı beklemeyip birkaç adımlar başlandı. Zakona karinlik degen
bir kanun kabul ettiler. Daha 2 tane kanun kabul etmek gerek. Ve son birkaç tane постановлениялар bütün haklarımızı kağıt üstünde olsa da hazırlayıp koymak borçlumuz. O işgal illa bir gün biter. Biz işgal bitken gününe kanunlarla beraber silah yerine kanunların ve kararların hazırlayıp koygan şekilde açıp kullanıp başlamak öyle bir şekilde hazır olmak gerekmez. Çok sağ olun Selmi ağa, sorularımızga cevap bergeniz için ve yayınımızga vakit tapıp bağlanğanız için teşekkürler. Elmi Umerov Milli Meclis Reisinin muavini bizle canlı bağdaydı. Saygılı arkadaşlar, biz ise küçük bir teneffüske geçemiz. Aman 3 dakikadan sonra ATR telekanalının yayınını Zaman informasyon programması Ukrayna tilinde devam ede. Sonki ve en aktual haberlerini şimdi sizge muhbirlerimiz tarif edecek. O sebepten seyretin, sonra biz bu studiyaga qaytacağımız ve gün devamında yüz bergen meraklı muhim hadiselerini müzakere etmeye devam edeceğimiz. Görüşkence. Kırım Tatarım, bu büyük bir gururumdur. Kırım Tatarım, katıram ecdadımdan miras olgan gayret. Kırım Tatarım, ah cesur kalkım, korgensin sen nice bela ve felaket. Kordun icret, akaretler ama yıkılmay. Baş egmey, erşige karşı turdum. Namusuna iftiralar töktüler. Lakin temiz ve paktır Kırım Tatar adım. Kırım Tatarım, yüreğim güneştir. Bulut örtse bile sevem halkımızını. Korku bilmez, saf gönüllü, cesaretlisiz. Men temenna etem ogumuzda. Sorar ise menden biri, sen kimsin? Söyle halkın tertip nizam ve adetini. Aytırım. Bu büyük bir gururumdur. Şükür. Kırım Tatardır milletim. Marifçi, neşirci, dramaturg ve publitsist Hasan Sabri Ayvazov Alupka koyunda Mayıs'nın 6'sında 1878 senesi dünyaya geldi. O ilk tahsilini iptidai mektepte aldı. Medresede okudu. Medresede okuvunu bitirip mekteplerde muallimlik yaptı. Sonra bilgi seviyesini yükseltmek maksadıyla ketip İstanbul ve Kair üniversitetlerinde tahsil aldı. Hasan Sabri Ayvazov çetel memleketlerden kaydıp gelgen son başta Baku şehrinde neşir etilgen Hayat adlı gazetada muarir olup çalıştı. Sonra Karasu Bazar şehrinde Abdurreşit Mediyev ile beraberlikte Vetan Hadimi namında gazeta çıkardılar. Hasan Sabri Ayvazov Vetanı Kırımga avdet olgan son 1913 senesinden başlap Kadimi Bahçesaray'da İsmail Gazpralı tarafından çıkarılgan Tercüman gazetasında çalışa başladı. İsmail Gazpralı 1914 senesi vefat etken sonra Hasan Sabri Ayvazov tercümanın baş muariri oldu. Sonra o Ahmetçit şehrinde Millet dep adlandırılgan gazeta neşir etti ve aynı zamanda Kırım Milli Kurultayı reisi vazifesinde bulundu.
Асан Сабри Айвазов публицист олмақ еле бераберлікте әм язычы, әм драматург, әмде ажайып эдеби тержиман еді. Аннечігім нердесін, кел, неден буалға қалдық, кебі беди есерлер еле бір сырада Иван Тургенев, Антон Чехов, Лев Толстой, Авропа эдебиятындан Кнут Гамсун, Ленгвили, кебі муэлифлерінің ишлеріні Қырым татар тіліне тержиме етті. Асан Сабри Айвазовның ижади умыр фаалиеті ғайет күрлеген вақытта о большевиклер тарафындан репрессияға уғра 1938 сенесі апрелінің 17-сінде вақшыйжы өлдірілді. Асан Сабри Айвазовның «Неден буалға қалдық» пьесасындан күчік бір парча. Сейдбек, шымды біз не ішлейлім? Авропалыларның культурасы фенадыр дие жайыл мақалалым. Абдулислам, хайыр евладым. Хоша сим хоша. Азрети Фахири Каинат Эфендіміз саллаллаху алейхи веселлям бешіктен мезара қадар илім араңыз бұйырдықлары кебі, илім нереде олса да гидуп алыныз бұйырмыштыр. Авропалыларның илімі ве марифыны, финуни ве санайысыны алыныз. Ихтират ве кешфиетлеріні де огреніңіз, милли мектеплерімізе соқыныз, аналисаныңызға тержимейдіңіз. Бинаен алейх Авропая гидежеңізде бір-біріңізе лисаны милли бұлынур ісе, сізе бұйық бір силядыр. Әр ерде сызы селаметі чықарар. Еліңізде исламиет лисан кебі бір құвет олур ісе, Авропаның атешы сызы яхамас. Мамафих не Франкистанның Парижі, не Алманияның Берліні, не де Ингелтерінің Лондрасы, не де Авропа майшеті миллет ве қавмиетіңізі ұныттырамыз. İşte bizim fıkrımız budur, evlatlarım. Uralı dağı, Uralı dağı, yoktur da hep yağı. Uralı dağı, Uralı dağı, yoktur da hep yağı. Şu Kırım'ın taş toprağı, yüreğim yağı. Şu Kırım'ın taş toprağı, yüreğim yağı. Yansın da yansın, Ural'da yansın, yansın da kul olsun. Yansın da yansın, Ural'da yansın, yansın da kul olsun. Biz naharımdan çıkargana, gözlerim kör olsun. Biz naharımdan çıkargana, gözlerim kör olsun. Huvanım anas sas yavrular Tatar'ın malına. Huvanım anas sas yavrular Tatar'ın malına. Biz haytırmız siz ketersiz Ural'ın dağına. Biz haytırmız siz ketersiz Ural'ın dağına.
Истер едім халқымны дағылмайып бірлешкенін. Азиз ватан топырағында бір қалмайып ерлешкенін. Бір яқадан баш шығарып, ватан үшін күрешкенін. Еждадларын топырағында сербеслікке ерішкенін. Бір-бірінен утанмайып, оз тілінде лаф еткенін. Қартларымыз сечкен yolдан gençlerimiz кеткенін. Hareketini devam etip, maqsadına yetkenin. Bir tutkan күрешіміз neticeli bitkenin. Beğenmeyim salap еждеп günahlarga batkanını. Halk gayesini ret etip, hep kenarga atkanını. Benim evim kenarında dep ayak sozup yatkanını. Halk күрешін usulunu düşmanına satkanını. Pek isteyim yurtumuzda milletimnin artkanın. İstemeyim herkes ozun arabasını tartkanın. Beğenerim milletine iyi işler yapkanın. Oz halkının paylaşkanın, ellallıkla tapkanını. İster edim halkımızını biz Kırım'mız degenin, doğru yolunu terk etmeyip neticege kelgenin. Kokte uçkan semi deşne yerge ebed ergenin. Avam halkını doğru yolga kaytmasını bilgenin. Arzulayım milletimnin ayakka tez turganın. Kırım adlı vatanını milli devlet kurganın. Karşısına düşman çıksa onu derhal urganın. İstemeyin bazı barı yolunu çetke burganın. İstemem men icadımda boşluk ara olganın. Esli başlı icatkarının sararganın, solganın. Pek isteyim gelecekte çok icatkar doğganın. Hiç istemem bazı şahsılar gelecekini boğganın. Хотіли побачити та підтримати бранців, а опинилося в автозаку. 15 кримських татар затримали біля окупаційного гарнізонного військового суду у Сімферополі, звідки вівся відеозв'язок з апеляційним судом підмосковної Власихи. Серед них родичі, друзі та небайдужі люди, які прийшли на оскарження вироку Ескендера Абдулганієва, Рустема Емірусінова та Арсена Абхаїрова. Окупанти визнали їх винними у нібито тероризмі та присудили від 12 до 17 років колонії суворого режиму. Попри те, що засідання було відкритим, родичів бранців не допустили, а людей на вулиці почали затримувати за нібито порушення карантинних обмежень. Хоча вони були в масках та уникали скупчень. Серед затриманих Казім Аблялімов, Мір Ібрагімов, Садик Урінбаєв, Енвер Мустафаєв, Рустем Шіхбадінов, Рішат Параламов, Селім Тейфуков, Мансур Аблямітов, Ескендер Меметов, Ділявер Меметов, Рішат Емірусінов, Лінур Ібрагімов, Алімхан Абітов, Амітхан Уміров та Гафур Мінгафаров. Затриманих привезли до центрального відділку окупаційної поліції. Это была единственная возможность хотя бы по видеоконференц-связи увидеть их, даже не поговорить, а хотя бы увидеть. И в данной возможности нас ограничили в законном праве участвовать на открытом судебном заседании. Мы видим, как сегодня власть пытается под разными соусами не дать людям присутствовать в виде слушателей, как слушатели, в качестве слушателей на судебных заседаниях, не дает им возможность прийти в ФСБ и узнать, где их родственники. И вот под различными соусами власть пытается создать вакуум вокруг вот таких политических резонансов
резонансных дел. В том числе вот и сегодняшнее, вы видите сзади меня вот стоят вот эти автозаки, Росгвардия и так далее. Люди пришли как слушатели, может быть, среди них были те, кто будет заявлен как свидетели, было СМИ и так далее, но их вот таким образом сегодня разогнали. Вот продолжающееся давление не только на тех, кто сегодня защищает и в качестве волонтеров, правозащитников выступает, но даже на тех, кто приходит в качестве слушателей, даже на тех, кто является родственниками и приходит на судебные заседания, да, людям грозит ни за что по 17-20 лет лишения свободы в колониях строгого режима. Контролював виготовлення та доставку бюлетенів для незаконних виборів до Російської Думи. Прокуратура Криму оголосила підозру члену окупаційної виборчої комісії півострова. За інформацією джерел у прокуратурі, це Сергій Висотін. За даними розслідування, підозрюваний з 2010 року був у складі виборчої комісії Криму. Утім, після окупації долучився до проведення незаконного референдуму, забезпечивши потрібний окупантам результат. Свою діяльність він продовжив, будучи членом виборчої комісії з правом вирішального голосу. Повідомляється, що його підозрюють у державній зраді, зазіханні на територіальну цілісність України та захоплення державної влади. Надалі, продовживши свою незаконну діяльність, будучи членом виборчої комісії з правом вирішального голосу, підозрюваний приймав участь в організації та проведенні нещодавних виборів до Державної думи Росії на території окупованого півострова. При цьому на нього також було покладено обов'язки контролю за виготовленням та доставкою бюлетенів для проведення незаконних виборів. Раніше прокуратура Криму оголосила підозру у зраді голові окупаційного кримського виборчкому Михайлу Малишеву та члену комітету Айше Гафаровій. Їх оголошено у розшук. Окупанти застосували важкі міномети в лавах українського війська без втрат. У штабі Об'єднаних сил повідомляють про зростання інтенсивності бойових дій на Східному фронті. Неподалік Мирного та Причепилівки ворог гатив з 82-х мінометів. Також застосували протитанковий ракетний комплекс. Оборонців Новотошківського та Попасної обстріляли з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї. А на Луганщині помічено російський безпілотник, ймовірно, Орлан-10. На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі підрозділів залишилися незмінними. З початку поточної доби станом на 11 годину ранку 11 жовтня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Підрозділи Об'єднаних сил тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Контрольний пункт в'їзду на тимчасово окуповану територію Криму Чаплинка не працюватиме з вівторка 19 жовтня. Так розпорядилися у Херсонській обласній державній адміністрації. Там повідомили, що зробили так за пропозицією Державної прикордонної служби України після узгодження з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. У червні цього року КПВВ Чаплинка закрили на ремонт. Передбачалося, що пункт буде відкрито після 15 вересня. Однак цього не сталося. Майже 9 тисяч випадків COVID-19 зареєстрували в Україні минулої доби. 207 людей померли від наслідків цієї хвороби. За кількістю захворювань лідирує Харківщина. Там за добу зареєстрували майже 1500 нових випадків коронавірусу. Зростає кількість смертей від ковіду і в Києві. Вже 21 людина за добу не змогла подолати цю хворобу та пішла з життя. За інформацією міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка, близько 95% випадків COVID-19 в Україні – це штам Дельта. У нього специфічні симптоми, розповів Ляшко в інтерв'ю виданню «Голос Америки». Це різке падіння рівня кисню на 7-8 день після зараження штамом Дельта. Лікарі-інфекціоністи говорять про певні особливості Дельти на території України. Інфікована людина може мати симптоми 7-8 днів, а потім сатурація кисню різко падає із 92% до 70%. Таких людей важко витягти. Їх підключають до апаратів штучної вентиляції легень.
А в окупованому Криму закінчуються місця у лікарнях для хворих на коронавірус. Це визнала окупаційна влада. За даними окупаційного віце-прем'єра Олени Романовської, так званий ліжковий фонд зайнятий вже на 95%. Зараз на окупованому півострові розгорнуто майже 4 тисячі ліжок у 31 лікарні. Вже 9 днів поспіль коронавірус поширюється на півострові рекордними темпами. Минулої доби там разом з окупованим Севастополем зафіксували 773 випадки коронавірусу. Це найбільше число нових захворювань за весь час пандемії. 11 людей померли. На тлі нової хвилі в окупованому Криму діють нові коронавірусні обмеження. Обов'язкова дистанційна робота працівників віком 65 років та старших. Половина окупаційних чиновників мають працювати вдома. У громадському транспорті скасували пільговий проїзд для літніх людей. А працедавців, у яких щеплено менше 80% співробітників, зобов'язали своїм коштом організувати тестування невакцинованих членів колективу раз на тиждень. Рада ЄС продовжила санкції проти Росії та Сирії через застосування хімічної зброї. Європарламентарі нагадали, що вперше їх запровадили у 2018 році для фізичних та юридичних осіб, які безпосередньо відповідають за розробку та використання хімічної зброї, а також тих, хто надає фінансову, технічну або матеріальну підтримку. Вони стосуються 15 осіб та 2 суб'єктів господарювання, включають заборону на в'їзд до ЄС та заморожування активів. Крім того, фізичним та юридичним особам ЄС заборонено надавати кошти переліченим. У санкційному списку, зокрема, Центр наукових студій та досліджень у Дамаску, який є ключовим у розробці хімічної зброї у Сирії, а також Російський державний науково-дослідницький інститут органічної хімії та технології, який стоїть за розробкою нервового агента «Новічок». Також у санкційному списку 5 фізичних осіб з Сирії та 10 із Росії. З прапорами Польщі та ЄС десятки тисяч протестувальників у Варшаві вигукують «Ми залишаємося». Ніхто не очікував Брекзіта, але він раптово стався. І, схоже, те ж саме може статися і тут. Конфлікт між Варшавою та Брюсселем налякав деяких жителів Польщі. Понад 100 тисяч людей тільки в столиці і десятки тисяч в інших містах вийшли з закликом не віддалятися від ЄС і не допустити повторення Брекзіта. Масштабний протест викликала нечувана раніше для ЄС подія. Польський конституційний суд вирішив, що національні закони країни вищі загальноєвропейських. Більше того, Варшава також дозволила собі заперечувати рішення Європейського суду, який вважається вищою інстанцією ЄС, і чиї рішення згідно із законом не підлягають перегляду. Це обурило керівництво ЄС. Воно обіцяє прийняти проти Польщі дисциплінарні заходи, можливо, й фінансові санкції. Польський уряд каже, що не планує виходити з блоку і що єдине, чого він хоче, повернути людям право самим розпоряджатися своєю долею. Думки жителів Варшави з приводу виходу з ЄС розділилися. Думаю, що ситуація може перерости в загрозу нашого виходу з ЄС. Всі ці речі відбуваються крок за кроком. Приклад Великої Британії показав, що вихід дуже змінює фінансову ситуацію. Доводиться все починати з нуля. І саме з цієї причини жодна розумна країна не вийде з ЄС. Правляча у Польщі партія «Право і справедливість» уже давно не може знайти спільну мову з Єврокомісією з питань прав ЛГБТ-спільноти та незалежності судів. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький каже, що до цього протоколу кожній державі-члену слід ставитися з повагою, і ЄС не повинен усіх рівняти під одну гребінку. Сотні мігрантів з різних країн Африки товпляться біля центру ООН у лівійському Тріполі. Вони просять допомогти їм утекти з країни, щоб врятуватися від арештів та убивств. Аморальні практики, такі як побиття, ув'язнення та тортури – це аморальні практики, з якими не стикається жоден мігрант в жодній країні, окрім Лівії. За даними гуманітарних організацій, біженці в Лівії піддаються насильству і вимаганням. Останнім часом стало гірше. Однак люди все одно сюди їдуть, оскільки країна стала головною відправною точкою на шляху людей до країн Європи. Я приїхала сюди з чоловіком і сестрою через Судан. Одна банда викрила нас і стала вимагати викупу моїх батьків.
Частину грошей відправили, але не отримавши решту, банда вбила мого чоловіка. Потім моя сестра з її чоловіком відправилися морем, але загинули. У мене на руках 2 дітей, мій син і небога. Нам дали будинок, але і там військові на нас напали. Коли нас звільнили, ми прийшли сюди. І тепер хочемо одного – не жити в Лівії. Збройні сили Лівії почали масові арешти мігрантів близько тижня тому. Затримали понад 5 тисяч людей і помістили їх у переповнені центри. Крім того, застрелили щонайменше 6 людей. Тепер люди сплять біля офісу ООН прямо на землі, чекаючи, що їм допоможуть. Деякі поранені. Кажуть, що потерпають від голоду та знущань. Я хочу виїхати з Лівії. Нехай нас евакуюють. Ми втомилися. У нас немає ані їжі, ані даху над головою. Вони нападають на нас зі зброєю, садять до в'язниць, без їжі, без води. Коли ми вийшли з в'язниці, то прийшли сюди. Дітям теж нічого їсти. Уряд національної єдності Лівії каже, що намагається вирішити проблему нелегальної міграції. При цьому управління Верховного комісара ООН у справах біженців закликало людей не брати в облогу його офіс, а також обіцяє організувати гуманітарні авіарейси до інших країн. Знайомтеся, це Боджі. Втім, кличка неофіційна, оскільки собака безпритульна. Однак пес вже встиг прославитися на весь Стамбул. Його регулярно бачать на всіх видах громадського транспорту. Наприклад, це паром, який курсує між азіатським та європейським берегами турецької столиці. 2 місяці тому ми помітили собаку, яка їздила в наших трамваях, метро і поїздах. Пес знав, куди йти і знав, де виходити. Нам стало цікаво, і ми почали за ним стежити. Було схоже, що він знає дорогу і у нього є мапа. Маршрути Боджі стали відстежувати за допомогою мікрочіпа. З'ясувалося, що він щодня проїжджає до 30 кілометрів, відвідуючи близько 29 станцій метро. У вагоні незмінно знаходить собі місце десь посередині, сидячи, точніше в його випадку лежачи. Сідаєш в поїзд і раптом бачиш Боджі. Подивіться на нього. Він любить ось так розвалитися. Стамбульці посміхаються і насолоджуються моментом. Ось що дарує їм Боджі. Він також нагадує нам, що на бігу теж можна насолоджуватися Стамбулом. Найбільше собака любить кататися на старовинних стамбульських трамваях. Втім, куди саме їздить пес, так і залишилося загадкою. Мабуть, просто гуляє, але робить це дуже культурно. Він дотримується правил. Коли двері відкриваються, спочатку потрібно випустити пасажирів. І він добре це знає. Біля дверей у поїзда є жовті лінії. Він чекає за ними разом з іншими пасажирами. І заходить у вагон тільки коли люди вийдуть. Боджі так часто фотографують, що у нього вже з'явилося кілька сторінок в соціальних мережах. У деяких більше 50 тисяч передплатників. Я не очікувала його побачити. Раніше бачила його в інтернеті. Приємно його зустріти. Знаєте, всього пару годин тому дивився про нього на YouTube. І ось він тут. Сюрприз. Звичайно, я його впізнав. Здорово, коли бродячі тварини ось так серед нас. Загалом все у Боджі, як і у людей, з єдиною різницею – за проїзд він все ж таки не платить. Приєднуйтесь до сім'ї АТР та підпишіться на сайт нашого телеканалу. Для цього наберіть в браузері atr.ua, натисніть на кнопку «Вступити в сім'ю АТР», виберіть суму і натисніть кнопку «Підтримати АТР». Після цього заповніть дані своєї картки та електронної пошти. Оберіть регулярність платежу, погодьтеся з умовами програми та натисніть кнопку «Оплатити». Перший кримсько-татарський телеканал АТР – це максимальна та ексклюзивна інформація про Крим. Це єдиний осередок свободи слова для кримського татарського народу. Підписка на наш сайт – це підтримка нашої інформаційної боротьби та ваш внесок у повернення півострову додому, в Україну. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога.
Селям алейкум, хайрлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие полчаса в этой студии с гостем мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня и не только, которые непосредственно касаются временно оккупированного Крыма. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире на экраны ваших телевизоров. Режиссеры периодически выводят номер телефона, так что вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по вайберу +3 80 67 63 46 130. Можете присоединяться по скайпу. atr.tv – это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. И, наконец, поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon. Ссылку периодически режиссеры выводят на экран. Сейчас вы ее видите. Можете пройти по этой ссылке, выбрать уровень поддержки и стать частью большой крымско-татарской семьи АТР. Это поможет нам продолжать работу на информационном фронте. Я рада представить гостя нашей студии Ярослав Юрчишин, народний депутат України, об'єднання «Справедливість», перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики. Пане Ярославе, селям алейкум, вітаю вас. Доброго дня. Я наш эфир предлагаю начать со следующего информационного сообщения. Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эминет Джипар назвала карательной практикой советских времен решение российского следствия направить арестованного в Симферополе крымско-татарского политика, первого заместителя председателя Меджлиса крымско-татарского народа Наримана Джеляла в психіатричну больницю. Вот ее цитата. У тимчасово окупованому Криму Нарімана Джеляла безпідставно та примусово направили в стаціонар психіатричної клініки для проходження так званої психолого-психіатричної експертизи. Вона триватиме понад 20 днів. Каральна практика в кращих радянських традиціях. Пане Ярославе, що скажете? Ну, я можу тільки погодитися з Міністерством закордонних справ. Це практика сталінських, єжовських часів, коли, в принципі, це називалось каральною психіатрією, коли людину, яка не ламалася, просто примушували, чи психотропними засобами, чи просто в перебуванні в оточенні людей справді з психічними відхиленнями до якихось певних дій. Насправді це гірше, ніж середньовіччя. Я дуже сподіваюся, що нам вдасться донести цю інформацію світовій громадськості, зокрема використовуючи механізми Кримської платформи, і привернути до цього увагу світової спільноти. Це те, що не може залишитися без реакції. Мы уже на протяжении 7, а уже и 8 лет скоро будет, говорим о непрекращающихся репрессиях на территории временно оккупированного полуострова, о нарушении прав человека на территории Крыма. Говорим о том, что необходимо что-то делать с нашей стороны, с материковой части Украины, с мирового сообщества, чтобы хотя бы количество тех репрессий на территории полуострова уменьшилось. Но, как мы видим, количество политических заключенных с каждым годом все больше растет. Что мы делаем не так? Или, возможно, мы делаем все так, что Россия срывается на крымских татарах? Це комплексне питання. Насправді, що ми робили не так? Ми дозволяли Криму і кримсько-татарському питанню дуже часто випадати з уваги міжнародної спільноти. Україна недостатньо робила на міжнародному рівні. Зокрема, остання парламентська асамблея Ради Європи. Питання звучало, але питання звучало не як, скажімо так, одне з пріоритетних. Нам не вдалося об'єднати навколо питань, наприклад, корінних народів. Нам не вдалося об'єднати більшість парламентської асамблеї Ради Європи для того, щоб чітко акцентувати на тих політичних переслідуваннях, які зараз є в Криму, і я погоджуюся, які насправді дедалі актуалізуються. Не можна робити напівкроки. Тобто, коли Україна привернула увагу до Криму, ініціюючи Кримську платформу, це насправді було надзвичайно важливо. Прикро, що це відбулося лише фактично на 7-й рік окупації. Одразу після цього потрібно було розгортати максимально, я б так сказав, наступальну операцію. Окрім створення офісів,
ми зараз не чуємо, щоб ця робота велася активно, але знаю, що і представництво при президенті з питань Криму і інші структури працюють, але про це не інформується настільки, як би мало інформуватися. Але і аналізуючи всі порядки денні всіх міжнародних заходів, які мають бути, і ОБСЄ, і ПАРЄ, і там навіть засідання Асамблеї НАТО, треба було дуже чітко продумувати, як нам поставити це питання в фактично порядок денний. Бо Росія діє досить прогнозовано. Була Кримська платформа, а представники Криму, незважаючи на те, що можуть бути переслідування, приїхали, були в засіданні Верховної Ради. Верховна Рада, і тут говорилося, що це ті люди, зокрема пан Наріман, це ті, хто перші під удари попадуть. І замість того, щоб, власне, вони зробили хоробро, вони повернулися. Але ми не задіяли, як країна, всі механізми, які ми мали задіяти для того, щоб таких ситуаций, як зараз, власне, з паном Наріманом, щоб... Что вы имеете в виду? Нужно было принять какие-то превентивные меры и сказать, что в случае обострения ситуации, задержания Наримана Жиляла или кого-то другого, мы поступаем таким-то, таким-то образом. Навіть, можливо, навіть не ми поступаємо таким-то образом, а таким чином, а в меморандумі, який був підписаний по Кримській платформі, зазначити про те, що, це, знаєте, це вже там розмірковання опісля. Але якщо насправді, бо я пам'ятаю, як в Верховній Раді і Мустафа Ага, і представники Ахтем Чайгос, Рустем Умєров звертали увагу на те, що от зараз на балконі Верховної Ради фактично присутні люди, які дуже ймовірно, що піддадуться репресіями. Так? Зал там вітав їх стоячи, але ми граємо з терористом. І з терористами треба діяти справді не те, що на випередження, а розуміючи, як він буде діяти, фактично обмежувати можливості для такої діяльності. Чи можна було в меморандумі про створення Кримської платформи чітко зазначити присутність, по-перше, представників Криму, вплоть до того, що виписати прізвище, і далі взяти гарантії від наших міжнародних партнерів про те, що якщо по цим людям, які приїхали з українського Криму для того, щоб прийняти в заходах державного значення участь, будуть вжиті якісь каральні засоби за їхню громадянську позицію, то, відповідно, світова спільнота готова діяти додатковими санкціями, додатковими кроками. Зараз так виглядає, що цього не вистачило. Можливо, бо це не те, щоб зупинили Росію. Я сумніваюся, що Росія, в принципі, може щось зупинити, крім дуже жорстких дій. Але це принаймні би пом'якшило реакцію, і ми би не стали свідками чергового переходження будь-яких меж. Тобто, якщо раніше би суда і слідство хапали і давали абсурдні вироки, то зараз до людини, яка не визнає провини, яка свідомо фактично протиставляється тиску, задіють вже методи каральної психіатрії. Зараз дуже важливо, щоб, власне, оце Free Наріман, який зараз є хештегом в Фейсбуці, щоб це стало, скажімо, те, з чого починається, з того, чого закінчується будь-який міжнародна зустріч українських представників з нашими міжнародними партнерами. Я, наприклад, справді від сьогодні буду старатися при будь-яких зустрічах, зокрема, завтра має бути прийняття в британському посольстві, піднімати це питання і просити максимальної реакції. Дякую за позицію. І, пане Ярославе, закон о статусе политического заключенного. Закон о политических заключенных, об этом говорилось еще до инаугурационного саммита Крымской платформы, и более того, даже ждали, что, так как этот закон входит в пакет законопроектов Крымской платформы, будет принято до 23 августа, чего не произошло, и говорилось, что вот с началом нового политического сезона, осенью, вероятность того, что такой законопроект будет принят, очень высок. Когда Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект о политических заключенных, который ввел уже президент Украины Владимир Зеленский в парламент?
Те, що це ініціатива президента, це дуже добре. Фактично є можливість надання статусу пріоритетного, і це можна розглянути найближчим сесійним тижнем, тобто у нас наступний тиждень сесійний, починаючи з 19 жовтня, цей законопроект може бути вже на стадії розгляду. Чому було відкладено? Ну, суто з політичних міркувань. От у нас були ці всі дискусії стосовно там спікеріади, закону про олігархів. Насправді, як би не дивно звучало, напевно, це питання набагато меншої ваги, особливо зважаючи на те, чи буде ще дієвим закон про олігархів, і наскільки взагалі було там необхідно зараз заходити фактично тиждень тратити на подолання спікерської кризи, пов'язаної з відставкою і призначенням нового спікера, коли насправді наші люди на окупованих територіях, особливо в Криму, і їхні родини, що найголовніше, бо закон має визначити не лише статус, а і систему допомоги, власне, соціальних гарантій для тих людей, які теж страждають від ув'язнень, від, власне, цих каральних процесів. Тому я дуже сподіваюся, що нам вдасться таки наступного тижня почати роботу над цим законопроектом. Зокрема, своїм колегам по об'єднанню «Справедливість» зверну увагу. Якщо буде можливість підняти це на погоджувальній раді, звісно, це важливе питання, яке потребує першочергового обговорення, особливо в зв'язку з загостренням ситуації. Вы затронули тему кризиса в Верховной Раде Украины из-за отставки Разумкова, назначения нового спикера Верховной Рады. Как эта вся ситуация может повлиять на внутрипарламентскую, внутриполитическую ситуацию в нашей стране? Насправді, будь-яка така ситуація, вона сповільнює темпи прийняття важливих рішень. По-перше, незважаючи на те, що Руслан Стефанчук, який зараз обраний спікером, довший час працював першим заступником, але повноцінно війти в повноваження, скажімо, діяти в межах регламенту, що в нас не дуже популярно, для цього потрібен час. В той же час є ініціативи, які не роз'єднують парламент, а навпаки об'єднують. Ми зараз бачимо ситуацію, коли ініціативи по Криму, по Кримській платформі голосувалися конституційною більшістю або майже біля того. Тобто серед тих, хто не підтримував ці ініціативи, була лише проросійська опозиційна платформа «За життя», і ряд там депутатів з чітко проросійською орієнтацією. На жаль, деякі з них там чи були, чи є в більшості, але це не впливає. Тому для того, щоб зшити парламент, навпаки, зараз було б дуже правильно піднімати ті питання, які стосувалися національної безпеки, прав політичних затриманих і фактично політичних в'язнів, в'язнів сумління в Криму, постанови, ймовірно, про засудження дій Росії, наприклад, підтримки позиції Міністерства закордонних справ і звернення до парламентських асамблей. З одного боку, це точно не те, що вирішить питання, але це те, що з одного боку дозволить парламенту відчути певну єдність, бо тут і опозиція, і більшість в питаннях національної безпеки переважно діють спільно. Я маю на увазі українська опозиція, не російська. А з іншого боку, це дасть можливість і продемонструвати те, що Україні не байдужа ситуація в Криму. Бо я пам'ятаю, я з паном Наріманом знайомий, до речі, знайомився до дуже цікавих обставин. Вже після окупації Алім Алієв, керівник Кримського дому, організовував невелике, скажімо так, не навчання, а, скажімо так, спілкування для молодіжного крила кримсько-татарського народу. І Наріман теж приїжджав, і він тоді дуже активно виділявся тим, що в нього був якийсь такий просто шалений оптимізм. Тобто там всі спілкувалися, представники органів влади, бо вже на той час досить багато представників досить багато, окремі представники кримсько-татарського народу вже і працювали і в міністерствах, і були на певних посадах.
І якось відчувалася така не те, щоби не зневіра, а чесно кажучи, особливо в тих, хто приїхав з Криму, я навіть не всіх, чесно кажучи, так аж дуже роззнайомився, бо про себе розповідали не дуже охоче, розуміючи, що і це теж виклик. Бо відчуття було таке, що відчуття кинутості, тобто, що Україна, як країна, яка фактично не змогла захистити Крим, не змогла захистити тих, хто її підтримує на територіях анексованої Росії, що вона проявляє не дуже великий інтерес до кримських питань. І лише Наріман постійно говорив, головне – це ми самі. От якщо ми будемо боротися, якщо ми будемо показувати нашу нездоланність, то насправді не зможе ніхто від нас відвернутися. Ми не можемо чекати, поки хтось, і навіть наша держава, яку ми віримо, яку ми підтримуємо, громадянами якої ми залишаємося, що вона справиться без нашої участі. І це було так, було зрозуміло, чому по ньому основний удар фактично після засідання Кримської платформи і відбувся. І тут дуже важливо, щоб про таких людей, про в'язнів Кремля фактично постійно лунало і в Верховній Раді, і щоб ці імена нас об'єднували, бо так ми самі беремо, тобто ми дуже часто кажемо, от світ не дуже активно реагує. Буквально 2 тижні тому, напевно, у нас була зустріч з представниками посольства Німеччини, і вони казали, ми дуже чітко моніторимо як посольство ситуацію. Але ми дуже часто не відчуваємо конкретного запиту України на те, що би хотілося. Кажуть, дволико виглядає з одного боку, тому що дозволяє добудовувати Північний потік-2, чим явно грають на руку Російської Федерації. А з іншого боку, в питаннях прав людини вони готові займати жорсткішу ситуацію, не розуміючи, що даючи економічні важелі для Росії, тим самим зменшуючи свою можливість впливати на ситуацию с правами людей. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на прошлой неделе сказал, что Украина определила для себя политику создания таких региональных альянсов. Мы видели эти альянсы, это и Люблинский треугольник, и альянсы, которые сейчас формируются: Польша, Грузия, Молдова, Румыния и так далее, для обеспечения безопасности в Черноморо-Балтийском регионе. Как вы смотрите на вот такие региональные альянсы, и смогут ли они, на ваш взгляд, эффективно повлиять на безопасность в этих регионах? Не поляризируют ли они Европу? Насправді такі невеликі альянси скоріше зшивають Європу. Ми бачимо приклад Вишеградської групи, Чехії, Словаччини, Угорщини, Польщі, які фактично допомогли цим країнам, особливо Словаччині, яка економічно достатньо відставала, підтягнутися до стандартів Європейського Союзу і в багатьох не лише економічних питаннях, а в питаннях верховенства права та інших. Балтійські фактично країни, які теж як певна група, скандинавські країни. Певна регіональна специфіка є. Чому? Тому що сусіди набагато краще відчувають загрози. Наскільки Україна готова в такому форматі працювати? Наприклад, ситуація з викраденням судді Чауса на території Молдови і довший період навіть не пояснення, чому, як це сталося і наскільки українські спецслужби до цього причетні. В той же час це не завадило президентці Молдови таки приїхати на святкування Дня Незалежності, прийняти активну участь в Кримській платформі і фактично бути одним з таких дуже надійних партнерів України. Як би це не дивно виглядало, невеличка Молдова і достатньо велика Україна. Але чим ми такі близькі Грузії, Молдові, Вірменії? Тим, що насправді, якщо глибше копнути, ми всі розуміємо, як це жити з ядерними терористами під боком. Тому і це набагато краще розуміє Східна Європа, це набагато краще розуміють нові європейські країни, ті, що приєдналися після 2012 року, ніж 2002 року, ніж ті, умовно кажучи, заможні Німеччина, Франція, яких
для яких оця Східна Європа свого часу, ще з Другої світової війни, і стала фактично буфером перед Радянським Союзом. Тому ідея непогана. Але тут треба розуміти, що в даному випадку тоді Україна має брати на себе фактично лідерство, як це спочатку планувалося за часів Ющенка при об'єднанні ГУАМ, де Україна теж мала амбіції стати таким, ну, не те, щоб регіональним лідером, тут якби більше головним мотиватором чи ініціатором якихось змін. Чи готова Україна це робити? У мене велике питання. Чому? Тому що, насправді, навіть по зовнішній політиці досить часто першу скрипку грає не Міністерство закордонних справ, а Офіс Президента, коли основні позиції по міжнародній політиці озвучує пан Єрмак, а не пан Кулеба. Питання, чи дозволять пану Кулебі зробити ефективними такі механізми регіональної співпраці. Але будь-які нові формати, будь-які посилення української позиції, вони надзвичайно важливі. Все равно не скоординировано с Офисом Президента эти инициативы, которые сегодня... Я думаю, вони погоджені, але чи вони, тобто, чи дозволять Міністерству закордонних справ самостійно працювати і знаходити точки дотику, це велике питання. Бо насправді навіть як остання парламентська асамблея Ради Європи намагалася наша делегація досить активно підняти кримське питання, але їм сказали, дивіться, ми вже буквально попередньому актуалізували питання Кримської платформи. Зараз, в принципі, що ми будемо говорити нового? І коли наші колеги говорили, прийнятий закон про корінні народи, посилилися тиск. Давайте ми якось в цьому розрізі, ми не пішли якраз оцими такими двосторонніми контактами, бо, наприклад, Вірменія дуже зацікавлена теж підняти питання корінних народів, зокрема, ситуація по Туреччині, по фактично незагоєній раді вірменського народу. Є, навпаки, дуже хороші приклади, коли Британія фактично відроджує локальні мови, які вже зникали. І тут можна було би показати ширшу палітру, що, дивіться, тобто питання корінних народів, воно надзвичайно актуальне не лише для України, для окупованого Криму, а воно актуальне для цілої Європи. І нам, фактично, як цивілізованому світу, треба з одного боку бачити позитивні приклади Франції, Британії, які відроджують оці місцеві колорити, якісь місцеві фактично етнічні нюанси. І в той же час ми маємо дуже чітко засудити дії Росії, засудити дії інших тоталітарних держав, які вчиняли певні злочини. Особливо там, де це відбувається прямо тут і зараз. І можна було би створити таку коаліцію під конкретне питання. В принципі, пан Кулеба, напевно, і пропонує такі знаходити спільні точки болю або, навпаки, спільні точки розвитку і впливати. Тобто, чи можна досягнути фактично демілітаризації Чорного моря без участі всіх країн, окрім Росії, які мають вихід до Чорного моря, звісно, ні. Але якщо, наприклад, скоординувати ці країни, теоретично це можна досить активно зробити, особливо зважаючи, що сильні країни, така як Туреччина, вони є членами НАТО, і, в принципі, за умови зацікавлення Туреччини в такій коаліції, і тут навіть лідерство було б цілком логічно віддати більшій країні, тобто саме Туреччині, можна би було говорити про якісь певні моменти. Але зараз ми маємо тільки позицію пана Кулеби про те, що треба це робити. Як це буде робитися і яка ціль, тут поки що ще зарано говорити. Совсем недавно президент Украины Владимир Зеленский концепцию внешней политики Украины оценил как наглую политику. Как вы считаете, это правильно в отношении Запада? Та жесткая риторика, последовательная риторика, которая сегодня ведется в отношении наших западных партнеров, США, Европейский Союз, ООН. Зеленский назвал это наглой политикой. Это правильно? Я б не сказав, що це нагло. Це, знаєте, це... тобто можна її називати наглою, але насправді вона така достатньо інфантильна, така підліткова. Я не зробив домашнє завдання, тобто я там не проробив якийсь матеріал, а я шукаю виправдання не в собі, а намагаюся перенести відповідальність на вчительку, яка погано пояснювала, чи на сусіда по партії, якому це вдалося краще,
а він мені не допоміг. Тобто виглядало це, це достатньо дитячо. Коли ми, насправді не провівши домашнє завдання, тобто ми вимагаємо якихось посилення санкцій стосовно Росії, в той же час буквально досі тривають питання, а чи купували ми вугілля російське, чи купували ми російську електроенергію, хоча б там через Білорусь, так? І коли ми претензії висуваємо в енергетичному плані, будь-який там європейський політик може сказати: друзі, а ви навели порядок в себе? Ви ліквідували монополії Фірташа в облгазах? Не ліквідували. Тут, перепрошую, які питання до нас. Аналогічно, коли говориться там, що нам Європа постійно вказує на певний рівень корупції, хоча там в кожній країні корупція є. Але тут питання в тому... Вопрос в масштабах. Власне. І тут питання, коли Зеленський приходить, знаєте, як Хрущов, на ООН і говорить там: а ви там самі погані. Це не виглядає солідно, це не виглядає впевнено. Це виглядає отак по-підлітковому, а це виглядає слабко. Ми не справляємося зі своїми проблемами, а ви нам не допомагаєте. Ми на вас образимося. І ми підемо домовлятися з Китаєм. Це не далекоглядність. Це, на жаль, радники, які радять таке робити, це ті люди, які фактично підставляють президента країни. Бо насправді найкраще досягати результату – це провівши домашню роботу. Це чітко зробивши те, що ми вимагаємо від наших партнерів. От ми умовно кажучи, перед візитом Зеленського прийняли би закон про політичних в'язнів. Дуже чітко зафіксували, що Україна це питання фактично виносить на один з ключових пріоритетів зараз нашої зовнішньої політики. Ми б могли звертатися до міжнародних партнерів. Друзі, дивіться, от у нас політв'язні, ми там робимо такі-то зусилля, але цього не вистачає. А ми свою роботу зробили. Ви є гарантами дотримання прав людини по фактично не лише європейському континенті, а по всьому світу. Ви взяли на себе цю нішу, фактично відповідальність як ООН. Допоможіть нам. От ми зробили це, ми готові допомагати, давайте наступні кроки. А коли ми приходимо і кажемо: ви йдете на поступки Росії. Вот на фоне этих всех событий, которые вы перечислили, и если сюда еще добавить стагнацию судебной реформы, отставку спикера Дмитрия Разумкова, вот чего ждать от завтрашнего саммита Украина-ЕС? Каких результатов на фоне всего происходящего? Чесно кажучи, я не думаю, що там буде якихось серйозних проривів, що там будуть якісь серйозні досягнення, і не через, власне, внутрішню політичну ситуацію в першу чергу, а через стагнацію на фактично всіх напрямках реформування. Судова реформа зараз де-факто заблокована. Вибори керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури ледве розморозили, знову ігноруються представниками Верховної Ради, фактично представниками більшості. Кворуму нет. Так, ситуація з фактично захистом інвесторів, там попридумували інвестнянь, але насправді, якщо виникає якась серйозна проблема, влада розводить руками. Так? Тобто це все є дуже негативним таким фоном, і для Європейського Союзу насправді не настільки важливо, хто спікер, не настільки важливо, прийняли ми закон про боротьбу з олігархами чи ні, як реальні кроки, які показують, що Україна рухається в напрямку демократії. І тут всі ситуації, тобто замість того, щоб показувати консолідовану позицію, замість того, щоб, власне, спільними зусиллями зараз розблокувати і судову реформу, і насправді прийняти зрозуміле податкове законодавство, яке би полегшило роботу як українському, так і міжнародному бізнесу, все підміняється такою політичною вознею, як спікеріада в Верховній Раді. Європі це не цікаво. Тобто Європі цікава прогнозована, зрозуміла Україна, яка рухається шляхом реформ. Можливо, там навіть не так швидко. На це всі, знову ж таки, готові. Нам дуже часто посли розповідають, що, друзі, треба деколи, напевно, задовольнятися і невеликими кроками, але в правильному напрямку.
Але я не очікую жодних якихось серйозних речей. Знову ж таки, нам будуть продавати про якісь нові там програми співпраці, про нові проекти допомоги. Замість того, щоб насправді очікувати якоїсь активізації входження європейського бізнесу в Україну. Чому? Тому що це одна з таких найбільших гарантій того, що Європа буде більш зацікавлена в тому, що відбувається в Україні. Це не дивно, але реальна політика в тому, що інтереси йдуть за грошима. І якщо тут будуть працювати якомога більше європейських, американських, західних бізнесів, то, звісно, Європа буде набагато більш прискіпливо дивитися до ситуації. Бо уявіть собі просто таку картину, якби, наприклад, пан Наріман би працював представником якоїсь європейської компанії або експертом, яку б європейська компанія залучала до певних питань. І арештували би його і фактично направили би в психіатричну лікарню. Вже сама європейська компанія, в якій би він працював, змушена була би займати позицію набагато жорсткішу. І це не меншовартість. Це насправді те, що допомогло Східній Європі вистояти і розвинутися. Це те, чому Балтійські країни набагато швидше інтегрувалися в Європейський Союз. Чому? Тому що їхні сусіди-європейці були максимально зацікавлені, бо вони вже зайшли туди своїми конкретними інтересами. Україна ж поводиться як такий підліток, як себе показав, на жаль, пан президент України в наглій зовнішній політиці, коли замість того, щоб виконувати домашнє завдання, спалює зошит в знак протесту про те, що домашнє завдання він не зробив. Дякую вам дуже, пане Ярославе. Чохсагну, что приехали к нам в студию и ответили на наши вопросы. Ярослав Юрчишин, народный депутат Украины, об'єднання «Справедливість», был гостем нашей студии. Я с вами не прощаюсь. Мы прерываемся сейчас буквально на 5 минут. Далее эфир телеканал АТР продолжает информационная программа «Заман» на украинском языке. Не пропустите, а после мы вернемся в эту студию и продолжим нашу программу. Коршкевич. Taqdir merhametsiz, şefqatsiz kadi. İnsanni çok şeyden ayıra bile. Ama urar eken yürek teninde, algan nefeste anla dost ille. Seni unutmagan vatanın olsun. Taqdir koldan ayırır, dayanırsın. Baxtlı yoldan ayırır, dayanırsın. Dayanırsın. Dayanırsın, dayanırsın. En ağır ehvalda umutmen tile. Seni unutmagan vatanın olsun. Ayaksız yürgenler yok mu dünyada? Bebeksiz korgenler yok mu dünyada? Açlıktan ölgenler yok mu dünyada? Ama baxtlı olar vatanı ile. Seni unutmagan vatanın olsun. Kozumnun bebeği nursuzlanacak. Omur ne? Altın mı? Kırsızlanacak. Ebedi ne şöhret ne şan kalacak. Unutma kendini bilgenden bile. Seni unutmagan vatanın olsun.
Қайдадыр жүрекке мініп чапсаң да, думанлар артында yolsuz қалсаң да, ecnebi toprakta Алла olsаң да, көзіңнің огунде тұрсын ос құллең, сені ұнытмаған ватаның olsun. Басқаныңыз ерлеріні топырақ деп кечмеңіз. О топырақларда сіздің адыңызды сақламақ үшін ниже құрбанлар берілді. Бинлерже шейітлерінің қанлары бар о топырақларда. Құруды деп белемеңіз. Алида синмеді шуқан топырақның ішіне. Кешкеніңіз ерлеріні соқақ деп кечмеңіз. О соқақларда ниже жесур аскерлер жүрді. Ватанымны қорчалайым деп қылычлар салланды. Жүргеніңіз аралықларда иханетлер де олды үлбет. Сапланды ханчерлер сыртларға. Көтергеніңіз байрақны тамғалы басма деп кечмеңіз. О байрақның үстінде шерефіңіз, намысыңыз, итибарыңыз бар. Көтеріңіз ең yüksеклерге, ең төпелерге, көк yüzüyle paylaşsın ренкіні. Керек олса оның үшін нишан олыңыз. Бір кеткен жан недір ки? 1000 жан кетсе феда olsun ona. Қиямет өлім ма? Бұ му фелекет? Асыл фелекет байрағымыздың ерде саврылмасыdır. Утаныңыз эфенділер, егіңіз башларыңызны. Тітрейдір шымдалымызға бақып еждатларымыздың кеміклері. Кірді евімізге дұшман қуа алмайық. Сесіміз жықмаз олды қорқуға далдық. Утаныңыз эфенділер, ғайып болған рухыңыздан утаныңыз. Байрағыны көтеріп оламаған еллеріңізден утаныңыз. Мен утанам. Хотіли побачити та підтримати бранців, а опинилися в автозаку. 15 кримських татар затримали біля окупаційного гарнізонного військового суду у Сімферополі, звідки вівся відеозв'язок з апеляційним судом підмосковної Власихи. Серед них родичі, друзі та небайдужі люди, які прийшли на оскарження вироку Ескендера Абдулганієва, Рустема Еміру Сіїнова та Арсена Абхаїрова. Окупанти визнали їх винними у нібито тероризмі та присудили від 12 до 17 років колонії суворого режиму. Попри те, що засідання було відкритим, родичів бранців не допустили. А окупаційні силовики у гучномовці вимагали усіх присутніх розійтися. Прекратить протиправные деяния и немедленно разойтись. Розгляд апеляції відклали до 25 жовтня через невручення додаткової скарги на вирок Арсену Абхаїрову. А людей на вулиці почали затримувати за нібито порушення карантинних обмежень, хоча вони були в масках та уникали скупчень. Серед затриманих Казім Аблялімов, Мір Ібрагімов, Садик Урінбаєв, Енвер Мустафаєв, Рустем Шихбадінов, Решат Параламов, Селім Тейфуков, Мансур Аблямітов, Ескендер Меметов, Делевер Меметов, Решат Емір Усіїнов, Ленур Ибрагимов, Алимхан Абитов, Амитхан Умеров та Гафур Мингафаров. Спокойно, по 2-3 человека, никого не трогаем. Вы находились в составе около 45 человек. Каких 45 человек? Что вы сказки рассказываете? Что вы предоставили? Будьте осторожны с материалами. Да вы что? 2-3 метра за продуктами, что мы нарушили? Сказать нечего, глазки только моргают, да?
Під наглядом окупаційних поліціянтів в автобусі затримані кримські татари звернулися до Всевишнього по допомогу та покарання для силовиків. Bu köpeklerin de özlerin bir vakti var. Amin inşallah. Namına bu zulüm yapmalarına hepsine 100 kere, 1000 kere çoktan alacaklar. Amin ya. Усіх затриманих відвезли до окупаційного відділку поліції. Серед них Рішат Мірусіїнов, батько Рустема Мірусіїнова. Він не бачив сина з листопада минулого року, коли окупанти засудили його до 17 років колонії суворого режиму. Родичі розраховували побачити бранців бодай відеозв'язком, але окупанти заборонили і це. Это была единственная возможность хотя бы по видеоконференц-связи увидеть их, даже не поговорить, а хотя бы увидеть. И в данной возможности нас ограничили в законном праве участвовать на открытом судебном заседании. Мало того, что наших родных забрали, нам не дают воспользоваться нашим законным правом прийти и поддержать наших родных. Нас сегодня и в этом ограничивают, забирая уже тех людей, которые неравнодушны к этой проблеме, и против них уже составляя определенные протоколы. И это все как запугивание нас, нашего народа. Но несмотря на это, мы, крымский татарский народ, мы сильный народ. Я верю, что с помощью джимата мы пройдем, иншаллах, это все. Потому что в единстве наша сила. Окупанти прикриваються карантинними обмеженнями, щоб вчергове залякати і тиснути на кримських татар, кажуть адвокати. Мы видим, как сегодня власть пытается под разными соусами не дать людям присутствовать в виде слушателей, как слушатели, в качестве слушателей на судебных заседаниях, не дает им возможность прийти в ФСБ и узнать, где их родственники. И вот под различными соусами власть пытается создать вакуум вокруг вот таких политически резонансных дел. В том числе вот и сегодняшнее, вы видите сзади меня вот стоят вот эти автозаки, Росгвардия и так далее. Люди пришли как слушатели, может быть среди них были те, кто будут заявлены как свидетели, было СМИ и так далее, но их вот таким образом сегодня разогнали. Вот продолжающееся давление не только на тех, кто сегодня защищает и в качестве волонтеров, правозащитников выступает, но даже на тех, кто приходит в качестве слушателей, даже на тех, кто является родственниками и приходит на судебные заседания, да, людям грозит ни за что по 17-20 лет лишения свободы в колониях строгого режима. Затриманих кримських татар тримають більше 7 годин. Люди прийшли до окупаційного відділку поліції, щоб зустріти своїх співвітчизників. 5 з них також затримали окупаційні силовики. Це Умір Міметов, Білял Ібрагімов, Нафія Муратов та Хамза Орінбаєв. Ім'я 5-го затриманого поки невідомо. Одного з присутніх відвели до відділку просто з машини. Про 15 затриманих кримських татар біля окупаційного суду поки теж немає інформації. На людей складають протоколи через порушення карантину. За словами адвокатів, їх відвезуть до спецприйомника та, ймовірно, затримають. Контролював виготовлення та доставку бюлетенів для незаконних виборів до Російської Думи. Прокуратура Криму оголосила підозру члену окупаційної виборчої комісії півострова. За інформацією джерел у прокуратурі, це Сергій Висотін. За даними розслідування, підозрюваний з 2010 року був у складі виборчої комісії Криму. Утім, після окупації долучився до проведення незаконного референдуму, забезпечивши потрібний окупантам результат. Свою діяльність він продовжив, будучи членом виборчої комісії з правом вирішального голосу. Повідомляється, що його підозрюють у державній зраді, зазіханні на територіальну цілісність України та захоплення державної влади. Надалі, продовживши свою незаконну діяльність, будучи членом виборчої комісії з правом вирішального голосу, підозрюваний приймав участь в організації та проведенні нещодавних виборів до Державної думи Росії на території окупованого півострова. При цьому на нього також було покладено обов'язки контролю за виготовленням та доставкою бюлетенів для проведення незаконних виборів. Раніше прокуратура Криму оголосила підозру у зраді голові окупаційного кримського виборчкому Михайлу Малишеву та члену комітету Айше Гафаровій. Їх оголошено у розшук.
Окупанти застосували важкі міномети в лавах українського війська без втрат. У штабі Об'єднаних сил повідомляють про зростання інтенсивності бойових дій на Східному фронті. Неподалік Мирного та Причепилівки ворог гатив з 82-х мінометів. Також застосували протитанковий ракетний комплекс. Оборонців Новотошківського та Попасної обстріляли з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї. А на Луганщині помічено російський безпілотник, ймовірно, Орлан-10. На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі підрозділів залишилися незмінними. З початку поточної доби станом на 11 годину ранку 11 жовтня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Підрозділи Об'єднаних сил тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Контрольний пункт в'їзду на тимчасово окуповану територію Криму Чаплинка не працюватиме з вівторка 19 жовтня. Так розпорядилися у Херсонській обласній державній адміністрації. Там повідомили, що зробили так за пропозицією Державної прикордонної служби України після узгодження з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. У червні цього року КПВВ Чаплинка закрили на ремонт. Передбачалося, що пункт буде відкрито після 15 вересня. Однак цього не сталося. Майже 9 тисяч випадків COVID-19 зареєстрували в Україні минулої доби. 207 людей померли від наслідків цієї хвороби. За кількістю захворювань лідирує Харківщина. Там за добу зареєстрували майже 1500 нових випадків коронавірусу. Зростає кількість смертей від ковіду і в Києві. Вже 21 людина за добу не змогла подолати цю хворобу та пішла з життя. За інформацією міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка, близько 95% випадків COVID-19 в Україні – це штам Дельта. У нього специфічні симптоми, розповів Ляшко в інтерв'ю виданню «Голос Америки». Це різке падіння рівня кисню на 7-8 день після зараження штамом Дельта. Лікарі-інфекціоністи говорять про певні особливості Дельти на території України. Інфікована людина може мати симптоми 7-8 днів, а потім сатурація кисню різко падає із 92% до 70%. Таких людей важко витягти. Їх підключають до апаратів штучної вентиляції легень. А в окупованому Криму закінчуються місця у лікарнях для хворих на коронавірус. Це визнала окупаційна влада. За даними окупаційного віце-прем'єра Олени Романовської, так званий ліжковий фонд зайнятий вже на 95%. Зараз на окупованому півострові розгорнуто майже 4 тисячі ліжок у 31 лікарні. Вже 9 днів поспіль коронавірус поширюється на півострові рекордними темпами. Минулої доби там разом з окупованим Севастополем зафіксували 773 випадки коронавірусу. Це найбільше число нових захворювань за весь час пандемії. 11 людей померли. На тлі нової хвилі в окупованому Криму діють нові коронавірусні обмеження. Обов'язкова дистанційна робота працівників віком 65 років та старших. Половина окупаційних чиновників мають працювати вдома. У громадському транспорті скасували пільговий проїзд для літніх людей. А працедавців, у яких щеплено менше 80% співробітників, зобов'язали своїм коштом організувати тестування невакцинованих членів колективу раз на тиждень. Рада ЄС продовжила санкції проти Росії та Сирії через застосування хімічної зброї. Європарламентарі нагадали, що вперше їх запровадили у 2018 році для фізичних та юридичних осіб, які безпосередньо відповідають за розробку та використання хімічної зброї, а також тих, хто надає фінансову, технічну або матеріальну підтримку. Вони стосуються 15 осіб та 2 суб'єктів господарювання, включають заборону на в'їзд до ЄС та заморожування активів. Крім того, фізичним та юридичним особам ЄС заборонено надавати кошти переліченим. У санкційному списку, зокрема, Центр наукових студій та досліджень у Дамаску, який є ключовим у розробці хімічної зброї у Сирії, а також Російський державний науково-дослідницький інститут органічної хімії та технології, який стоїть за розробкою нервового агента «Новічок». Також у санкційному списку 5 фізичних осіб з Сирії та 10 із Росії.
Лінур Тіміров став бронзовим призером чемпіонату світу 2021 року. Кримсько-татарський борець греко-римського стилю Лінур Тіміров виборов бронзову медаль на змаганнях в Осло у категорії до 63 кілограмів. У сутичці за бронзу Тіміров переміг представника Азербайджану з рахунком 5-4. Золото дісталося іранцю, який у фіналі здолав грузина. Ще одну бронзову медаль отримав представник Японії. На чемпіонаті світу медаль Лінура – третя для збірної України. Також бронзовими призерами стали Магомед Закарієв у вільному стилі до 97 кілограмів та Олександр Хоманець у вазі до 55 кілограмів. Нагадаю, Лінур Тіміров виступив на Олімпіаді у Токіо, де поступився китайцю Сейлі Кеваліхану і посів 5-те місце. 9! Стояти, Лінуре! Уважно, Мамадов кидається. Просто розуміє, що він поступається. Лінуре! Так! Так! Перемога! Лінур Тіміров здобуває бронзу чемпіонату світу в Осло. Лінур вистояв і переміг. Вітаємо Лінура Тімірова, вітаємо Исмета Салиева. После финальной встречи, как всегда, эмоции зашкаливают. Да, это очень приятное ощущение, радости очень много. И, конечно же, хотелось бы добраться до финала, до золота. Но в целом задачу поставленную выполнил. И очень доволен медалью, конечно же, и которая нужна была нам, которую мы сейчас повезем домой. И сейчас, на данный момент хочется быстрее увидеть родных, приехать домой, обнять. Он был достоин завоевать золотую медаль. Он вел иранца 3-0. Буквально на последних минутах. Просто я его видел в финале. Но бронза тоже на чемпионате мира просто так не достается. Можно сказать, доволен результатом. Но могло быть и лучше. Он был готов на это. Чуть-чуть не хватило. Знайомтеся, це Боджі. Втім, кличка неофіційна, оскільки собака безпритульна. Однак пес вже встиг прославитися на весь Стамбул. Його регулярно бачать на всіх видах громадського транспорту. Наприклад, це паром, який курсує між азіатським та європейським берегами турецької столиці. 2 місяці тому ми помітили собаку, яка їздила в наших трамваях, метро і поїздах. Пес знав, куди йти і знав, де виходити. Нам стало цікаво, і ми почали за ним стежити. Було схоже, що він знає дорогу і у нього є мапа. Маршрути Боджі стали відстежувати за допомогою мікрочіпа. З'ясувалося, що він щодня проїжджає до 30 кілометрів, відвідуючи близько 29 станцій метро. У вагоні незмінно знаходить собі місце десь посередині, сидячи, точніше в його випадку лежачи. Сідаєш в поїзд і раптом бачиш Боджі. Подивіться на нього. Він любить ось так розвалитися. Стамбульці посміхаються і насолоджуються моментом. Ось що дарує їм Боджі. Він також нагадує нам, що на бігу теж можна насолоджуватися Стамбулом. Найбільше собака любить кататися на старовинних стамбульських трамваях. Втім, куди саме їздить пес, так і залишилося загадкою. Мабуть, просто гуляє, але робить це дуже культурно. Він дотримується правил. Коли двері відкриваються, спочатку потрібно випустити пасажирів. І він добре це знає. Біля дверей у поїзда є жовті лінії. Він чекає за ними разом з іншими пасажирами. І заходить у вагон тільки коли люди вийдуть. Боджі так часто фотографують, що у нього вже з'явилося кілька сторінок в соціальних мережах. У деяких більше 50 тисяч передплатників. Я не очікувала його побачити. Раніше бачила його в інтернеті. Приємно його зустріти. Знаєте, всього пару годин тому дивився про нього на YouTube. І ось він тут. Сюрприз. Звичайно, я його впізнав. Здорово, коли бродячі тварини ось так серед нас. Загалом все у Боджі, як і у людей, з єдиною різницею. За проїзд він все ж таки не платить. Приєднуйтесь до сім'ї АТР та підпишіться на сайт нашого телеканалу. Для цього наберіть в браузері atr.ua, натисніть на кнопку «Вступити в сім'ю АТР», виберіть суму і натисніть кнопку «Підтримати АТР». Після цього заповніть дані своєї картки та електронної пошти. Оберіть регулярність платежу, погодьтеся з умовами програми та натисніть кнопку «Оплатити». Перший кримсько-татарський телеканал АТР – це максимальна та ексклюзивна інформація про Крим. Це єдиний осередок свободи слова для кримсько
кримсько-татарського народу. Підписка на наш сайт – це підтримка нашої інформаційної боротьби та ваш внесок у повернення півострову додому, в Україну. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 35 минут в этой студии с гостем мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня, которые непосредственно касаются временно оккупированных территорий. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире на экраны ваших телевизоров. Режиссеры периодически выводят номер телефона, так что вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Можете присоединяться по скайпу. atr.tv – это наш адрес. Плюс 38067 63 46 130. Это наш номер телефона. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Не забывайте подписываться на YouTube-канал телеканала АТР. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. Ну и поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon. Ссылку вы видите на ваших экранах сейчас. Можете пройти по этой ссылке, выбрать уровень поддержки, стать частью большой крымско-татарской семьи АТР. Это поможет нам продолжать работу на информационном фронте. Я же рада представить гостя нашей студии. Ярослав Бошко, эксперт міжнародний, голова Центру політичних студій «Доктрина». Пане Ярославе, вітаємо вас. Ассаляму алейкум. Вітаю вас. Я предлагаю начать эфир наш со следующего информационного сообщения, которое прошло вот буквально в течение последнего часа. Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. В частности, стороны обсудили подготовку к предстоящей встрече в нормандском формате. Об этом президент Украины написал на своей странице Twitter, цитирую. «Провел важный разговор с Меркель и Макроном по активизации переговоров для окончания войны на Донбассе и подготовки саммита Нормандской четверки. Украина, Франция и Германия выступают за достижение договоренности касательно согласованных последовательных шагов, которые смогут обеспечить установление мира». Конец цитаты. Пане Ярославе, в последнее время мы действительно очень часто слышим различные заявления из офиса президента относительно того, что готовится встреча 4 лидеров в нормандском формате. Зеленский говорит о том, что он уже переговорил на этот счет с Макрон и Меркель, и говорит о том, что идет подготовка к саммиту нормандской четверки. И все же есть предпосылки. Такая встреча в ближайшей перспективе. Реально? Реально ли она при Ангеле Меркель еще? Она действительно реальна. И для нее на самом деле есть время, как раз в силу того, что непонятно, когда окончательно будет сформирована коалиция в Германии. Заявление о том, что это обязательно произойдет к католическому Рождеству, они довольно-таки оптимистичны. Предыдущая коалиция вообще формировалась 170 дней, поэтому как минимум до Нового года мы можем быть уверены, что канцлером Германии остается Ангела Меркель. За это время действительно есть время на подготовку самой встречи. Однако, как всегда, вопрос остается в адженде. То есть встретить, поговорить, закрепить какие-то статус-кво можно, если бы ситуация каким-то коренным образом изменилась. К сожалению, Первое, что будет обсуждаться, это тема выполнения коммюнике предыдущей нормандской встречи еще 2019 года, ну, парижского саммита так называемого. И, соответственно, ключевым для Украины будет здесь донести, что, к сожалению, этот план, эту повестку выполнить фактически невозможно. В частности, потому что новые пункты разведения войск и вообще сама тема разведения войск проявили себя как инструмент, который в реальности не приносит никакой безопасности.
дать доказательства того, что боевики на самом деле нарушают перемирие, нарушают международное гуманитарное право, происходит вот эта гибридная паспортизация, и непонятно, что вообще с пропускным режимом на существующих КПП. Поэтому для Украины сейчас важно выскочить из этой рамки, которая была создана в первые годы президентства Зеленского, потому что дальше в ней переговоры в нормандском формате для Украины не будут успешны вообще. А есть ли вообще смысл встречаться четырем лидерам в нормандском формате, если то коммюнике, которое было заключено в 2019 году, оно не выполнено? То есть зачем? Ну, все-таки мы понимаем, что целью встречи является не столько какая-то отчетность по выполнению и невыполнению договоренностей. Откровенно говоря, их сейчас не выполняет никто. Россия срывает со своей стороны. Для нас, соответственно, неадекватно их выполнять, если мы знаем, что боевики постоянно все нарушат. Соответственно, нормандский формат, он продолжает существовать. Однако сами правила урегулирования конфликта, да, сама какая-то канва урегулирования, она постоянно меняется. Для украинской стороны было очень большой уступкой на самом деле подписать формулу Штайнмайера. Несмотря на это, никаких существенных уступок с российской стороны за последние 3 года мы так и не увидели. То есть с момента подписания формулы Штайнмайера Российская Федерация не уступила нам ни на йоту. И понятно, что если в этой конфигурации и будет компромисс, то только за счет украинских уступок с российской стороны. Но вот представители украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске говорят о том, что формула Штайнмайера не предусматривает какой-либо угрозы национальной безопасности Украины, так как она просто регулирует порядок выполнения политической части минских договоренностей и не имеет никакого отношения к тому, когда будут выборы на территории Донбасса, до вывода и верификации войск или после. Естественно, после. Ну, понимаете, в чем проблема? Если бы оно было действительно так, то Россия бы не муссировала принятие формулы Штайнмайера, Россия бы не давила на Украину, опять же, в этом направлении. Мы не видим на самом деле какой-то действенной стратегии с российской стороны. Мы видим только желание навязать вот эту модель. Сначала контроль, точнее, сначала выборы на оккупированных территориях, потом нам постепенно как-то там будут передавать контроль за границей, и то с сохранением вот этих нелегальных, незаконных вооруженных формирований, которые получат статус так называемой народной милиции или еще чего-то либо. То есть, по сути, формула Штайнмайера является таким себе предложением к уже существующим минским договоренностям, которые Украина в контексте 2018 года, где-то тогда начал наиболее развиваться вот этот дискурс касаемо того, что Минск в существующей редакции, в существующей модели, он не может быть принят для Украины. И Запад уже был с этим согласен. То есть и Германия, и Франция выступали в данном разрезе не как союзники Украины или России, а как посредники в переговорах. Соответственно, для них, если Украина не готова идти на компромиссы, это не составляет какой-то большой проблемы, это проблема России. То есть вы говорите о том, что с приходом президента Украины Владимира Зеленского и его команды все возобновилось с имплементацией Минских соглашений. Ну да, подписание формулы Штайнмайера, она по сути дала возможность откатиться опять к этой рамке Минска, снова говорить вот, а давайте посмотрим, как мы могли бы гипотетически реализовать Минск. Вернулись опять же к переговорам Минской ТКГ, которая в конечном итоге сначала начиналась с того, что Украина шла на какие-то уступки, там обсуждался формат этих уступок, их проведение, потом под давлением во многом украинской общественности происходит фактически блокирование любых уступок, невыгодных уже Украине, и сейчас мы не видим в рамках Минской ТГ вообще ничего продуктивного, пожалуй, за последний год. То есть никаких ни компромиссов, ни продвижения, никаких новых тем. Просто по очереди Украина и Россия обвиняют друг друга в том, что та или иная сторона действует не по правилам. Более того, вы наверняка читали статью заместителя главы Совета Безопасности России Дмитрия Медведева, который там написал, что считает бессмысленным вообще какие-либо контакты с руководством Украины, и украинцев там он назвал невежественными и необязательными людьми. Давайте послушаем его цитату.
Они постоянно меняют позицию в угоду своим заокеанским хозяевам и политической конъюнктуре. Да, в политике возможны компромиссы, иногда некоторые отступления от сформированной линии, но не в такой степени, когда согласованный подход меняется на диаметрально противоположный. А нам и нашим партнерам бесперерывно лгут и уходят от принятых решений, а значит и переговоры с ними абсолютно бессмысленны. Как вы думаете, это исключительно мысли самого Медведева? Он так вот утром вдруг решил, проснулся и написал? Или же он ретранслирует мысли Кремля и Путина? И, судя по таким заявлениям, можно сказать, что встречи в ближайшее время не будет. Я вам скажу, что на самом деле консолидированной позиции по Украине в российских элитах сейчас нет. Есть определенная группа так называемых системных либералов или там рыночных, таких как Греф, Вайна, и там действительно нету такого большого желания выжимать из каких-то геополитических побед электоральные баллы, потому что это уже невозможно. Там все уже пришли к осознанию, что крымский консенсус, так называемый, да, закончился в российской политике, и политологи, социологи российские констатируют его распад примерно с 2017 года. То есть какие-то внешнеполитические победы сейчас все равно не приносят внутренней легитимности партии власти. Во-вторых, вещи, которые ретранслировал Медведев, в некотором измененном виде также проступали в статье Московского фонда Карнеги Дмитрия Тренина примерно месяц назад, где также говорилось о том, что значимость Украины для России в данный момент, в данном политическом дискурсе очень преувеличено. Это может свидетельствовать на самом деле о том, что Украина, как вообще и Донбасс, и сама тема Украины, конфликта с ней, превратилась для России в чемодан без ручки. То есть для того, чтобы выжать из этого какие-то или внутриполитические, или внешнеполитические существенные победы, надо затратить колоссальные ресурсы, которых у России нет. Ну, например, кредитовать Украину. Да? Вот мы, допустим, там вместо МВФ нам Россия предлагает, вот давайте мы вам дадим 20 миллиардов долларов. Никто сейчас в России не готов рисковать такими деньгами, даже если теоретически в Украине нашелся бы сумасшедший политик, который бы согласился такое принять. Во-вторых, мы понимаем, что российская политика сейчас в международном плане все больше и больше уходит своим вниманием в Азию. То есть страны Центральной Азии или Средней Азии, как принято на них говорить, Китай, они сейчас являются гораздо более перспективными направлениями в плане получения торговых преференций и в плане получения даже политических. Да? То есть сейчас уже нету рабочей модели, в рамках которой Украину можно втянуть в какой-то проект Евразес или чего-то подобного, чтобы это было действенно. Максимум, на что может рассчитывать Россия реалистично, это какой-то нейтралитет Украины по отношению к Российской Федерации, подобный тому, что, вот, например, Финляндия относительно Советского Союза. То есть, возможно, без вступления в НАТО, но при этом и без присоединения к этому социалистическому лагерю. То есть, по сути, Медведев ретранслировал ту точку зрения, что фактически вот этот вот вектор собирания земель для российской политики, по крайней мере, в европейской части, он уже является глубоко непродуктивным. Так, а как же статья Путина, которая была опубликована тоже 2-3 месяца назад, где как раз эти территориальные претензии Украине четко предъявляются со стороны Путина в ее статье? И вот это показывает, что в российской политике существуют и другие точки зрения, другое лобби. То есть как минимум военные, как минимум некие элиты, связанные с военно-промышленным комплексом, вспомним того же Суркова, они всерьез рассматривали такие темы, как присоединение Донбасса, реально на правах субъекта Федерации Российской, потому что им нужно было в первую очередь легализовать саму тему военного конфликта, поднять статус себя как корпорации в рамках российского государства. И они видели в этом определенный смысл и продолжают видеть. То есть если военные внезапно утратят свою актуальность, военные, спецслужбы, ФСБ, ГРУ, то очевидно, что их внутриполитическое влияние будет существенно снижено, поэтому в рамках российской политики они выступают такими ястребами. То есть вы думаете, что это ориентировано на исключительно внутреннюю аудиторию России? Ну, конечно же, мы понимаем, что статья Медведева, она не может изменить ни внешнеполитический курс Украины, ни отношение западных стран к конфликту России и Украины, где все роли на самом деле уже давно выбраны, расписаны. И понятно, что
может быть, Западу тоже было бы гораздо выгоднее, чтобы Российская Федерация отказалась от такой настойчивой экспансионистской политики в Восточной Европе, по крайней мере, в странах, которые представляют орбиту интереса Евросоюза, в пользу какой-то более углубленной интеграции, допустим, стран Центральной Азии. Я предлагаю перейти к следующей не менее важной теме, к саммиту Украина-ЕС. Как известно, завтра, во вторник, 12 октября в Киеве, состоится саммит Украина-ЕС, во время которого, в частности, планируется обсудить запрос Киева о создании военно-тренировочной миссии Европейского Союза в Украине. Основными темами саммита Украина-ЕС, который должен состояться уже завтра, станут также имплементация двустороннего соглашения об ассоциации Украина-ЕС, борьба с COVID-19 и диалог в сфере безопасности. Об этом передает Укринформ, ссылаясь на слова официального представителя ЄС. Давайте послушаем их цитату. Цей саміт дасть важливу можливість зміцнити політичну асоціацію та економічну інтеграцію з ЄС. У нас для цього є солідна основа – угода про асоціацію від 2017 року та поглиблена і всеосяжна зона вільної торгівлі, яка діє з 2016 року та дозволила значно збільшити обсяги двосторонньої торгівлі і українського експорту до ЄС. Це буде можливість підбити підсумок імплементації угоди про асоціацію, де ми перебуваємо і як рухатися далі. Водночас важливо продовжувати тісну співпрацю з Україною у галузі зміцнення верховенства права та процесу реформ. Хочу наголосити, змістовна імплементація судової реформи та продовження боротьби проти корупції – обидва ці напрямки є ключовими. З нами зараз на прямій зв'язі Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Пане Павло, вітаємо вас. Салям алейкум. Добрый вечер. Да, добрый вечер. Пане Павло, чего нам ожидать от этого саммита? Какие конкретные решения, возможно, в рамках саммита Украина-ЕС мы сможем по результатам увидеть, услышать, прочитать, возможно? Ну, Европейский Союз – это экономическая организация, в первую очередь, поэтому скорее о основных направлениях саммита и планах по его реализации должны говорить экономисты. Я хотел бы остановиться исключительно на проблемах безопасности, потому что ЕС – это не только экономика, это и политика, и в наше время уже Европейский Союз переходит к формированию своих безпековых формирований. В ЕС проходят такие серьезные изменения. Это уход с горизонта Европейского Союза, такого мощнейшего политика, как Ангела Меркель. Будут происходить серьезные какие-то переформатирования, переливания авторитетов между государствами, членами Европейского Союза. Поэтому нам пока этот формат существует, необходимо закрепить за собой ряд безпековых питань. Это в первую очередь вопрос санкций против Российской Федерации по Крыму и Донбассу, чтобы с уходом Меркель политика, санкционная против Российской Федерации за оккупацию наших территорий в Европейском Союзе сохранялась и поддерживалась такая тяглость, постоянство этого воздействия. Во-вторых, поддержка Крымской платформы. Это крайне необходимый для нас формат в вопросах безопасности и с точки зрения как дипломатической, так и политической поддержки ЕС. Пока на текущий момент она больше выглядит на словах, и я надеюсь, украинская сторона предложит какую-то адженду для совместных действий. Третий момент – это Европейский безпековый союз. Формирование этой организации – это не альтернатива для НАТО и не альтернатива для евроатлантической интеграции Украины, но мы находимся в таком положении, что должны хвататься, так скажем, за различные варианты
обеспечения региональной безопасности. Европейский военный союз, он возможен как определенное дополнение к тем гарантиям, которые нам предоставляют наши партнеры по НАТО. Вы говорите про эти региональные союзничества, которые мы сейчас формируем с рядами стран Европейского Союза? Я говорю и про поддержку Украины с точки от НАТО как организации в целом, так и сотрудничество с отдельными государственными членами НАТО по причерноморской, так скажем, тематике, помимо структур евроатлантических. В данном случае и Европейский беспековый союз, он возможно, вполне возможно включение его в эту систему обеспечения региональной безопасности. Это спорный вопрос между структурами НАТО и ЕС. Это должно нас меньше интересовать. Мы должны использовать все возможные варианты. В том числе, вот упоминали о недавней инициативе по военно-тренировочной миссии ЕС. Это не глобальное какое-то изменение, но это такие маленькие шаги, которые нам помогают укреплять нашу оборону, помогают нам противостоять общему врагу. Ну и последнее, о чем я хотел бы остановиться, это энергетическая безопасность. К сожалению, мы сейчас входим в переговоры достаточно в сложном положении, и тем не менее мы должны поднимать вопросы Северного потока-2 и третьего энергопакета ЕС, и распространяется ли европейское энергетическое законодательство на Украину, или это больше только слова. Эти вопросы тоже должны быть подняты сейчас. Сейчас пока достаточно высока роль Германии в Европейском Союзе для того, чтобы расставить точки над «и» до того, как произойдут какие-то радикальные изменения внутри ЕС. Саммит будет сложный, но я надеюсь на то, что определенный позитив для нас будет. Дякую вам дуже, пане Павло. Дякую за таку змістовну відповідь. Чого стало, що наше время і підключились к нам в ефір. Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія 21». Пане Ярославе, вы также считаете, что саммит будет непростым, но при этом мы, возможно, увидим какие-то позитивные результаты в разных сферах? Я на самом деле считаю, что саммит, конечно же, он отметится рядом определенных прорывов, да, но это будут в первую очередь дискурсивные. То есть мы можем услышать поддержку наших инициатив, еще раз, таких как Крымская платформа. И тут важно, что сама украинская сторона предложит Европейскому Союзу как ожидаемую адженду для поддержки, потому что все равно Европа рассчитывает на то, что мы ей предложим какой-то план нашей поддержки, мы его дадим, и она уже выберет, что как бы из этого будет для нее приемлемо. Во-вторых, появление в Украине военно-тренировочной миссии ЕС или какого-то военного представительства стран ЕС действительно возможно в силу разногласий, которые сейчас существуют внутри западного мира между, с одной стороны, Парижем и Берлином, и с другой стороны, Лондоном и Вашингтоном. То есть мы понимаем, что в Европе все чаще и активнее начинает продвигаться идея создания какого-то внутриевропейского объединения безопасности, сугубо заточенного на Европейский Союз. И это элемент, скажем так, более суверенной политики Берлина и Парижа по отношению к США. То есть создание в особенности на фоне АУКУСа после этого соглашения. В том числе, и на самом деле это и последствия Брексита, и в какой-то мере последствия правления Трампа, там, где все поняли, что далеко не всегда США будут проявлять себя как партнер,
который действительно понятен и приятен Европе. Во-вторых, это в какой-то мере и отложенные такие далекие последствия окончания Второй мировой войны, потому что после Второй мировой понятно было, что геополитическая роль Европы понижена, Франция разрушена, Германия разделена в статусе проигравшей. Поэтому понятно, что США и Британия занимают главенствующую роль. Постепенно с возвращениями Франции и Германии к какой-то более активной суверенной роли, как бы влияние и США, и Британии на континенте, очевидно, падало. И сейчас мы видим продолжение разворачивания интересов Берлина в новой обертке. Однако, касаемо вот этой вот миссии Европейского Союза Украине военной, были дебаты, было обсуждение в Бундестаге. Там очень показательной была повестка различных партий по этому вопросу. И это нас еще раз подводит к тому, что реализация этого вопроса полностью зависит от того, какой будет коалиция в Германии. Для Украины исключительно выгоден только один сценарий, там, где ХДС будет в составе правящей коалиции. Так. Потому что леворадикалы, праворадикалы, То есть АФД, объединение Делинке... с СДПН, ХДС, ХСС? Ну, не обязательно. Существует еще сценарий, в котором партия Зеленых и либеральная партия Свободных Демократов объединяются с ХДС, ХСС. Но они уже сказали, что они хотят вести углубленные переговоры с СДПН. Ну да, это правда, но вполне вероятно, что эти переговоры не увенчаются успехом в силу того, что все-таки СДПН и партия Свободных Демократов — это силы разнонаправленные. То есть социал-демократы тянут за увеличение налогов и такую более левую гуманитарную политику. Партия Свободных Демократов — более правая экономическая политика, ориентация на интересы бизнеса, среднего класса. Высокая остается вероятность, что они не договорятся. Кроме всего прочего, существует вероятность переизбрания главы ХДС. Непопулярного Армина Лашета могут заменить, например, на Маркуса Зёдера, и тогда переговоры пойдут опять же в другом ключе. Но важно, что только ХДС полноценно и полностью поддержали эту повестку какой-то европейской военной миссии в Украине. Социал-демократы высказались довольно-таки сдержанно, потому что вообще любая военная экспансия или какое-то применение военной тематики как инструмента дипломатии для социал-демократии немецкой, оно действительно чуждо. А вообще попробуйте, раскройте, пожалуйста, что означает военно-тренировочная миссия ЕС в Украине? Это конгломерат военных из различных европейских стран в Украине. Что это должно быть? Как она должна работать? Ну, это что-то подобное, например, такой же миссии от Канады. То есть группа военных инструкторов, которые работают на каком-нибудь военном полигоне или в какой-либо воинской части. Например, они могут быть тоже прикомандированы к Яворовскому полигону на Львовщине, как и канадская военная миссия, там, где крупные соединения украинских вооруженных сил проходят переподготовку. Это могут быть инструктора по тактической медицине, по снайперской стрельбе, то есть по военной разведке, вообще по целому ряду направлений, по целому ряду военно-учетных специальностей. То есть, по сути, это такая постоянная ротация и присутствие в Украине военных инструкторов из стран Европейского Союза. Это все осложняется тем, что на самом деле военная мощь Германии сейчас действительно невелика. Немецкая дипломатия и даже инструменты национальной безопасности и немецкие спецслужбы гораздо сильнее, чем немецкая армия. То есть армия просто непропорционально самой Германии слаба. Поэтому в значительной мере можно рассчитывать, что в составе этой миссии в первую очередь будут военнослужащие из Франции. Я предлагаю подключить к нашему эфіру Миколу Бучина, доктора політичних наук, професора Національного університету Львівська політехніка, політолога. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Микола, вітаємо вас. Ассаляму алейкум. Витаю. Да, витаем. Пане Микола, сегодня стало известно, что МИД России разрешил приехать в Москву для переговоров заместителю госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд. И ей, я напомню, с 2019 года был запрещен въезд в Россию, так как МИД РФ внес ее в черный список, составленный в ответ на введение США санкций против российских чиновников. Официальный представитель МИД России Захарова заявила, что для приезда Нуланд был разрешен в обмен на то, что США исключили из санкционного списка россиянина. Чего ожидать от этого визита Нуланд в Москву? Будет ли подниматься вопрос Украины, вопрос урегулирования войны на востоке Украины и деоккупації Криму? Як думаєте? Ну, насправді, мені здається, що ми маємо розуміти, що якогось суттєвого прориву
і якогось суттєвого налагодження відносин між Росією і Америкою в контексті візиту не буде. Я би швидше розглядав це як політику певного технічного характеру. Я думаю, що насамперед буде розглядатися питання особливостей функціонування дипломатичних місій, відповідно американських і російських, тому що ми розуміємо, що в цьому напрямку є доволі багато проблем. Крім того, мені здається, що в даному випадку маємо розуміти, що Вікторія Нуланд є просто інструментом в руках Джозефа Байдена для того, щоб певною мірою намагатися, хоча б частково, я не скажу нормалізувати, можливо, правильніше буде вжити термін, зробити відносини між Росією і Америкою передбачуваними. Тому що ми прекрасно розуміємо і пам'ятаємо, що в контексті візиту і зустрічі власне Володимира Путіна і Джозефа Байдена, Джозеф Байден говорив про те, що він хоче передбачуваних відносин з Росією, і він має певний період, в який він буде спостерігати за діями Путіна і Росії, і потім буде робити певні кінцеві висновки про те, якими можуть бути перспективи подальших відносин. Тому зрозуміло, що в даному випадку це швидше виглядає як певна перевірка результатів, перевірка і звірка певних годинників. Але звичайно, що питання важливі для України будуть підніматися, тому що ми розуміємо, що чинник України, чинник Криму, чинник війни на Донбасі, чинник переговорів, він однозначно є тим фактором, який, скажімо, як мінімум є індикатором і суттєвою перешкодою у формуванні і реалізації відносин між Америкою і Росією. І однозначно, що Америка і Джозеф Байден, зокрема, вони не можуть ці питання, цю повістку дня залишати неактуальною. Тому що, звичайно, ці питання будуть певною мірою підніматися, але швидше я би говорив про те, що це будуть просто певні декларації, чергові акценти американського чиновника на тому, що ці питання є для США важливі, і Росія має на них звертати увагу. Интерфакс, ссылаясь на свои источники, близкие к подготовке этой встречи, сообщили о том, что на полях трехдневных переговоров существует заинтересованность сторон в обсуждении параметров возобновления российско-американских консультаций по урегулированию войны на востоке Украины. И все же, какова вероятность того, что Соединенные Штаты Америки еще более активно будут включаться в этот вопрос? И до этого звучали идеи относительно привлечения США даже к нормандскому формату. Насколько это реально? Ну, звичайно, що, як кажуть, час покаже, ми можемо тут тільки прогнозувати, але, на мою думку, все-таки ці речі є невигідні в першу чергу Росії. А я вже особисто звик слідкувати і бачити те, що Володимир Путін і Росія в даний час роблять і дозволяють певні поступи тільки тоді, коли це, як мінімум, не суперечить їхнім національним інтересам. Тому ми прекрасно всі розуміємо, що, наприклад, такий кардинальний варіант, як участь і залучення США до нормандського формату, він суттєво посилить позиції України в переговорні і послабить позиції Росії. Зрозуміло, що Росія навряд чи на такий шлях піде. І ще один важливий момент, ми маємо розуміти, що, на жаль, ну і це, напевно, закономірно, але, на жаль, Росія і Україна, і Америка мають суттєво різні бачення того, яким має бути переговорний процес і які мають бути фінальні результати цього переговорного процесу. І зрозуміло, що в даному випадку, поки не буде спільних знаменників, говорити про якісь прориви і про якісь реальні результати, напевно, перед часом. Мы затронули тему нормандского формата. До этого с паном Ярославом как раз обсуждали этот вопрос. И в частности обсудили статью Медведева, который назвал абсолютно бессмысленными любые переговоры с нынешним политическим руководством Украины. Как вы считаете, на кого ориентированы эти заявления, эта статья Медведева? Можно ли сделать, основываясь на эту статью, вывод, что в ближайшее время встреча 4 лидеров в нормандском формате или тет-а-тет ли не состоится? Ви знаєте, якщо б не певні речі, то на перший погляд так би виглядало, і я був схильний думати про те, що стаття Дмитрія Медведєва – це є просто спроби маргінального вже тепер політика, якого десь останні роки відкинули на задвірки російської історії і політики, намагатись і спроби привернути певну увагу до актуальних проблем і повернути себе в власне повістку і порядок денний російської політики. Але є одне але, ми пам'ятаємо, що є фідбек, є реакція на статтю Медведєва з боку
Пєскова, тобто прес-секретаря Путіна, який десь погодився з тим, що стаття є актуальна і десь суттєво підкреслює основні певні риси і характер України, української політики, українського керівництва і української поведінки, зокрема в переговорному процесі. Тому я думаю, що ми можемо говорити про те, що, по-перше, Дмитрій Медведєв, він десь репрезентує неофіційну позицію Кремля, тому що ми прекрасно розуміємо, що Володимир Путін не може такі речі десь ретранслювати на міжнародну спільноту, тому що Росія постійно позиціонує себе як сторона, яка бажає врегулювати конфлікт, яка готова бути посередником в конфлікті, забуваючи, що вона є стороною активної конфлікту. І зрозуміло, що якщо б такі речі звучали з позиції офіційного Кремля, з уст Путіна чи його офіційних представників, то це би було яскравим свідченням того, що Росія насправді не зацікавлена в переговорному процесі. Коли ми говоримо про Дмитрія Медведєва, то він є зручним інструментом для того, щоб висловити реальні думки і ставлення російських лідерів до України і до переговорного процесу, але при тому дає їм можливість не позиціонувати себе офіційно з такою точкою зору. Крім того, мені здається, що не випадково така стаття вийшла в день приїзду Вікторії Нуланд. Очевидно, що, як я вже казав, цілі, позиції і бачення кінцевих результатів переговорів і відносин з Україною є різними. І, можливо, це чергова спроба Росії показати, зокрема, і Вікторії Нуланд, і Америці, те, що Україна погана, що з нею беззмістовно вести переговори, що вона ненадійна як переговорна сторона. Ну і крім того, я б, можливо, десь звернув увагу на те, що українська влада, український президент потрошки починає входити в другий етап своєї каденції президентства. Звичайно, що до виборів ще далеко, але в статті Дмитрія Медведєва прозвучало багато фраз про те, що вони будуть чекати зміни, що Росії хочеться бачити зміну політичної еліти в Україні, тому що ця теперішня влада не здатна конструктивно, на думку Росії, діяти. А ми прекрасно розуміємо, що в Росії в Україні, верніше, є доволі значний сегмент електорату, який все-таки десь прислухається до позиції Росії, для якого думка російської сторони є як мінімум певним аргументом, який може спричинити результат голосування. Так, зрозуміло. В даному випадку це теж можна розглядати таким чином. Дякую вам дуже, пане Микола. Чухсагулно, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Микола Бучин був з нами на прямому зв'язку, доктор політичних наук, професор Національного університету Львівська політехніка. Пане Ярославе, вот буквально минутка до завершения нашего эфира. Визит Нуланд в Москву. Чего ждать? Я буду солидарен с предыдущим комментатором. Очевидно, что для России и США сейчас недоступна опция возврата к нормальным взаимоотношениям, как это было, например, до 2008, до 2013 года. Однако для США стратегически важно, чтобы Российская Федерация оставалась хотя бы предсказуемой, с ней можно создать какую-то мнимую линию компромисса, да, в первую очередь с российской стороны, на самом деле, компромисса, так, чтобы это было адекватно продано и внутри США, и внутри Российской Федерации, как некий устойчивый порядок. У них есть хорошее такое словосочетание, которое они часто использовали в российско-американских документах, стратегическая стабильность. Вот это вот максимум, который они могут достичь в отношениях. И поэтому статья Медведева действительно очень хорошо смотрится в контексте визита Нуланда. Эта стабильность предусматривает прогнозируемость? Ну вот как раз с американской стороны очень важно, чтобы Россия не ввязывалась в какие-то новые масштабные конфликты, не в интересах США. То есть хотя бы иметь Россию в статусе какого-то плюс-минус нейтралитета, не говоря уже о том, что Россия должна оставить свои попытки постоянно помогать Китаю, потому что действительно китайская тематика для США сейчас является приоритетной. И отношение США к Китаю, оно детерминирует отношение США к России, и, соответственно, это отношение США к России оказывает влияние и на отношения с Украиной. Дякую вам дуже, пане Ярославе Чухсагулно, що приїхали к нам в вам. студію, ответили на наші вопроси. Ярослав Бушко, експерт міжнародних, голова Центру політичних студій «Доктрина», був гостем нашей студии. А я с вами вынужден, к сожалению, попрощаться, но оставайтесь с первым крымско-татарским телеканалом АТР. Буквально через 5 минут эфир продолжает информационная программа «Заман» на крымско-татарском языке. А после в этой студии вас поприветствует в программе «Прайм Мацарский» мой коллега Юрий Мацарский. Не пропустите, будет интересно. Куршкенч.
Нас да сабырели. Ирадең буюк. Қар түбіңде алгүл олып ачасын. Сел олып, уфақ түфек ташыны елдан ювасын. Даққа якебе сусып тұрсаң біле. Даян, тыш сылып, юмруқларыны топла. Sevgіңе, дүлберлігің, чеберлікке тең жоқтыр. Тамырсыз құры құрай кебі кечкенлер чоқтыр. Кетежеклер, теніңе остыкенін саплап. Сауышыр яраң, сені güzel бақча япармыз. Біз үшін бүгін қара бияз, дос дұшманың биян oldu. O қара қалплер үшін де белкі сайлы күнлер қалды. Evladım, қартал қалқын, қанат яярмыз. Ишітесіңіз ма? Мен ақта ұмыттыңыз ма? Мен мұндамын. Бұл менің топырағым. Менің қырымым. Мабуслерге қол тұтмаға істеп автозаққа ұғырадылар. 15 қырым татары Ахмеджетте ишгалжілерінің Арве гарнизон махкемесі янында тұтылды. Анда Москва вилаетінің Власиха шерінде ерлешкен Арве апелляцион махкемелі видеобақ вастасынен шикаят бақылмақ керек еді. Тұтылғанлар арасында Искендер Абдулганиев, Рустем Емирусинов и Арсен Абхаировның ақрабасы ве яқынлары. Ишгалжілер махкемесі уч сияси мабуске 12-ден 17 елға қадар апыс мұддетлеріні белгілеген еді. Шикаят ачық режимде бақылғанны Ахмадан мабуслерінің яқынларына Ахмеджетте ерлешкен махкеме салонына біле кечірмеділер. Ишгалжы көветшілер есе махкеме янында олған инсанларына тарқалмаға чағырды.
Шикает бақылмасы октябрьнан 25-не қалдырылды. Чүнки Арсен Абхадировтан укымыне қаршы қошма шикает берілмеген. Азбарда олған инсанларны есе санкедерсін карантин сыңырланмалары бұзылмасы үшін тұты башладылар. Инсанлар маска берізна қолчақларда олғаны козогыне алынмады. Тұтылғанлар арасында Казим Аблелимов, Мир Ибрагимов, Садых Уринбаев, Энвер Мустафаев, Рустем Шихбадинов, Решат Параламов, Селим Тайфуков, Мансур Аблямитов, Эскендер Меметов, Делявер Меметов, Решат Мирусинов, Ленур Ибрагимов, Алимхан Абитов, Амитхан Умеров и Гафур Мингафаров. Спокойно, по 2-3 человека, никого не трогаем. Вы находились в составе около 45 человек. Каких 45 человек? Вы сказки рассказываете. Что вы предоставили? Да вы что? Вам во время этого продукта, что мы нарушили? Сказать нечего, пластиков помогаем, да? Ишгалжелернің автобусына юкленген қырым татарлар дуа или Аллахқа мұражат етіп, ярдым ве зүлім еткен құветшілер яқын заманда жазаланмасына сұрадылар. Yani bu insanlar Allah'ın bir verdi. İnşallah elhamdülillah biz gerekli bir dilber bu nelerin kıyınçıklarını geçerek. Amin. Bu köpeklerin de özlerin bir vakti var. Amin inşallah. Buna bu zulüm yapmalarına hepsine 100 kere 1000 kere çoklarım. Эпсі тұтылғанларына ишгалжелерінің полис бөліклеріне алып кеттілер. Олар арасында сияси мабус Рустем Мирусиновның бабасы Решат аға. Оғлына кечкен сені ноябрь айында уком чықарылғанындан берілі көрмеді. Ишгалжелер махкемесі оғлыны 17 жылға махкүм етті. Ақырабасы оны видео бақвастасынен олса біле көрмеге умыт етейді. Ама ишгалжелер бұны да ясақ етті. Это была единственная возможность хотя бы по видеоконференц-связи увидеть их, даже не поговорить, а хотя бы увидеть. И в данной возможности нас ограничили в законном праве участвовать на открытом судебном заседании. Мало того, что наших родных забрали, нам не дают воспользоваться нашим законным правом прийти и поддержать наших родных. Нас сегодня и в этом ограничивают, забирая уже тех людей, которые неравнодушны к этой проблеме, и против них уже составляя определенные протоколы. И это все как запугивание нас, нашего народа. Но несмотря на это, мы, крымский татарский народ, мы сильный народ. Я верю, что с помощью джимата мы пройдем, иншаллах, это все. Потому что в единстве наша сила. Адвокатлар айтқанына көре ишгалжелер карантин сыңырламаларына құлланып, кенеде қырым татарларына қорқытып оларға басқа yapmaға тырыша. Мы видим, как сегодня власть пытается под разными соусами не дать людям присутствовать в виде слушателей, как слушателей, в качестве слушателей на судебных заседаниях, не дает им возможность прийти в ФСБ и узнать, где их родственники. И вот под различными соусами власть пытается создать вакуум вокруг вот таких политически резонансных дел. В том числе вот и сегодняшнее, вы видите сзади меня вот стоят вот эти автозаки, Росгвардия и так далее. Люди пришли как слушатели, может быть среди них были те, кто будут заявлены как свидетели, было СМИ и так далее, но их вот таким образом сегодня разогнали. Вот продолжающееся давление не только на тех, кто сегодня защищает и в качестве волонтеров, правозащитников выступает, но даже на тех, кто приходит в качестве слушателей, даже на тех, кто является родственниками и приходит на судебные заседания, да, людям грозит ни за что по 17-20 лет лишения свободы в колониях строгого режима. Яқыланған қырым татарларына 7 сааттан зияде тұттылар. Инсанлар өз ватандашларынан не олғанны білмек үшін ишгалжелерінің полис бөлігі янына келі башлады. Олардан 5 инсан рус көветшілері тарафындан тұтылды. Бұл Умер Меметов, Белял Ибрагимов, Сейтнафе Муратов ve Хамза Уринбаев. 5-ші яқыланғанның ады белі дегел. Анда бұлынғанлардан біріні арабадан полис бөлігіне алып кеттілер. Күнде бамында тұтылған қырым татарларға низбетен мемори протоколлар тізілді. Адвокатлар айтқанына көре Erkezini карантин сыңырланмалары бұзылмасында қабатлайлар. Яқаланғанларны вақтынжы изоляторда қалдыра білелер. Яқын күнлері оларға низбетен махкемелер кечірілежектір.
Русия Devlet Думасына канунсыз сайлаулар үшін бюллетенлерінің бастырылмасы ве кетірілмесіні контроль етеді. Қырым прокуратурасы Ярмаданын ишгалжілер сайлав комиссиясынан азасына шеклену филиан етті. Прокуратураның малыматына көре бұл Сергей Высотин. 2010 сенесінден башлап Қырым сайлав комиссиясының еркенінде чалуша. Фақат Ярмада ишгалінден сон канунсыз референдум кечірілмесінде иштирак етті. Высотин өз фаалиетіні қарар етіже рей аққы бар олған сайлав комиссиясының азасы олырақ девам етті. Білдірілгенне көре, оны Devlet хайынлігі Украина бүтінлігіне қаст етме ве акимет запт етілмесінде қабатлайлар. Надалі, продовживши свою незаконну діяльність, будучи членом виборчої комісії з правом вирішального голосу, підозрюваний приймав участь в організації та проведенні нещодавних виборів до Державної думи Росії на території окупованого півострова. При цьому на нього також було покладено обов'язки контролю за виготовленням та доставкою бюлетенів для проведення незаконних виборів. Эбелсі Қырым прокуратурасы Қырымнан ишгалжілер сайлав комитетінің ел башысы Михаил Малышев бұл комитетінің азасы Айша Гафароваға хайынлікте шеклену филиан етті. Олар қыдыруға айлан етілген. Ишгалжілер ағыр майынлар атқан Украина билері арасында ғайыплар жоқ. Бірлешкен Құветлер операциясы штабында хабар еткенлеріне көре Шарқи жебеде душман атышларының сайысы артқан. Мирная ве Причепиловка қасабаларына има еткен Украина аскерлерінің позициялары 82 калибрлы майынларнен ұжым етілген. Бұнен бәрабер танқа қаршы ракета комплекслері қолданылған. Новоташковская ве Попасная қасабалары граната ве құршынаты жетірті батларынан ұжым етілген. Луганск вилаетінің семасында Русияның Арлан-10 пілотсыз учуджі алеті қайдетілген. На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі підрозділів залишилися незмінними. З початку поточної доби станом на 11 годину ранку 11 жовтня порушення режиму припинення вогню не зафіксовано. Підрозділи Об'єднаних сил тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Қырымның меморий сыңырында Чаплынка сыңыр кетші октябрінің 19-дан чалышмай жақ бөлі қарар Херсон вилайеті Devlet мемориетінде алынған. Бұны Украина сыңыр қызметі ве ишғал етілген территориялар реинтеграциясы мәселелері бойынша назерліктен келішіп япқанлар. Язда сыңыр кетші тамир ішлері үшін қапатылған еді. Ачылыш сентябрінің 15-інде кечірілмек керек еді, ама ачылыш кенеде белі олмаған мұддетке қалдырылды. Кечкен күндевамында Украина қытасында 9 бинге яқын ковид хастасы қайдетілді. 207 кіші хасталықны еңіп оламаған. Ең чөк хаста Харьков вилаетінде қайдетілі. Анда кечкен күндевамында 1,5 биңден зияде коронавирус хастасы белгіленген. Киевде есе хасталық ағырлашмасы нәтижесінде өлгенлерінің сайысы артқан. 21 кіші хасталық ағырлашмасындан вифат еткен. Сағлық назира Виктор Ляшко қайдеткенне көре хасталанғанларынан %95-інде дельта штамы белгіленген. Бұл штамның өзгін әлеметлері бар дей Назир. Хасталықнан 7-8 күні хастаның қанында оксиген көстергічі пекексіле. Лікарі-інфекціоністи говорять про певні особливості дельти на території України. Інфікована людина може мати симптоми 7-8 днів, а потім сатурація кисню різко падає із 92% до 70%. Таких людей важко витягти. Їх підключають до апаратів штучної вентиляції легень. Ишғал етілген Қырымда есе хастаханелерде коронавирус хасталары үшін ятақ ерлері бите. Ишғалжілер акиметінің баш назир муавина Елена Романовская қайдеткенне көре хасталар үшін белгіленген ятақ ерлерінің %95-і толы. Шымдылық Қырымнан 31 хастаханесінде 3 бинге яқын ковид хасталары үшін ерлер айырылған. Екінші афта Қырымда коронавирус тест арқалмақта. Кечкен күн девамында Ақиярда козогыне алынса 773 инсанда хасталық қайдетілген. Пандемия башлығанынан берілі бұл ең yüksek көстергіштір. Хасталық артмасындан себеп яңа карантин сыңырламалары көрсетілді. 65 яшындан бұйық инсанлар дистанцион шекілде. Евден чалышмалы. Бұнен бәрабер ишғалжілер мемурларының ярысы да евден чалышы жақтыр. Жемат нақлиятында қартлар үшін имтиязлы юруш ләғу етілді. Хадимлерінің %80-ден азы ашылынған олса, шirket юлбашчылығы өз парасына хадимлерге аптада бір кере тест яптырмалы.
Судақлы күрешші Ленур Темиров юнан күреші бойынша дүния чемпионатының түнш медаліні қазанды. О 63 килоға қадар категорияда күрешті. Бұл сене дүния ярышы Норвегияның пайтақты Осло шерінде кечірілді. Түнш медаль үшін күреште о Азербайжанлы рақыбы Талихом Мамедовны 5-4 есабылы еңді. Темировнен берабер үшінші ерде Япония күрешшісі. Алтын медаль Иранлы күрешшіде күміш есе Гурджистан күрешшісінде. Дүния чемпионатында Ленур Темировның медалі Украина жима тақымы үшін үшіншідір. Қырым татары бұл сене Токиода кечірілген Олимпик ойынларында иштирак етіп 5-ші ерге наил olған еді. 9, стояти Ленуре! Уважно, Мамадов кидається, просто розуміє, що він поступається. Ленуре! Так! Так! Перемога! Ленур Теміров здобуває бронзу чемпіонату світу в Осло. Ленур вистояв і переміг. Вітаємо Ленура Темирова, вітаємо Исмета Салиева. После финальной встречи, как всегда, эмоции зашкаливают. Да, это очень приятное ощущение, радости очень много. И, конечно же, хотелось бы добраться до финала, до золота. Но в целом задачу поставленную выполнил и очень доволен медалью, конечно же, и которая нужна была нам, на которую мы сейчас повезем домой. И сейчас на данный момент хочется быстрее увидеть родных, приехать домой, обнять. Он был достоин завоевать золотую медаль. Он вел иранцев 3-0. Буквально на последних минутах просто я его видел в финале. Но бронза тоже на чемпионате мира просто так не достается. Можно сказать, доволен результатом. Но могло быть и лучше. Он был готов на это. Чуть-чуть не хватило. Африканың бірчоқ мемлекетлерінден мигрантлар Ливияның Триполи шерінде ерлешкен Бірлешкен Миллетлерінің меркезі янында топлашты. Олар апыс ве өлдірулерден қорқып, мемлекеттен шығып кетмеге ярдым жолмаға чағыра. Аморальні практики, такі як побиття, ув'язнення та тортури. Це аморальні практики, з якими не стикається жоден мігрант в жодній країні, окрім Лівії. Гуманитар миссияларының мәліметіне көре Ливиядан қачақлар зорбалық ве жарарлықларға ұғыратыла. Соңки күнлері да бетер олды. Инсанлар мұнда келмеге девам ете, чүнки Европа мемлекетлеріне шығып кетмек үшін екене фұрсаттыр. Я приїхала сюди з чоловіком і сестрою через Судан. Одна банда викрила нас і стала вимагати викупу моїх батьків. Частину грошей відправили, але не отримавши решту, банда вбила мого чоловіка. Потім моя сестра з її чоловіком відправилися морем, але загинули. У мене на руках 2 дітей, мій син і небога. Нам дали будинок, але і там військові на нас напали. Коли нас звільнили, ми прийшли сюди. І тепер хочемо одного – не жити в Лівії. Ливияның арбилері бір hafta evvelsi мигрантларны күтлеви шекілді яқала башлады. 5000-ден зияда инсан тұтылып, ойледі толы олған меркезлерге ерлештірілді. Ең азындан 6 инсан атып өлдірілген. Енді инсанлар Бірлешкен Миллетлер темсілжілігінде оларға ярдым етерлер деп умутнен янында қалмаға мечбур етелер. Меркез янында кежелегенлер арасында яраланғанлар да бар. Айтқанларына көре ачлық ве мысқыллықтан зарар көрелер. Я хочу виїхати з Лівії. Нехай нас евакуюють. Ми втомилися. У нас немає ані їжі, ані даху над головою. Вони нападають на нас зі зброєю, садять до в'язниць, без їжі, без води. Коли ми вийшли з в'язниці, то прийшли сюди. Дітям теж нічого їсти. Ливияның милли бірлешіп үкіметі мигрантлар проблемасыны чезмеге шандыра. Бірлешкен Миллетлерінің қачақлар мәселелері бойынша уйкен комиссары инсанларны офисны қыршавда тұтмамаға чағырды. Инсанларға гуманитар ярдым тарқатып, башқа мемлекетлерге гуманитар учақлар рейслеріні тешкіл етмеге шандырды. Телеканалымыздың сайтында абоне олып АТР қорантасына қошылыңыз. Бұның үшін браузерде atr.ua адресіне yazып сайтқа кіре білесіңіз. Анда есе АТР қорантасына қошылмақ үшін АТРге қол тұтмақ догмені баса білесіңіз. Бұндан соң өз банк картаңыз ве электрон адрес аққанда мәліметіні толдырыңыз. Төлевлер насыл мұнтазам тарзда олажағыны қайдеті программаның шартларына қабыл етіп төлемек догмесіні басыңыз. Бұрынже ве екене Қырым Татар телеканалы бұл Қырымда олған
керчекні костерген телеканалдар. Қарым-татар халқы ичунесе екене сербестлік мейданы. АТР сайтына абуне олып информацион күреште бізге ярдым етіп, ярмада ишгалжілерден азат етілмесі үшін өз иссеңізні қоша білесіңіз. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Добрый день. Вы смотрите телеканал АТР. В эфире Прайм Мацарский и я, Юрий Мацарский. Рассказываю вам обо всем самом важном, интересном или просто любопытном из того, что произошло за последние несколько дней в мире. И с самого начала хочу перенестись в Данию, в Копенгаген. Почему? Потому что там на прошлой неделе после каникул, после традиционных летних каникул, возобновил работу парламент. А парламент по традиции начинает свою работу с посещения здания, в котором он заседает, королевой и членами королевской семьи. По традиции все это начинается в первый вторник октября. Вот в первый вторник октября королева Дании, которую зовут Маргрете II, вместе со своим семейством, вместе с наследным принцем и его семьей приехала в парламент для того, чтобы открыть его новый сезон его работы. Посмотрите, как королева приезжает. Это вот ее семейство, это наследные принцы и их члены их семей приехали, ну скажем как, отправлять депутатов в новый сезон их работы. В обязательном порядке королеву встречают женщины книксонами, такими реверансами. Обязательно встречают ее вот таким вот всеобщим вставанием. Она, кстати, я замечу, очень демократичная женщина. Она даже когда вступала на престол в 1972 году, отказалась от всего этого безумного нагромождения титулов, которыми обычно именуют себя монархи, и стала просто, у нее очень короткий титул, «Милостью Божьей королева Дании». Вот так вот себя Маргрета II именует. Значит, почему на нее стоит обратить особое внимание и, в принципе, чем интересен датская королевская семья, датский королевский двор? А они интересны тем, что это самая старая правящая династия в Европе. Вот эта самая династия, к которой относится и Маргрета II, она называется династия Глюксбургов. Она правит Данией аж с X века. И за это время, конечно, много всего в датской истории происходило. Ну вот, например, за это время в состав королевства датского попало еще и большущий кусок суши, который называется остров Гренландия. Остров Гренландия формально продолжает оставаться частью королевства Дании. И, собственно говоря, именно поэтому на Гренландию тоже распространяется власть формальная, но все же власть королевы Маргреты II. Вот и Маргрета II после того, как, значит, отправила в новый сезон работать депутатов, отправилась к берегам Гренландии сама наблюдать за китами. Вот, смотрите, вот она отправилась вместе с какими-то моряками, вместе с какими-то, возможно, специалистами по морской фауне, отправилась к берегам Гренландии смотреть за тем, как там, значит, плавают киты, за тем вообще, что происходит у берегов этого острова. Замечу, кстати, что вот я уже говорил о том, что широкая автономия есть у Гренландии, и в принципе, и правительство Гренландии, и парламент Гренландии Дании много раз говорили о том, что если гренландцы захотят стать полностью независимыми, если вот они в какой-то момент решат, нам надоело быть частью датского королевства, хотим в принципе стать независимым государством, то им особых не будут чинить препятствий. Проведут голосование, проведут референдум, и тогда можно будет отпускать
гренландцев в свободное плавание. Но гренландцы сами пока не стремятся к этому. Их все устраивает, у них есть широкая автономия. К ним никто, собственно, особо не лезет. Но вот такое вот формальное подчинение Гренландии открывает им путь в Европу, дает им возможность каким-то образом выстраивать экономические и политические связи со странами, лежащими где-то там на континенте. При этом большинство населения Гренландии – это инуиты, это потомки коренного населения Канады и отчасти, возможно, Аляски. И если вдруг когда-нибудь они перестанут быть подданными Маргареты II и станут независимыми, станут жителями независимого государства, то тогда это будет первое в мире инуитское государство, первое в мире государство, большинство населения которого будут инуитами, или как их еще называют, эскимосами. Любопытно, кстати, что вот площадь Дании, площадь, вот, собственно говоря, материкового государства и тех островов, которые принадлежат к этому материковому государству, всего чуть больше 43 тысяч квадратных километров, а вот площадь Гренландии, которая вот формально подчиняется вот этому маленькому образованию континентальному, больше 2 миллионов 166 тысяч квадратных километров. То есть гораздо больше Гренландия, она больше своей вот этой вот маленькой континентальной метрополии. Но, тем не менее, видите, как интересно у них складываются друг с другом отношения. И интересно, что вот королева Маргарета II, она тоже, в принципе-то, она тоже говорит, если вдруг захотят когда-нибудь стать инуиты независимыми, мы им препятствий чинить не будем, мы им страшно благодарны за то, что мы с ними взаимодействуем, мы им страшно благодарны за то, что они продолжают быть гражданами, подданными датской короны, но не будем им мешать, если они вдруг когда-нибудь передумают быть такими вот подданными. Что ж, разобрались с Маргарет II, посмотрели, как она принимала участие в открытии нового сезона работы парламента, а вот обновленный уже парламент должен в ближайшее время, в ближайшие несколько месяцев начать работу в Республике Ирак. Там вот в минувшее воскресенье прошли выборы, это были досрочные выборы в иракский парламент. Это 5-е парламентские выборы в Ираке с 2003 года, то есть с того момента, когда началось вторжение международной коалиции во главе с Соединенными Штатами Америки в Ирак. 5-е, вот эти вот выборы стали досрочными. Они, в принципе, должны были пройти в 2022 году, но вот начиная с 2019 и в прошлом, 2020 году, Ирак сотрясали массовые протесты. Они в основном были в столичном Багдаде, но не только в столичном Багдаде, просто в столичном Багдаде эти протесты, вот вы видите их сейчас на видео, были самыми масштабными, самыми кровавыми. И на площади с говорящим названием Тахрир, потому что в свое время на одноименной площади в Каире, прошу прощения, в Египте были столкновения протестующих и силовиков. И вот на Тахрире в течение тоже многих месяцев, но уже на Багдадском, проходили столкновения силовиков и протестующих. И вот, идя навстречу этим протестующим, которые требовали больше демократизации, которые требовали обновления политической жизни, которые требовали изменения закона, вернее, целого ряда законов, как раз касающихся в том числе или в первую очередь организации выборов, как раз были проведены в соответствии с новым законодательством эти самые выборы в иракский парламент. Есть пока только предварительные данные о голосованиях. Известно уже, скорее всего, что победят Ирак — это страна, в котором большинство населения шииты, и, скорее всего, и это показывают уже экзит-полы, побеждают как раз партии, которые отвечают интересам или, скажем так, защищают интересы шиитского большинства Ирака. Но даже там есть интрига, потому что есть шиитские партии, которые ориентированы на шиитов внутри Ирака и которые говорят, что мы не допустим вмешательства извне. А есть те партии, которые ориентированы на соседний шиитский Иран, которые говорят, нет, ребят, там у них все получилось у иранцев, они там провернули свою шиитскую революцию, поэтому будем смотреть, как у них все это получалось, и учиться перенимать опыт у них.
И поэтому вот в этом есть интрига. Чьи шииты наберут больше голосов? Шииты проиранские или шииты, которые говорят, не будем сильно там смотреть, как там в Иране, будем развивать свою иракскую политику. Известно, что эти выборы были, скажем так, там рекордно низкая явка. 41% из тех, которые зарегистрированы в качестве избирателей, пришли на избирательные участки. Остальные не пришли, просто проигнорировали. А, кстати, часто даже не просто проигнорировали, а даже был целый флешмоб в сетях, когда люди в соцсетях, когда люди на камеры разрезали ножницами, рвали или сжигали свои карты, регистрационные карты избирателей. Говорили о том, что нет, все равно плохая, никуда не годная система избирательная, есть какие-то половинчатые меры, все на самом деле совсем не так, как мы хотели. Что не нравится? Собственно, давайте разберемся в том, какие меры были предприняты, как изменилось это самое законодательство. Значит, 3200 кандидатов или около 3200 кандидатов зарегистрированы были в качестве депутатов. Там 329 парламентских мест в Ираке, 329 депутатов, и на них, примерно, можете себе представить, 3200 с лишним кандидатов и 329 мест. Кандидаты представляли 167 партий. Но вот впервые за все время парламентаризма современного в Ираке голосовали избиратели не за партийные списки и не за партии, а за каждого конкретного депутата в 83 округах избирательных. Это тоже новшество, потому что на предыдущих выборах было 18 избирательных округов. Поделили очень просто. 18 провинций в Ираке, и вот было 18, избирательных округов. Каждая провинция становится избирательным округом. Теперь нет, теперь разбили на более мелкие округа, 83 избирательных округа, и еще и в каждом из этих избирательных округов как минимум один из депутатов должен быть женщиной. То есть в обязательном порядке есть теперь квота на женщин. То есть как минимум 83 депутата из 329 должны быть женщинами после того, как, собственно говоря, подведут итоги выборов. Но какие претензии к новому избирательному законодательству? Претензии следующие. Неправильно, как считают многие, нарезали эти 83 округа избирательных. Эти 83 округа нарезаны с точки зрения значительного числа оппозиционеров таким образом, чтобы побеждали кандидаты от партии власти. Для того, чтобы там, скажем так, в районы, в которых преимущественно живут, скажем, сунниты или, скажем, представители тех партий или сторонники тех партий, которые выступают против власти, вот они сделаны таким образом, чтобы этот район был разрезан и сразу приходился на 2, а то и на 3 избирательных округа, и тем самым голоса несогласных распылялись бы и тонули в голосах согласных, их депутаты никуда бы не избирались. Еще есть претензии, например, к тому количеству мест, которые зарезервированы в парламенте за национальными и религиозными меньшинствами. Это езиды, которых до войны с ИГИЛом было около 1 миллиона человек. Это курды-шииты, это мандейцы и так далее. И вот за этими, их достаточно много в Ираке. Ирак очень, на самом деле, многонациональная и многоконфессиональная страна. Так вот, за представителями вот этих вот национальных и этнических, и религиозных меньшинств зарезервировано всего 9 мест, и это тоже, в общем-то, вызывает у многих в Ираке недовольство, говорит о том, что вы, собственно говоря, слишком мало мест предоставляете тем меньшинствам, тем людям, которые тоже имеют право быть услышаны. И когда из 329 мест только 9 заранее забронированы за теми, кто говорит от лица своих религиозных или этнических меньшинств, вы тем самым, собственно говоря, не даете им голоса вообще. Никто не услышит голос 9 человек в хоре из 329 человек.
Но, тем не менее, выборы признаны состоявшимися. И даже вот международные наблюдатели, которые следили за ходом выборов, они серьезных нарушений не нашли, но обратили внимание, кстати, на вот эту вот ультранизкую явку. 41% по меркам Ирака. Это вообще, конечно, несерьезно. Так вот, даже эту явку расценили как такой важный сигнал. И международные наблюдатели говорят о том, что, смотрите, уважаемые иракские политики, никто из вас не интересен настолько избирателю, чтобы он пришел туда массово. Это значит, вам нужно каким-то образом меняться, вам нужно каким-то образом слышать и понимать, что от вас хочет избиратель, для того, чтобы на следующих выборах больше была бы, наверное, эта самая явка, больше людей приходили бы и голосовали за вас. А вот где избиратели услышали своих политиков и где пришли и проголосовали, причем по меркам страны достаточно массово, так это в Чехии. Там прошли выборы в парламент, который совершенно неожиданно, судя по всему, хоронят правительство премьера по фамилии Бабиш. Он проиграл, его политическая партия проиграла либералам из блока, название которого можно перевести как «Вместе». И эти либералы из блока «Вместе» уже сказали, что будут формировать правительство с партией пиратов. Понятно, что это не те пираты, которые берут, значит, суда на абордаж и ходят с пиратами, с попугаями на своих пиратских плечах. Это те ребята, которые считают, что слишком зарегулирована сеть интернет, слишком уж много на себя берут те, кто называет себя, значит, правообладателями и так далее. И вот они скажем так, за более свободное распространение самого разного контента. И вот блок «Вместе», главой которого является человек по имени Петр Фиала, судя по всему, теперь будет формировать правительство. Они уже заявили о том, что вот с пиратами вроде бы как договорились, и вот их с пиратами совместных, собственно, голосов в парламенте будет достаточно для того, чтобы формировать правительство, не привлекая кого-то третьего, не привлекая кого-то еще из тех партий, которые тоже проходят в парламент. Вот этому самому Бабишу, все еще действующему премьеру, он пока еще действующий премьер, пока не сформировано окончательно и не объявлено о формировании правительства, он будет оставаться во главе правительства. Бабишу это, конечно, не понравилось. Для него это было совершенно неожиданно, как и для очень многих в Чехии и за ее пределами. И он говорит, мы вот готовы, мы собираемся тоже участвовать в обсуждении формата будущей коалиции. Мы тоже хотим поучаствовать в работе правительства. Пустите и нас. Но вот блок «Вместе» говорит, нет, обойдемся как-то без вас. Известно следующее. Бабиш после того, как узнал, Андрей Бабиш, после того, как узнал, что он проигрывает, он поехал, и уже, вернее, когда стало понятно, что он проиграл, он поехал, вероятно, за консультациями или за какими-то советами, возможно, к президенту страны, которого зовут Милош Земан. И известно следующее. После переговоров с Бабишем Милош Земан взял и уехал в реанимацию. С ним что-то случилось, с ним что-то приключилось. Его лечащий врач говорит, что он не может рассказывать о том, что случилось с президентом, потому что это врачебная тайна, но вот факт остается фактом. Земан уехал в больницу, он находится, по-моему, до сих пор в реанимации, а вот Андрей Бабиш бегает вокруг победителей в парламентской гонке и рассказывает о том, что он тоже хочет поучаствовать, он тоже хочет принять участие в формировании правительства. Тут важно вот на какой момент обратить внимание. В отличие от Украины и от ряда других стран, например, таких как Германия, в отличие от Украины, в Чехии, точно так же, как и в Германии, например, президентский пост, он во многом такой номинальный. Этот человек, который занимает пост президента, он ответственен там за перерезание каких-нибудь красных ленточек, за произнесение каких-то важных слов. Ну вот, например, если спросить у людей в Германии, а кто у вас, собственно говоря, президент, многие не скажут, что президентом Германии является Франк-Вальтер Штайнмайер, в Украине, кстати, достаточно хорошо известный. Все будут говорить, все будут указывать на то, что вот глава правительства у нас до сих пор Ангела Меркель. Вот в Чехии, на самом деле, похожая история. Милоша Земана все знают президента, потому что он время от времени позволяет себе какие-то безумные высказывания, например, там хвалит Путина или еще каких-нибудь, значит,
людоедов, но все прекрасно его знают ровно поэтому, а не потому, что он управляет страной. Он страной на самом деле не управляет. Управляет страной правительство во главе с премьер-министром. И вот, собственно говоря, премьер-министром обычно становится лидер той самой партии, которая набрала большинство голосов на парламентских выборах. Вот поэтому, собственно говоря, скорее всего, следующим премьер-министром Чехии станет человек по фамилии Фиала, а Бабиш, может быть, будет лидером какой-нибудь парламентской оппозиции. Кстати, к Бабишу тоже есть претензии. После того, как стало известно, что в российские какие-то, значит, диверсанты организовали серию взрывов на складах вооружений в Чехии, Бабиш был одним из тех, который рассказывал: да, это не диверсия, это не теракты, нужно сильнее разобраться, нужно провести дополнительные исследования, хотя уже все было известно, уже все было понятно. Поэтому на самом деле, я так подозреваю, что уход Бабиша с поста премьер-министра, намечающийся, скажем так, еще не 100%, но тем не менее, намечающийся уход Бабиша с поста премьер-министра Чехии, ну, в принципе, новость-то не самая плохая, так или иначе, человек, который где-то в чем-то оправдывал Путина, теперь будет заниматься чем-то другим, но не руководить правительством, в общем-то, очень дружественной нам, очень дружественной Украине, Чешской Республики. Так, что происходит в Афганистане? Мы пытаемся следить все время за тем, что творится там. В Афганистане происходит следующее. Там талибы провели очередной парад. Вот они как пришли к власти в середине августа, так они там проводят парады. На этот раз вот они провели парад из той техники, которая оказалась у них в руках после того, как из Афганистана бежали представители западной коалиции. Вот они вывезли бронеавтомобили. На этих бронеавтомобилях уже висят какие-то обозначения как раз армии Талибана. Там есть даже какие-то флаги талибские, над ними развиваются. Позвали туда журналистов на этот парад, вы видите, сами присутствовали, сами активно снимали. И это все происходит в рамках продолжающегося, как утверждают сами талибы, формирования новой армии, новая афганская армия уже под командованием Талибана. Параллельно, кстати, талибы ведут переговоры с самыми разными странами. Вот известно, что провели переговоры в Дохе, в Катаре с американцами. Американцы не раскрывают никаких подробностей этих переговоров, кроме того, что заявили о том, что эти переговоры были насыщенными, там, какими-то плодотворными и прошли в какой-то там дружественной обстановке. Талибы очень хотят, чтобы американцы, чтобы индийцы, пакистанцы и так далее признали их власть над Афганистаном и прикладывают максимальные усилия. Но при этом даже по факту переговоров те же самые американцы говорят: да, мы с талибами разговариваем, но мы не признаем пока их власть над Афганистаном. Мы пока не готовы признать, что вот эти самые ребята, с которыми мы вроде как говорим как с равными, являются легитимными властями в Афганистане. Это на самом деле сильно, вот это вот непризнанный характер власти очень сильно вредит талибам, очень сильно мешает им управлять страной. Почему? Потому что, во-первых, я уже как-то на это указывал, им очень сложно вести переговоры, например, о поставках гуманитарной помощи. Афганистану очень нужна гуманитарная помощь. Афганистан испытывает серьезную нехватку продовольствия из-за вот этих вот самых долгих боевых действий, которые там продолжались, 20 лет шла война. Афганистан испытывает существенные проблемы с урожаем, потому что была очень серьезная засуха. Кроме того, был серьезный отток людей. Беженцы, действительно, в том числе и крестьяне, сбежали из страны, когда вот начался захват талибами власти, когда талибы начали подчинять себе Афганистан. Многие, в том числе и крестьяне, сбежали, и вот просто не хватает рабочих рук для того, чтобы собирать оставшийся урожай, обрабатывать его и каким-то образом превращать в готовую продукцию. Нет, этого нет. И талибы вот с этим столкнулись. У них нет международного признания, из-за этого очень сложно. Да, кто-то поставляет, тот же Катар поставляет, Китай отправлял гуманитарную помощь. Но официального признания нет, из-за этого сложнее получать гуманитарную помощь. Кроме того, непризнанный статус мешает налаживать такое тесное сотрудничество со странами и организациями, которые помогли бы талибам, например, в войне против ИГИЛ. В
в Афганистане продолжает действовать и активно действует отделение ИГИЛ, которое называется Вилаят Хорасан. И, среди прочего, например, они устроили взрыв на прошлых, по-моему, выходных, устроили взрыв в Кабуле, в котором погибло 2 человека, собственно, непосредственно из Талибана. Этот взрыв был в мечети тогда, когда оттуда выходила похоронная процессия, которая отправлялась на кладбище хоронить мать одного из высокопоставленных представителей Талибана. А вот на этой уже неделе, вот на прошедшей неделе, еще один очень мощный взрыв, куда, кстати, более мощный, чем тот, который произошел в Кабуле, произошел в Кундузе. Он произошел в мечети, которую посещают шииты, представители местного афганского этнического меньшинства под названием хазарейцы. По разным данным погибло от 46 до 55 верующих, которые находились во время молитвы тогда в этой самой мечети. 146, как минимум 146 человек получили ранения разной степени тяжести. Это при том, что талибы, когда пришли к власти, они сказали: ребят, мы будем защищать всех афганцев вне зависимости от их происхождения, вне зависимости от их вероисповедания. Мы не те самые талибы, которые в свое время, там, в 90-е или в начале 2000-х устраивали гонения на шиитов, на хазарейцев, на смелитов и так далее. Нет, мы совсем другие. Мы, значит, позволим вам верить в то, как вы верите. Мы обеспечим вам безопасность. Но вот теперь появляется какой-то террорист-смертник, который приходит в мечеть шиитов, взрывает себя и убивает 55, а то и больше даже человек. При этом впервые, наверное, за все время существования вот этого самого вилаята Хорасан игиловского, его руководство не просто берет на себя ответственность за этот теракт, оно постоянно так делает, а еще и рассказывает, что человеком, который организовал этот теракт, был уйгур по национальности. Это в то время, когда талибы ведут переговоры с Китаем и рассказывают: мы готовы выгнать всех уйгуров-экстремистов из Афганистана, мы не будем поддерживать движение уйгурское, которое пытается создать свое независимое государство на территории в Китае, которые пытаются отколоть Синьцзянь-Уйгурский автономный округ от Китая и создать на нем свое уйгурское национальное государство. Мы не будем их поддерживать, никто из них не получит в Афганистане никакого убежища, мы не будем предоставлять им вообще никакой помощи, мы их всех выгоняем, а вы, китайцы, нам за это помогаете экономически, вкладываете в нас деньги, помогаете нам строить нашу государственность. Вроде бы как договорились, но теперь вот ИГИЛ, раскрывая национальность вот этого самого террориста-смертника, по идее сильно вредит талибам, очень сильно вредит талибам в их взаимоотношениях с Китаем, потому что Пекин теперь может сказать: подождите, вы же сказали, что вы выгнали всех, значит, уйгурских экстремистов. А выясняется, что нет, что вы их не просто не выгнали, а что они прекрасно себя чувствуют. Они вон взрывают людей, они убивают десятки, пока на вашей территории десятки человек, но кто им мешает перебраться на нашу территорию? У нас общая граница с вами, у нас действительно Китай с Афганистаном есть общая граница, причем как раз по тому самому Синьцзянь-Уйгурскому автономному округу она проходит. И, собственно, вот есть большая проблема теперь. Как теперь будут дальше выстраиваться отношения афганцев с Китаем, афганского правительства, нынешнего афганского правительства, которое, оно, конечно, не признано, но оно вполне себе талибское. Это очень большой вопрос, поэтому совершенно точно придется следить за тем, как дальше будут продолжать складываться взаимоотношения, собственно говоря, талибов и с Китаем, и с уйгурами, и с представителями других стран и национальностей, которые окружают Афганистан или с которыми нынешнее талибское правительство пытается наладить те или иные связи. А мы отправляемся в Великобританию. В Великобритании, в городе под названием Ньюкасл, прошли гигантские совершенно празднования. Прошли прям вот колоссальный праздник, а все потому, что 80% акций или 80%, скажем, долей местного клуба Ньюкасл Юнайтед купил фонд, который принадлежит правительству Саудовской Аравии. Посмотрите, вот это вот, собственно говоря,
этот стадион, домашний стадион Ньюкасла, вокруг которого собрались отметить это событие болельщики клуба Ньюкасл. Клуб Ньюкасл, кстати, один из самых старых в Великобритании, в английской премьер-лиге. Он сейчас выступает. Он был, по-моему, в середине 19 века образован. Ну, в любом случае, это действительно очень такой старый и знаменитый клуб. У него в последнее время были очень большие проблемы. Серьезнейшие проблемы. Он сейчас находится в зоне вылета из премьер-лиги. Он находится, по-моему, если мне память не изменяет, на предпоследнем месте в турнирной таблице. И за последние 5 игр у него не было ни одного выигрыша. У него были только поражения и только ничьи. И вот действительно ему грозили серьезные проблемы. От него отворачивались инвесторы, от него отворачивались спонсоры. Но тут появился государственный... Видите, там люди даже стоят с саудовскими флагами. Вон там парень стоит, размахивает свернутым саудовским флагом. Появились, значит, саудовские власти, которые вложили 300 миллионов фунтов стерлингов. Это почти $500 000 вложили в Ньюкасл Юнайтед для того, чтобы спасти его. Причем это не просто так было. Это через большие сложности прошли саудиты, прежде чем получить возможность, значит, стать совладельцами или одним из главных владельцев клуба Ньюкасл. С чем были связаны эти сложности? В первую очередь, даже парламент, кстати, парламент Великобритании пытался вставлять саудитам палки в колеса, мешая купить клуб Ньюкасл Юнайтед. Почему? Потому что это все происходило на фоне не закончившегося расследования убийства саудовского журналиста Хашоги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. И британские парламентарии говорили о том, что, слушайте, а ведь получается, что этот самый фонд, за которым стоит саудовская королевская семья, он пытается действовать примерно как Роман Абрамович, да, который купил клуб Челси для того, чтобы отмыть свое имя, и для того, чтобы с помощью победы, с помощью хорошей репутации английского футбольного клуба обелить свою репутацию и, собственно говоря, каким-то образом предстать перед английской публикой, британской публикой, ну, в качестве такого своего парня. И вот даже, кстати, есть в английском языке появилось, после таких людей, как Абрамович, появился даже термин специальный, который называется sport washing, то есть отбеливать себя, отмывать себя и свою репутацию с помощью спорта. Вот эти были претензии как раз в первую очередь связаны с тем, что, ребят, может быть, не будем давать им возможность свою репутацию отбелить с помощью нашего клуба. Но все было решено. Так или иначе, все эти проблемы оказались позади. И вот так вот, значит, фонд Саудовской Аравии, фонд инвестиций, как он называется, фонд общественных инвестиций, если правильно переводить, Саудовской Аравии, стал владельцем 80% клуба Ньюкасл. Кстати, интересно, что теперь главным управляющим менеджером клуба стал тот человек, не буду произносить его длинную имя и фамилию, все равно это никому ничего не скажет, тот же человек, который является управляющим главной саудовской нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей компании Saudi Aramco, которая называется. Что в этом любопытного? Почему это интересно? Да потому что вот этот вот фонд общественных инвестиций был создан ровно для того, чтобы вкладывать нефтяные деньги во что-то, для того, чтобы потом, когда нефть закончится или когда человечество избавится от зависимости от нее, Саудовская Аравия не обеднела. Саудовская Аравия не потеряла тот уровень жизни, который есть у нее сейчас. То есть саудиты вполне осознанно тратят вот сейчас вот эти вот самые нефтяные деньги, часто совершенно шальные, там не на золотые Ламборгини и Феррари, не на какие-то там безумные виллы и сантехнику из золота, а вкладывают во что-то, что может принести серьезный доход в будущем. В частности, Ньюкасл, в частности, футбольный клуб Ньюкасл, который пользуется поддержкой, действительно массовой поддержкой не только в Ньюкасле, но и, кстати, не только в Англии, но и по всему миру. И формально, теоретически, если с умом подойти к нему, если вытянуть этот клуб из той, ну не то чтобы ямы, но непростой ситуации, в которой он находится, он действительно может приносить миллионы, а то и десятки миллионов ежегодно своим владельцам. Кроме того, вот этот самый фонд общественных
зарубежных инвестиций Саудовская Аравия активно вкладывает деньги. Например, где еще есть у него? В сети кофеин Starbucks есть у него, есть его инвестиции в Фейсбуке и в Uber тоже есть инвестиции, вот эти самые саудовские. Поэтому, когда вы вызываете такси или когда вы заходите в соцсети, вы таким образом тоже немножко, какую-то копеечку вкладываете в не нефтяное, или, скажем так, в постнефтяное будущее Саудовской Аравии. Вот такая вот история с саудитами, вот такая вот история с англичанами, с клубом Ньюкасл. В Бразилию переносимся из Ньюкасла. В Бразилии очень грустная, очень-очень грустная отметка пройдена была на прошлой неделе. 600 тысяч человек погибло от коронавируса в Бразилии, согласно официальным данным. 600 тысяч человек, вот даже бразильские художники на одном из пляжей Рио-де-Жанейро устроили, вот видите, показательную акцию. Вот каждый платочек это один погибший человек. В итоге такими платочками пришлось завесить целый огромный пляж в крупнейшем городе, в городе Бразилия. Почему такая безумная смертность? Почему такое количество больных? В первую очередь, судя по всему, это связано с каким-то абсолютно идиотским подходом властей к пандемии. Президент Бразилии Жаир Болсонару, вот не все довольны, видите, вот ходит и человек считает, что неправильно, значит, усеяли пляж, еще один пляж усеяли крестами, тоже продемонстрировав, какое огромное количество людей погибло. Жаир Болсонару, президент Бразилии, с самого начала рассказывал какие-то небылицы о том, что у бразильцев вообще все прекрасно с иммунитетом, что у бразильцев есть какое-то специальное, ни у кого другого в мире не встречающееся иммунитет против этого самого коронавируса. Рассказывал о том, что переносится не сложнее, чем грипп. А когда стало понятно, что это вообще не так, что совсем все не так, как грипп, и не совсем не так, как насморк простой, как утверждал Жаир Болсонару, этот самый Болсонару, президент Бразилии, начал продвигать историю с каким-то там набором медикаментов от коронавируса, и причем это его предложение подхватило правительство на основании вообще никем не подтвержденных каких-то абсолютно дурацких исследований был утвержден набор противоковидный, который до сих пор, кстати, продвигается этим самым правительством бразильским, и в этот набор входит, например, какой-то набор витаминов и, например, какой-то лошадиный или, в принципе, ветеринарный препарат против глистов. И вот это на полном серьезе продолжает продвигаться правительством как такой инструмент первой помощи при заражении. И это все равно продолжается, несмотря на то, что 600 тысяч человек уже погибло. И мне кажется, вывод отсюда только один. Вот из этой трагедии, а это действительно невероятно человеческая трагедия, это такое число погибших в мирное время. Не на войне погибли эти люди, не потому что там вторгся какой-нибудь безумный маньяк, который пришел их убивать, не потому что там, я не знаю, бомбы сверху падают, а просто потому что власти спустя рукава борются с пандемией. Вот вывод из всего этого только один. Пожалуйста, вакцинируйтесь вот по возможности. Есть у вас вот какая-то вакцина рядом, есть у вас возможность привить себя и своих близких, вот не брезгуйте этой возможностью и уговорите тех, кто сомневается. Это очень большая опасность, это очень серьезная история. Нужно вакцинироваться обязательно, нужно спасать себя и своих близких. Даже если вы сами думаете, что вас каким-то образом чаша сия минует, пронесет и так далее. Вспомните, что рядом с вами есть люди, часто пожилые, часто с не самым хорошим здоровьем. Есть дети, у которых не самый хороший иммунитет. И даже если вы относительно легко можете все это перенести, вы можете им эту болечку принести, вы можете им эту болезнь подарить, в плохом смысле этого слова, в кавычках, конечно, подарить. Лучше этого не доводить до этого. Лучше, конечно же, привиться, лучше обезопасить себя и своих близких. Что ж, еще одна история про Саудовскую Аравию. Вот под конец дайджеста и идем дальше. В Саудовской Аравии показали очень хорошую зверюшку. В Саудовской Аравии показали детеныша ближневосточного, или как его еще называют,
арабского леопарда. Эти зверюшки на самом деле находятся на грани исчезновения. Их осталось всего около 200 особей, и в неволе их вот сейчас пытаются вновь развести для того, чтобы потом вновь выселить на волю. Не сообщается имя этой зверюшки. Известно, что родилась она 23 апреля, но показали только сейчас, после того, как стало известно, что все в порядке. Она прошла какой-то, значит, период, когда была опасность для ее жизни. Ну, то есть после того, как уже все прививки прошли, после того, как диагностировали и выявили, что у нее нет никаких врожденных серьезных заболеваний, вот показали эту девчушку, очень милую самочку этого самого ближневосточного или арабского леопарда. Те люди, те исследователи, те ученые, которые занимаются сейчас разведением, а это, кстати, тоже занимаются по распоряжению и при финансировании королевской семьи Саудовской Аравии, вот те люди, которые занимаются сейчас попытками каким-то образом спасти популяцию этих самых зверей, рассказывают о том, что у них уже, в общем-то, налажено достаточно хорошо налажено разведение этих прекрасных зверей в неволе, и что они очень надеются в ближайшие несколько десятилетий вот этого вот самого ближневосточного леопарда вновь выпустить массово на волю. Он встречается на воле, да, но я уже сказал, их всего около 200 особей, и они распространены на совсем небольшом ареале, в который включает в себя части территорий Саудовской Аравии, Омана и ныне совсем неспокойного Йемена. И вот, собственно говоря, их уничтожение, их исчезновение в живой природе началось с такими, после того, как начали люди всерьез и по-настоящему осваивать нефтяные и газовые месторождения, и не только Саудовской Аравии, а в принципе Арабского Востока. Они начали прокладывать дороги, они начали строить города, они начали строить порты, что привело вот к такому конфликту с этими прекрасными животными. Но поскольку и в саудовской, в принципе, в арабской истории, в арабской традиции с этими животными так много всего связано, поскольку они являются во многом воплощением этого самого характера Арабского Востока, то саудовские правители не жалеют денег на то, чтобы эти звери вновь появились массово в дикой природе. Я очень надеюсь, что так и будет. Я очень надеюсь, что эти животные, действительно очень красивые, очень элегантные животные, смогут чувствовать себя вновь вольготно и свободно в дикой природе Ближнего Востока. Ну, а мы переносимся с Ближнего Востока в Грузию. Заканчиваем наш дайджест, попытаемся разобраться с тем, что же теперь будет с Грузией после муниципальных выборов, которые прошли 2 октября на всей территории Грузии. Вот это видео с места. Это, кстати, это тюрьма. Это митинг под стенами тюрьмы в городе Руставе. Это та самая тюрьма, в которой отбывает сейчас какой-то тюремный срок Михаил Саакашвили, экс-президент Грузии, который прибыл туда внезапно и неожиданно, и, значит, сейчас находятся его власти грузинские отправили за решетку. Давайте. Это как раз я снимал вот это вот видео из-под стен тюрьмы, и там самые разные люди выступали, и я с некоторыми из них поговорил. Давайте посмотрим фрагмент рассказа одного из тех людей, которые пришли под стены тюрьмы в Руставе. И вот этот человек, как мне показалось, я могу быть неправ, но мне показалось, он такую квинтэссенцию настроения вот этого митинга смог уловить и передать на камеру. Давайте послушаем его, потом продолжим. Я не сомневаюсь, что главным заказчиком ареста Саакашвили является Владимир Путин, которого в Швеции его однокурсник, отставной полковник. Как он сказал, на курсе все его называли окурком и белой молью. Да, и когда его спросили, а вы не дружили, как я мог дружить со старостой и с Тухачем? Да, но сам факт, что Путин это враг всяких демократических преобразований. Вот он также вставляет палки в колеса локомотива Украины.
И также он делает с Грузией, также он делает с Молдовой. И кошмарит все постсоветское пространство. Да. А Миша является буревестником вот этих перемен. И, можно сказать, ледоколом вот этого демократического, значит, движения на всем постсоветском пространстве. И, естественно, плата очень высокая. Он сидит за это. Да. А мы протестуем. И будем долго протестовать. И у тюрьмы, и у парламента, и у канцелярии премьер-министра. Да, вот действительно такие вот люди, это было неделю назад, да, вот ровно неделю назад все это происходило, я как раз снимал неделю назад, был в Руставе, говорил этого человека тоже зовут Миша, он говорит про Саакашвили, Миша, его тоже зовут Миша, и они продолжают пикетирование, продолжают какие-то митинги, но вот этот вот был самый массовый митинг под тюрьмой в Руставе, там было 3000, может быть, чуть больше человек, сейчас митинги продолжаются, но они собирают несколько сотен человек, люди действительно продолжают приходить к тюрьме в Руставе, люди где-то там в Тбилиси тоже устраивают митинги, но такой массовости нет, такого вот большого количества людей уже не собирается. И вот, как мне кажется, несколько просчитался либо Михаил Саакашвили, либо те люди, которые уговорили его или посоветовали ему вернуться в Грузию, они несколько просчитались. Почему? Я уже рассказывал, и мы об этом говорили в прошлом выпуске «Прайм Мацарский» с Тенгизом Аблоти, с журналистом из Грузии, который выходил на связь по скайпу. Мы говорили о том, что власти Грузии и оппозиция очень по-разному смотрели на, собственно говоря, на сам характер этих самых местных выборов. Почему? Потому что оппозиция, в том числе Единое национальное движение, к которому принадлежит Михаил Саакашвили, вернее, которое в свое время было организовано Михаилом Саакашвили, они воспринимали эти выборы как референдум о доверии или о недоверии власти. Почему? Потому что еще весной этого года правящая партия «Грузинская мечта», столкнувшись с массовым непризнанием оппозиции недавних парламентских выборов, сказала: вам не нравятся эти выборы? Хорошо, давайте так, если мы на местных выборах получаем меньше 43% голосов, мы устраиваем новые выборы, мы устраиваем новые парламентские выборы, и как получится, так получится. Но тогда как раз саакашвилевские товарищи к соглашению не присоединились, из-за чего грузинская мечта из этого соглашения вышла. И вроде бы история закончена, все, нет соглашения. Но совсем незадолго, за пару недель до выборов, вот это вот Единое национальное движение говорит: а мы решили присоединиться к соглашению. Но мы считаем, что это будет референдум. Партия «Грузинская мечта» говорит: нет, ребят, никакого референдума не будет. Мы давно отозвали свою подпись. Нет, мы настаиваем, сказали соратники Михаила Саакашвили, и присоединились к этому соглашению, под которым оказались только их подписи. И вот получилась очень интересная коллизия. Значит, власти говорят: это просто местные выборы. Оппозиция говорит: нет, это референдум о доверии властей. Если вы соберете власти меньше 43% голосов, мы будем требовать проведения досрочных выборов в парламент. В итоге власти никак на это не реагировали, но, кстати, получили 46 с лишним процентов голосов, и в принципе никакого референдума уже быть не должно, даже если бы соглашение действовало. Но что теперь говорят грузинские оппозиционеры? А мы теперь будем ждать второго тура выборов. Второй тур выборов назначен по-моему, на 30 октября, по крайней мере, в Тбилиси, еще в ряде городов. Мы будем ждать второго тура выборов. И вот по итогам этого второго тура выборов будем решать, что делать с вами. Мы вот сейчас у вас откусим власть. Мы сейчас готовы будем забрать у вас власть. Но грузинская мечта совершенно не готова к такому развитию событий. Ничего не предвещает каких-то массовых выступлений, ничего не предвещает какой-то революции. Это мы вот наблюдаем прямо сейчас. Михаил Саакашвили за решеткой. Продолжаются митинги, но они спокойные, они мирные. Никто не громит тюрьму, никто не пытается там, я не знаю, разгромить парламент, разобрать по кирпичику дворец президента. И, собственно говоря, даже товарищи Михаила по вот этой вот борьбе политической, его соратники по Единому национальному движению, они тоже заняли какую-то такую позицию. Давайте посмотрим, как пройдет второй тур выборов. Давайте мы сейчас проведем второй тур, а дальше, собственно, будем решать. И вот как мне кажется, повторюсь, опять же, я могу ошибаться, но как мне кажется, Михаил Николаевич несколько просчитался, когда ехал
Он явно рисковал, он понимал, что рискует, но он рассчитывал, вероятно, на то, что действительно его арест поднимет такую волну народного возмущения, поднимет такую волну протеста, что власти вынуждены будут пойти на какие-то уступки оппозиции, что власти вынуждены будут, возможно, там позвать кого-то из его соратников за стол переговоров, возможно, предложить какие-то места в правительстве. Но ничего из этого не вышло, и никто на вот эти вот... на какие-то уступки оппозиции не пошел, как раз ровно потому, что массовых выступлений, какого-то массового участия оппозиции в поддержке Михаила Саакашвили не было. Да, повозмущались, да, продолжают возмущаться и сейчас, да, в соцсетях пишут проклятие в адрес правящей партии «Грузинская мечта», ее основателя и такого серого кардинала Бедзины Иванишвили. Но дальше этого дело не идет. И, собственно говоря, именно поэтому Михаил Саакашвили продолжает оставаться за решеткой. Еще и, собственно говоря, еще и объявил там голодовку и продолжает эту голодовку держать, явно, совершенно очевидно, нанося вред своему здоровью. Что ж, Саакашвили мы пока откладываем. Я так подозреваю, что мы к Грузии вернемся рано или поздно в нашей программе. А пока отправляемся в Соединенные Штаты Америки. Соединенные Штаты Америки сегодня, 11 октября 2021 года, отмечают впервые, кстати, в своей истории сразу два, если честно, прямо противоположных по своей направленности праздника. Дело в том, что еще с 70-х годов прошлого уже века, какой-то, по-моему, второй понедельник октября отмечался как День Колумба. В этот день отмечалось открытие, Америки Колумбом, Христофором Колумбом. Все это, воспринималось как некая такая важная веха к тому, что вот приехал Колумб, открыл Америку для Европы и принес европейскую цивилизацию жителям Нового Света. Но вот Джо Байден, президент Соединенных Штатов Америки, совсем, по-моему, вот за 2 дня или за 3 дня до сегодняшнего дня, до этого понедельника, новым содержанием наполнил, собственно говоря, этот день, второй понедельник октября. Он помимо Дня Колумба решил отмечать в этот день еще и День коренных народов Америки. И вот это как раз тот день, который, в ходе которого американцы вспоминают о тех трагедиях, которые принесли вместе с собой европейцы, прибывшие на американский континент. О геноциде, о болезнях, об уничтожении целых народов, о подчинении культурным, в том числе культурным, американских индейцев, собственно говоря, европейским народам. В итоге, получается, отмечается, не отменили День Колумба, который, кстати, не отмечался американскими индейцами, потому что для них это траурная дата. Но на этот же день назначили еще и день, в который принято и отныне будут чтить американских индейцев. И, собственно говоря, вот таким образом, Сонный Джо, а я напомню, эту кличку ему дал не кто-нибудь, а его главный, Сонный Джо, я имею в виду Джо Байдена, его главный противник Дональд Трамп, вот он, помимо всего прочего, войдет в историю Соединенных Штатов как тот человек, который принес новый праздник, этот праздник, который отмечают теперь по всем Соединенным Штатам Америки. Это должен быть день, в ходе которого должны все помнить о том, что не только хорошее принесли европейцев в Америку, не только в Соединенные Штаты Америки, а в принципе на континент, что приход и открытие Америки для европейцев обозначилось еще и целым списком трагедий для коренного населения Соединенных Штатов Америки. Что ж, на этом заканчиваем и увидимся через несколько дней в эфире телеканала АТР. Всего хорошего, счастливо.